Компьютер. Проверка состояния планеты Земля. Планета Земля. Координаты в пространстве. Млечный путь. Солнечная система. Третья планета от Солнца. Уровень кислорода в норме. Солнечная активность оптимальна для развития человеческих существ. Опасных метеоритов в данный момент времени не наблюдается. Номинация враждебных для человечества рас устранена 24 тысячи лет назад. Условия для жизни оптимальные. Каков уровень развития цивилизации? Несмотря на благоприятные условия для развития жизни, последние 6 тысяч лет на планете доминирует потребительский формат общества. صرف نظر از شرایطی مساعد برای رشد حیات در طول 6000 سال آخر در سیاره شکل استعمال کننده جامعه Продолжаю анализ. برتری داشت. Тревога. هشدار، Тревога. هشدار، Тревога. هشدار. Планета Земля входит в опасную галактическую به зону. منطقه Рукав خطرناک Софара галактики приближается к وارد ближней می‌شود. точке галактических بازوی взаимодействий. سافاری به نقطه نزدیک همکاری گالاکتیکی Уровень نزدیک опасности می‌شود. красный. سطح خطر سرخ است. Ожидаемые катаклизмы کاتاکلیزم‌های چشم катастрофические. داشت فعال‌ناک‌ترند. Компьютер. Проведи расчет Компьютер. вероятности احتمالیت выживания زنده ماندنی цивилизации. تمدن را حساب کن. Начинаю анализ. آغاز Анализирую تحلیل. сценарии развития, تحلیل характерные для سناریوهای человеческих رشد рас. خاصی Вывод. نژادهای При нынешнем انسانی потребительском формате خلاصه общества вероятность با выживания فرمکی цивилизации стремится к нулю. کنونی استعمال کننده جامعه Существует ли шанс احتمالیت زنده сохранения ماندنی цивилизации? تمدن به صفر Шанс пока еще تمایل существует. نباشد. Вероятность продления жизни человечества هنوز есть امکان лишь в هست случае изменения احتمالیتی формата دراز کردن общества с عمر потребительского بشریت на تنها در حالت созидательный. تغییر دادن شکل Вступило ли جامعه از человечество استعمال уже в کننده به контакт с инопланетным سازنده разумом? میباشد؟ آیا انسانیت علاقه به Контакт происходит. زیایانی بیگانه تماس گرفته است؟ تماس جریان دارد. Контакт происходит, تماس но что جریان нам دارد. известно اما о ما нем? در این باره چه می‌دانیم؟ Человечество انسانیت имеет حق право دارد حقیقت را знать بداند. правду. Welcome to the Global Research Project, خوش آمدید به Kaleidoscope لایحه of Facts, number 10. تحقیقاتی جهانی Topic, کالیدوسکوپ the دلیل‌های truth رقمی 10. about موضوع Anunnaki. حقیقت درباره We are آنوناک‌ها. live and ما همزمان broadcasting با in 13 26 زبان languages و هزاران simultaneously پلتفرم‌های and آنلاینی thousands of مستقیما پخش online می‌کنیم. امروز ما platforms. درباره آنوناک‌ها Today, we will learn about Anunnaki and their mission here و on Earth, رسالت آنها در and we will آنجا در separate the زمین truth معلومات from the خواهیم گرفت fiction و حقیقت in را the از sea افسانه of در بحر contradicting معلوماتی information. ضدیتناک جدا خواهیم کرد. Thanks to the programs with participation of Igor Mikhailovich Danilov on ALLATRA TV. Today با we شرافت have برنامه‌های valuable ایگور facts. میخائیلویچ We would دانیلوف like to در thank every single تلویزیون volunteer of آلاترا ALLATRA امروز ما International دلیل‌های Public Movement that helps us bring پرارزش together داریم. this ما important به هر information یک forward. اختیاریان حرکتی بین المللی It is جمعیت no آلاترا secret که that به there ما are در یک این millions اطلاعات of را other مهم planets کمک that می‌رسانند. have life تشکر می‌گوییم. on them. So we cannot say برای that کسی planet پوشیده نیست Earth که is میلیون‌ها the only سیاره‌های one دیگر that هستند که در supports آنها life. حیات موجود است. We از این رو understand ما that گفته نمی‌توانیم که سیاره زمین has یگانه existed سیاره است and که exists حیات را today. دستگیری می‌کند. There is a ما lot of می‌فهمیم که evidence تماسی that proves this. Yet, it is پولیویی not امروز officially وجود داشت و revealed to وجود us. دارد. دلیل‌های زیادی But هستند why که wait این را حساب and rely on نمی‌کنند. others? اما Let's آن examine, به ما study, رسما and آشکار research کرده the نشده است. topic of اما چرا انتظار Anunnaki شویم و به دیگران together تکیه کنیم؟ right now. بیایید خود حاضر این Again, موضوع we are آنوناکی live. ها We رو are looking بیاموزیم. forward to your comments and questions. باز هم Please write ما them in the comment section down below. در Share this بخش broadcast on مستقیم social media with your انتظار friends, شهرها و as you سوالهای know that شما they do هستیم. not want لطفاً to آنها را feel در left قسمت out. زیر We have seen and read many of your questions before on TikTok and received many emails. And people cannot wait any longer. We know you're excited. So let's begin. Humanity deserves the truth.
Анунаки. Сколько тайн и загадок стоит за этим простым словом. Кто они? Скажем, человекоподобная раса, опять-таки мы упоминали, не раз о ней говорили, анунаки, да, к примеру. У них высший уровень развития. Мы уже говорили об этом. Многие, опять-таки, их рептилоиды, не рептилоиды, но все, кто обладает душой и личностью, это правильно называть все-таки людьми. А бездушные — это другое дело. Но опять-таки защищают они, так же как планету Земля, они защищают миллионы планет. Меня также спрашивали, вместе с просьбой моргнуть, спрашивали, а много ли вас здесь, на планете Земля? Ответь, пожалуйста. Да, больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше, чем вы надеетесь. Есть ли, кроме анунаков, другие виды жизни во Вселенной? А мы не будем брать других, хотя жизни множество. Вот те же апексианцы — это разумные, но это звери. Апексианцы тоже обладают огромным разумом. Поэтому это уже выходит, скажем, за пределы нашего понимания их интеллектуальных возможностей. Сколько искажений вокруг темы инопланетной жизни? Вдумайтесь, миллиарды световых лет летит высшая раса на Землю для того, чтобы добыть здесь золото. Вам не смешно? Ну, на самом деле, ну как могут прекраснейшие, великолепнейшие сверхкорабли терпеть крушение на нашей планете? Современный человек, он не понимает, что есть совершенные вещи. Будет ли официальный контакт с человечеством? Конечно, будет. Для людей это неизбежно. Что для человека самое ценное? Кроме жизни, конечно, время. Don't blink. We live in such exciting times that we have representatives of Anunnaki making a direct contact with us. This means that مدرمانی humanity زندگی still has داریم a که chance to unite and اشتراکیان build a آنوناک‌ها creative با ما society. در علاقه Otherwise, هستند. do you think they would waste their time on us? شما The چی فکر sensational میکنید که آنها وقتی information خودشان we را برای are ما صرف receiving today میکردند is from the TikTok account of Alien Soul 28. Millions of people all over the globe in different languages are commenting daily and asking questions, which are slowly being answered by Jana, the Anunnaki. This TikTok account is visited by millions of people worldwide. ژن آنوناک It gathers millions of views and hundreds of thousands of comments in all languages. It is incredible that today we have an opportunity to communicate with the highly developed species, the Anunnaki, and ask questions directly. You might recognize Jana by her blinking that no one can repeat. She reveals prophecies about our time and the future. She shares facts and information about Anunnaki and even showed her spaceship at someone's comment request. And now the whole world community is impatiently waiting for the next videos to come out. An account, Alien Soul 28, is being run by an assistant curated by Jana, who has entered
an agreement and is responsible for her account on TikTok. An assistant is answering the questions based on Zhanna's direct communication, or ask her our questions when he doesn't know the answers. From all the comments, what we know so far is that Anunnaki is a human race who serves God, friendly, highly developed, and peaceful. They're here to help us advance and unite in order to survive the upcoming global cataclysms. Anunnaki can help us to develop both morally and technologically, so we can start colonizing other planets. Figuratively speaking, they are a repairman of the universe. Zhanna is from the closest planet to us, Vamphim, an artificial planet Anunnaki created for themselves. Many are wishing to take an interview with Zhanna, but we are all in the same conditions where she answers the questions we ask on TikTok. We are her assistant. No special treatment. This is a unique chance for every person, no matter the status or location, to get a direct access to the information. And this is what we call transparency and openness of information for all in a creative society. Let's watch some fragments with Zhanna from TikTok and learn more about planet Vamphim. Ануннаки. Ануннаки ho. В одной из передач вы сказали, что Ануннаки Я из планеты не могу Нибиру или сказать. Нубиру, что в переводе означает Вот еще раз повторю, везде пишется Анна Нибиру, но ako говорится at Нубиру Нибиру. yo Не Нибиру было Hasan. такого выражения или такого словосочетания, как Ниби. این خیلی Было گفتن وجود Нуби. ندارد که Нуби, С той Ниб, стороны. Нубира. Да, Нуби Ра вот. это как раз и было понятие солнца, но Бог единый солнце. را این فهمش آفتاب است. И вот вы тогда сказали, что в переводе это означает из-за و солнца как شما раз таки, да. وقت گفتید که Но также вы این сказали, что это не настоящее название планеты. و شما И گفته вопрос بودید таков, که این а как نام по-настоящему حقیقی نیست. называется эта планета? و در حقیقت Скажем? چی نام دارد؟ Ну скажи, это ж не секрет, ладно уже. بگویم Вамфим. میگیم این مخفی نیست. Надеюсь, удовлетворение. А это родная планета Ануннаков или Вамфим. нет? Нет. Это ближайшая планета, на которой проживают این Ануннаки. سیاره اساسی و فیلم ها Она می باشد. ближайшая к планете Не. Земля. А вообще, این скажем так, помимо Вамфима, جایی هست که Ануннаки جای имеют نزدیکترینی است که тысячи انوناکی ها زندگی планет. میکنند. Это те, на которых живет раса, ну, можно так назвать, человеческая, Ануннак. Вамфим. Археологические факты. فاکت‌های археологی. В храме солнца Кариканча-Куска, Перу, изображена планета. Предположительно, это планета Вамфим. Также на артефакте изображен момент تقریبا передачи این знаний инопланетными سیاره существами وامفیم землянам. باشد. На шумерском цилиндре Бар ВА-243 цилиндре изображена карта шумерский. звездного неба. На ней зафиксированы недавно обнаруженные планеты, а также загадочная планета Вамфим. В наши дни о Вамфиме говорила знаменитая болгарская предсказательница Ванга. Она говорила, что Землю посещают инопланетные корабли, которые мы столь примитивно называем летающими тарелками, с планетой, которая на языке ее жителей называется Вамфим. Вам не видно, но сейчас в небе находится множество странных летательных аппаратов. Я вижу внутри каждого по 3 человека. Я слышу слова «Готовится большое событие». Что за событие, не объясняют. Говорят, что хотят помочь нам, что все они целители и могут лечить многие болезни. Они прозрачны, выглядят как отражение человека в воде. Они постоянно наблюдают за нами. Жанна, люди спрашивают, а правда ли, что ануннаки в режиме реального времени могут видеть всех людей на планете? Да, правда.
Анунаки действительно могут видеть всех разумных существ. И не только на вашей планете, но и во всей Вселенной, где бы они ни находились. Скажите, пожалуйста, а сколько времени потребуется космическому кораблю, чтобы прилететь с Вамфима на Землю? Да практически мгновенно. Просто большинство времени тратится на атмосферу Земли. Ведь она очень плотная, и для ее преодоления нужны затраты, нужно немножко времени. И еще при этом необходимо оставаться невидимыми. Иногда кто-нибудь из пришельцев берет меня за руку и ведет на свою землю. Приходя туда, я хожу по земле, усыпанной звездами, словно топчу их. Те, которые приводят меня туда, передвигаются очень быстро. На их земле все удивительно красиво. Нет слов, чтобы описать красоту их природы. По земным меркам сутки на Вамфиме составляют 25 часов. И сила притяжения на 37% меньше, чем на Терре. موافق معیارهای زمینی یک روز در مزید 5 ساعت است و قدرت جاذبه نسبتاً به всего лишь несколько تر минут. 37 فایز کمتر است. Жанна, در скажите, пожалуйста, а آمدیگر если на این Вамфиме کاملا зима? Нет, конечно. У нас очень همانندی است. приятный и стабильный климат по всей планете. ژانا لطفاً بگویید Ведь که Вамфим آیا — در это وامفین искусственная زمستان планета, است؟ и в отличие от Земли, البته نه. она ما не در зависит تمام от سیاره ها звезды. اقلیمی خیلی Соленых вод у گوارا нас нет. و Но есть معتدل океан داریم، из زیرا пресной وامفین воды, سیاره а صنعی است экзотические و виды рыб, которые у вас живут با в فرق соленой از воде, у زمین нас آن живут است که либо же в ستاره аквариумах, либо же на و ستاره специализированных وابسته фермах. نیست. А бывает ли на ما Вамфиме дождь? آبهای نمناک Конечно, نداریم، бывает. اما اقیانوس Но آبی только تازه идет он بود. всегда по расписанию. И у در нас на Вамфиме حالی که свыше نمودهای миллиона ماهی разновидностей цветов, в اگزوتیکی том در числе есть и که در зимние. سیاره А شما есть ли у در آبی Анунаков شور زندگی детские میکنند، در садики, школы, سیاره ما университеты? یا در Школ и аквариум университетов, ها یا конечно در же, нет. Получение информации, навыков, کجایی های оно مخصوص. происходит практически آیا برای мгновенно. به وامفین ها باران Зачем نبارد؟ тратить на это столько времени? А есть ли у Анунаков президент, депутаты, правительство или вождь, царь? Кто-то главный есть? آیا Нет, انوناکی ها конечно. پرزیدنت، Понятие власти у Анунаков وکیلان، отсутствует, حکومت یا потому что پیشوا و это پادشاه закон دارند؟ является البته юрисдикцией. نه، Там انوناکی все равны. Все یگان ответственны друг مفهومی за друга. قدرتی ندارد، И زیرا у آن нас уже تمدنی давно خیلی то, رشد что کرده у است. нас در آنجا называется همه единое برابرند. имущество. Жанна, скажите, пожалуйста, а знают ли Анунаки, что такое любовь? ژانا لطفاً به ما بگویید که آیا انوناکی ها Конечно. چی بودن محبت را Этим میدانند؟ только этим и живем. البته، زیرا این چیزی است که ما تنها با آن زندگی میکنیم. It gets even more interesting. In a minute, you will see a video. این باز هم On عجیب‌تر می Jana's شود. suit, we can see a reflection of a dancing silhouette. Please write your حالا ویدیو را comments now می‌بینید که در if you can کاستیومی see it too, or write what you ژانا can see. We would love to hear from you. انوناکی های This is رقص what میکننده را we were می‌بینید. able التماس to نویسید compare it to. که شما چی را می‌بینید. Don't blink. Let's watch that video now. So this is what we can see, a silhouette dancing. We can see that he Wow. or she ما has چی را می‌بینیم؟ something that looks like a watch and is رسمی holding a bag which could be an artificial additional consciousness. Guys, we really do find a lot of artifacts around the globe
that have these attributes with such indications. Also, from TikTok comments, we know that Anunnaki are repairmen of the universe. Wow, such a فمهمة huge إن job. أنوناكي هوئين True, we تعميرغاري cannot even fix a refrigerator when it breaks. Talking about fixing a universe is way beyond my imagination. Dear friends, thanks for watching us live. Stay tuned, as we have many topics to discuss today. We will even travel to the Vatican for answers. We also know that contacts have always happened. Please share with us in the comments, what would you do if you met an alien right now? You know what? Even I have seen UFOs flying above my head, and I really think that now there are more people that have seen UFOs today than there are ones that have never seen them. Guys, please comment if you have seen any UFOs in the comments below. And speaking of spaceships, we are happy to have Rodrigo Fuenzalida, Director of ION and professional ufologist from Chile. Rodrigo, welcome. Please tell us more about the types of crafts that you've been observing. Bueno, mi nombre es Rodrigo Fuenzalida, soy ufólogo formado en el área de las ciencias sociales, con estudios en sociología y hipnoterapia. Yo diría que en un porcentaje mayor de las observaciones se reportan objetos esféricos. Yo diría las من observaciones گفتم esfera, بودم که أکثری 50% مشاهده های نیست de todas las باتی observaciones son فایزها ovnis درباره esféricos. ابیت‌های Algunas dicen que la کره‌شهر estadística es mayor, گزارش un می‌دهد 70% ولی ovnis من میگویم esféricos. که محض El ابیت‌های tamaño en el de کره‌شکل los در fighters, 50% همه un مشاهده metro ها de دیده diámetro, می‌شوند. hasta 200 بعضی‌ها metros de میگویند diámetro که se han این captado امور imágenes بزرگتر o de است. detección زیاده از por 70% vía instrumental como el año کره‌شکل 86 میباشد. اندازه آنها sobre el از cielo 2 de San متر Pablo, que hubo به aparición de 21 objetos voladores اصطلاح no دیامتری identificados. تا Estos 21 ovnis 300 متر را fueron تشکیل می‌دهد. interceptados por 5 aviones de la Fuerza Aérea del Brasil. Eran 2 F-5 2 Mirage y 3 F-5. Y la documentación de esa investigación señaló que cada uno de esos objetos medía 200 metros de diámetro. Que fue muy curioso porque los primeros minutos los aviones iban en persecución de los ovnis y después و اینچنین invirtió, فایزی los ovnis معینی en همه persecución de این los aviones. Es decir, مشاهده ها تقریبا estaban 10 como jugando فایز al gato y al ratón. هنگامی ساختارهای درازمدت Y موجودند. esto, بعضا hay un آنها زیاده از porcentaje 1 کیلومتر también, دراز diría yo, دارند. un 10% این 10 que فایز se در observan بالا ذکر estructuras شده alargadas به اشیاهای de más de 1 kilómetro. سیلندری Hay, como digo, دراز un 10% corresponden a کشیده estos راست objetos میآیند. cilíndricos ابیت‌های alargados. Objetos discoidales دیسکوید se darían aproximadamente en un 25%. Y objetos discoidales que van desde 25, 30 metros de diámetro hasta objetos menores, como que parecieran verdaderas como ollas voladoras, de 2 metros de diámetro, algunas de ellas. Hay un caso muy interesante en Francia, en Aix-en-Provence, en los 80, donde Renato Nicolai, un observador, ve descender un objeto de este tipo, pequeño, que deja unas marcas, y estas marcas fueron analizadas por la Gendarmería francesa, dando todo من un گفتم informe میتوانم که muy اکثری interesante مشاهده ها در donde señalan que la سراسری جهان estructura شهادت química de میدهد las که plantas fueron دیامتری alteradas آنها producto de از los 50 campos سانتی متر یا electromagnéticos, حتی کمتر probablemente از 1 متر می producidos por estos باشد. objetos. ساحهای خرد Diría yo اکثر وقت que در la بالای کوهها در máxima بالای شهرها observación گردید en todo el می mundo کنند و corresponde a esferas بعضا menores, آنها به خانه ها می esferas درآیند. que son del tamaño به فهمیش من 30 اینها centímetros, همان un پدیده poco menor هایند که inclusive در de دوره diámetro, جنگ hasta دوم جهان 50 hasta 1 metro de diámetro, pero las نام esferas گرفتند. menores que se contemplan sobre این montañas, تصورات می دهد که sobre تصورات این ciudades, گونه ساحه ingresando ها a las casas, a los منیه hogares a veces. Esos son los mismos اینها fenómenos, a mi گویا که entender, que درون denominaron انزوا Foo می Fighters en باشند. la Segunda Guerra Mundial. Da la idea que hay una especie de observación continua این por parte de esta گذشته inteligencia por medio de este tipo de esferas. Por medio de فایت este, است. son como los drones de los ovnis, estos aparatos.
¿no? Verdaderos drones de OVNI. Cuando با من درباره vi que سایز se hicieron خیلی populares en بلندی el چنین mundo مشاهده‌ها los در drones, dije, جایهای oh, گوناگون سخن esto es el می‌رانند. pasado de los Foo من Fighters. چنین می‌شمارم Estamos که این imitando a نسبت‌های los visitantes. Y عاقلانه‌تر ese es un است porcentaje muy با alto استفاده از یگان de observaciones que hay دستگاه پیمانه en diferentes lugares. مانند Yo اسکانر creo در que es la نزد ما manera más بدون inteligente de poder ضرورت واقعه estar مستقیم cerca بودند. nuestro y con un aparato من چنین comprimido y می‌شمارم که que haga دیدن poco ساختار escándalo, porque no creo واقعی que شهر sea para برای ellos muy آنها خیلی conveniente colocar موافق una است. estructura arriba de una حالا ciudad. درباره اشیای نامعلوم در زیر Los آب objetos نیز submarinos no دلیل‌ها جالب identificados también en un موجودند porcentaje که اشیای تقریباً 5% interesante. مشاهده‌های Tiene un عمومی 5% را de تشکیل observaciones de estos می‌دهد objetos, و آنها به que son مانند generalmente como کشتی‌های submarinos زیر alargados. آبی Objetos در submarinos no روی identificados en Chile, por من ejemplo, tenemos un مثلا caso اشیای de dos نامعلومی aviones زیر آبی در چیلی comerciales que ما detectan uno en حالتی el را norte می‌دانیم de که در Chile دو y pudieron medir هواپیمای تجاری el آویاتور tamaño را del در objeto, tenía دیامتر 80 تقریبا kilómetros de 80 متر diámetro. در Imagínate, شمال 80 چیلی به kilómetros de قید گرفتیم. estructura تنها volando تصور کنید که 80 bajo متر el بعضی agua, از انشاءات در زیر efectivamente. آب حرکت Y esto می‌کنند está pasando en و todo el چنین mundo, insisto. حالتها Yo creo تقریبا que در hay que جهان mantener los وجود ojos bien دارد. abiertos porque من da باوری la idea que دارم esta که inteligencia estuviera mucho برای más inserta en nuestra realidad de lo que nosotros همین podríamos طور pensar. این Pero eso es más o menos la نشان proporción دهنده به de نوع انیلا de می las باشد tipologías, و entre البته comillas, de OVNI. انیلاها سه‌کنجه Los هستند که ovnis ما می triangulares que توانیم siempre estaban گوییم muy de که moda. مد بودند. انیلاهای Los سه‌کنجه ovnis برای triangulares سالهای tenemos, bueno, se 1989 hicieron muy 1990 populares en خیلی la oleada belga del año 89-90. مشهور هستند. در خاطر donde داریم که está, me acuerdo, چگونه el segundo general más importante de Bélgica, de Brouwer, que era el apellido, mencionó que esa oleada, efectivamente se vieron estos objetos, que no se trató de aviones de la OTAN, ni mucho menos, corresponde también a un 10% de algunas observaciones. Y estos triángulos tienen distintos tamaños. Hay algunos como de 30 metros de diámetro, hasta objetos triangulares del tamaño de una cancha de fútbol se han detectado. Se han detectado en Europa, se han detectado en América, en sudeste asiático, en Rusia también tenemos unos reportes interesantes de ovnis triangulares en los 60. Y es un fenómeno bastante global, que tiende a confundirse a veces con prototipos experimentales, sobre todo norteamericanos, pero los ovnis triangulares, a diferencia de los prototipos experimentales, se les ha visto acelerar a grandes velocidades con quiebre de 90 grados, situación que no puede realizar ninguna tecnología, por lo menos convencional, conocida. Yo recuerdo que investigamos acá en Chile el caso de una chica abducida el año 83, el caso lo investigamos en los 90, donde nos llamó la atención que al minuto de ser esta mujer secuestrada, lo que ella veía desde tierra era una esfera anaranjada girando. Y esta esfera fue vista por testimonios, por testigos, por vecinos que vieron el proceso. Pero ella, al ser levitada al interior de esta esfera, ella lo que cuenta es que al interior de un espacio enorme, gigante, con columnas, era como un corredor, como un templo. No tenía características tecnológicas eso. Era como que tuviesen llevado a otra realidad. Se han dado varios casos así donde las personas ingresan a estos objetos, pero aparecen en otra estructura de realidad. Por lo tanto, creo que los ovnis en un porcentaje no son derechamente máquinas, sino son verdaderos portales, Stargate o mecanismos que te trasladan a otro nivel de realidad. Hay otros objetos que sí son directamente máquinas más avanzadas, ¿no? Pero yo creo que esta inteligencia, yo creo que ha superado el concepto de máquina tal cual nosotros lo conocemos. Del minuto que son capaces de manejar el tiempo, pueden moverse por el espacio de una manera que para nosotros parece magia. Lo más probable es que estos objetos, muchos de ellos, son bastante más allá que máquinas. Y aproximadamente cerca del 76% de estas personas fue una experiencia altamente positiva. O sea, una experiencia que la volverían a repetir muchos de ellos, que transformó su vida.
También un 70% empezó a experimentar experiencias de tipo paranormal. Curioso, ¿no? Un 50% tuvo remisión de enfermedades sin haberlo propuesto. Es decir, estamos hablando de 1.300 personas, de 2.600, la mitad, tienen esta experiencia, tenían una enfermedad base y desaparece esa enfermedad sin haber pedido ser curados. Thank you, Rodrigo. The videos on TikTok, especially those from the spaceship and the Anunnaki sound music track, made a lot of waves and gained in popularity. They also attracted the attention of many people, including a famous blogger who used to confirm the authenticity of the phenomenon of Jana's eyes and her other peculiarities. But after seeing the video recorded from the spaceship, he made a superficial examination and said that these videos were fake. On this basis, the author of the TikTok channel, Alien Soul 28, thanks to our friends, referred to experts who conducted authentication of the videos and provided it to us a couple of hours ago, especially for today's Kaleidoscope of Facts. We are immensely grateful for it and can't wait to watch it together with you. This will be epic. Экспертиза видео. К нам обратились с просьбой проверить и установить подлинность и аутентичность видеозаписи, размещенной на сервисе TikTok на аккаунте Alien Soul 28, а также высказать наше мнение по этому вопросу. Наш отдел профессионально занимается выявлением угрозы информационной безопасности, видеотехнической экспертизой в самых различных областях, в том числе и фоноскопической экспертизой установления фальсификаций записей, выявление признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в содержание видеоматериала в процессе производства или после его окончания. Благодаря техническим возможностям и специальным программам мы можем установить практически любое вмешательство в видео и аудиоматериалы. Нам был предоставлен исходный материал цельной видеозаписи в высоком разрешении. На видео изображена женщина по имени Жанна, находящаяся в помещении с иллюминатором, за которым визуально наблюдается наша планета. Нас заинтересовал присланный видеоматериал, и мы приступили к его изучению. Также прилагается видеоконтент видеоблогера, который провел свое независимое исследование и высказал критическое отношение к видеоверсии данного видео, размещенной на сервисе TikTok, что и послужило причиной обращения к нам. Полученный нами материал был проверен с применением специализированных программ и детального анализа. Также данный видеоматериал был отправлен нашим коллегам из других отделов для независимого изучения. Забегая наперед, скажем, что они также получили результат, подтверждающий наше исследование. Проведенный всесторонний анализ подтверждает, что данное видео является оригинальным и стороннего вмешательства не обнаружено. Но при сравнении с видеоверсией, размещенной на TikTok, был установлен факт видеомонтажа, незначительный фрагмент, заплатка, не изменяющий суть оригинального видео и не влияющий на его подлинность. Уже после первой проверки программа показала, что видео подлинное. Но мы, честно говоря, испытали страх, так как с подобным никогда ранее не сталкивались. Уже на первом этапе, при визуальном исследовании предоставленной аутентичной видеозаписи на предмет обнаружения очевидных признаков монтажа, искажения или фальсификации анализируемых материалов, прерывание записи и характерных скачков изображения, свидетельствующих о перемещении камеры в момент остановки записи, резкого, скачкообразного изменения освещения, положения теней, резкого изменения иных параметров съемки в исходных видеоматериалах обнаружено не было. На других этапах были исследованы другие технические аспекты для установления подлинности и аутентичности видеозаписи, в том числе и привязка зафиксированного на видеозаписи события к времени и месту произведения записи, детальное исследование общей продолжительности самой видеозаписи, а также аутентичность видеозаписи дополнительно была подтверждена по следующим показателям. Первое.
Непрерывность видеозаписи на протяжении всей ее продолжительности — 6 минут 55 секунд. Второе. Четкость видеозаписи. Уровень качества записи позволяет однозначно идентифицировать запечатленные на ней объекты и мелкие детали. Третье. Полнота видеозаписи. Отсутствие в записи фрагментов, на которых наблюдалась бы потеря изображения или звукового компонента. Также эксперты по эхолокации провели анализ шумов помещения по аудиозаписи, благодаря чему мы дополнительно еще смогли определить и приблизительный объем помещения. Полученные результаты поражают воображение. Какие же размеры тогда всего этого космического корабля, если только это одно помещение, в котором проводилась запись с Жанной, сопоставимо с внутренним объемом всей МКС? Мы отправили аудиоматериал в лабораторию экспертам-фоноскопистам для его детального анализа. При проведении фоноскопической экспертизы предоставленной исходной цельной аудиозаписи было установлено отсутствие разрывов в течение всей аудиозаписи, содержательная полнота аудиоинформации, отсутствие в файле аудиозаписи технических данных о фактах применения программных методов модификации формата, а также об использовании программ для редактирования аудиозаписей, отсутствие свидетельств применения психоакустических кодеков, а также меток, свидетельствующих о применении специализированных программ обработки цифровых записей. Отсутствие в записи следов применения антиэлайзингового фильтра. Отсутствие внезапного изменения спектрального профиля, зафиксированной в записи речи. Отсутствие внезапного искажения звуковых элементов акустического пространства. Отсутствие изменений спектрально-временных параметров присутствующего на записи фонового шума, не обусловленных обстоятельствами, в которых проводилась аудиозапись. Отсутствие спектрально-аудитивных свидетельств внезапной смены акустической глубины записанных фрагментов речи, отсутствие смещения фазы низкочастотных гармоник, присутствие целостности шумовых и речевых элементов звукозаписи, обнаруженных в ходе автокорреляционного исследования, отсутствие неожиданных скачков постоянной компоненты аудиосигнала и отсутствие точно совпадающих отрезков аудиозаписи. Все эти данные, полученные в ходе проведения экспертизы, подтверждают подлинность и аутентичность аудиозаписи. При анализе аудиозаписи особое внимание привлек ее фоновый шум. Мы не знаем, к каким именно экспертам обращался блогер, но то, что он назвал белым шумом, кодирующим сознание слушающих, наши специалисты идентифицировали как гул нашей и соседних планет. Спектрограммы, частотный анализ, анализаторы звука — это подтвердили. Для пояснения, на околоземной орбите Земли можно зафиксировать гул, исходящий от нашей планеты. В зависимости от координат расположения объекта относительно Земли, с которого производится наблюдение, этот гул будет разным. Анализ аудиозаписи дает основание утверждать, что гул, присутствующий на этой записи, полностью соответствует координатам расположения объекта на орбите Земли, что также наблюдается визуально. Запись действительно проводилась на орбите соответствующей высоты. Мы пришли к выводу, что фоновый шум — это дополнительная подсказка о точке координат объекта на момент записи, так как при смене орбиты и положения объекта гул меняется, что прослеживается при сравнении начала и конца цельной видеозаписи. Наше внимание также привлек фрагмент музыкального произведения длительностью 17 секунд, который присутствовал на предоставленной нам видеозаписи. По нашей просьбе нам была любезно предоставлена полная версия аудиотрека в высоком качестве длительностью 86 секунд. Нас заинтересовало то, что на протяжении всего хронометража этого необычного музыкального произведения присутствуют ярко выраженные звуки, напоминающие космические шумы.
По нашей просьбе, наши коллеги из НАСА любезно предоставили нам аудиозаписи шумов из ближнего и дальнего космоса, зафиксированных Voyager-1 и другими космическими аппаратами, благодаря чему нам удалось сопоставить эти звуки со звуками в данной музыкальной композиции. Сравнительный анализ показал, что между ними прослеживается явное сходство, однако они не являются идентичными. Эксперты-фоноскописты подтвердили факт присутствия в ней разных преобразованных колебаний и акустических сигналов, которые могли быть записаны только в космосе. Было установлено, что это не синтезированные звуки с Земли, а реальное преобразование электромагнитных колебаний событий дальнего космоса в диапазон воспринимаемых слухом частот. Однако, что интересно, эксперты пришли к выводу, что это преобразование акустических сигналов, излучаемых астрономическими объектами, было сделано явно не на земном оборудовании. Наши коллеги установили, что слуховая система человека не способна расшифровать в полной мере звуковой образ данного аудиоматериала, поскольку его частотный диапазон намного превышает диапазон слухового восприятия человека. С помощью специализированных программ, в частности спектраанализаторов, было зафиксировано немало акустических сигналов, выходящих за пределы возможностей слуховой системы человека, и лишь при преобразовании исходного сигнала он стал доступен человеческому слуху. Отсюда возникает вопрос: зачем надо было создавать музыку с таким частотным спектром, который не способно восприять человеческое ухо, а можно зафиксировать лишь с помощью специального оборудования? Это говорит лишь об одном. Диапазон частотного восприятия создателей этой музыки в разы превышает возможности слуховой системы человека. Для детального анализа предоставленного аудиоматериала мы привлекли наших коллег-нейрофизиологов, специалистов в сфере психоакустики, когнитивной нейробиологии музыки, а также других специалистов. Их экспертное заключение подтвердило сложность структуры композиции, логики композиционного мышления, а также использование ультра- и инфрачастот, которые не способно улавливать человеческое ухо. Но даже в слышимом человеческом диапазоне наблюдается потрясающий эффект. При прослушивании данной музыкальной композиции в наушниках в голове возникают целые живые картины, пребывающие в непрерывном движении. Многослойность звуковых образов и звуковых пространств погружает всех слушающих в звуковую атмосферу космоса. Это нельзя назвать привычной музыкой, ведь подобного раньше мы не встречали. Семантическая и эстетическая информация, заложенная в данной музыкальной композиции, кардинально отличается от того, что привычно восприятию человека. По мнению нейрофизиологов, эти звуки вызывают сильный отклик нашего головного мозга, создают живые, движущиеся образы, которые формируют собой живую картину космоса. Психофизиологические исследования показали, что во время прослушивания испытуемыми данной музыкальной композиции электроэнцефалографом фиксируется значительное увеличение количества внутрикорковых взаимодействий и сильное повышение активности структур левого полушария головного мозга, подтверждением чему является уменьшение спектральной мощности альфа и тета ритмов. Полученные данные свидетельствуют о том, что данная музыка оказывает выраженное положительное воздействие на структуры головного мозга. Наши коллеги пришли к заключению, что создатели данной музыкальной композиции обладают совершенно иным мышлением. Музыкальное содержание этого произведения и сама логика композиционного мышления пока остаются для нас загадкой. Но очевидно, что для создателей этой музыки она живая. Она интегрируется в работу нейронов головного мозга и создает живые картины. Достижение такой синхронизации музыки с работой структур головного мозга крайне сложно. Специалисты уверены, что то, что мы способны воспринять, это лишь малый спектр того, что заложено в данной композиции. В земных условиях создать такую композицию невозможно. Исходя из того, что в этом музыкальном произведении были выявлены звуки явно неземного происхождения, уходящие в инфра- и ультразвук, что превышает диапазон слухового восприятия человека, а его композиционная техника строится на неизвестных нам принципах, наши коллеги пришли к выводу, что данное музыкальное произведение было создано явно не для человеческого уха,
а для существ с расширенным восприятием звука, для которых оно раскрывается в полном объеме. Таким образом, мы пришли к выводу, что предоставленное видео реально. Мы понимаем людей, которые обратились к нам. Увиденное и услышанное действительно поражает и порождает много вопросов. А также, исходя из нашего анализа, нам непонятно, как блогер, который является причиной обращения к нам, мог не заметить и не сопоставить столько нюансов и так поверхностно проанализировать данный видеоматериал. Мы посмотрели его контент, где он достаточно грамотно, на любительском уровне проводит исследования разных видео и фотоматериалов, имеет достаточно отстраненный, независимый, всесторонний исследовательский подход, а также программы, которыми он пользуется, достаточно хорошие и могут выявить 99,9% подделок. В своих видео данный видеоблогер признает и доказывает подлинность аномальных проявлений в физиологии Жанны, дополнительные мембраны на глазах и другие отклонения от привычных форм. Но несмотря на все это, столкнувшись с фрагментом видео с Жанной на космическом корабле, данный блогер сразу, практически не разобравшись, назвал видео фейком. Еще больше для нас было удивительным, что он сделал выводы, проанализировав видео, размещенное на TikTok-сервисе, который во много раз сжимает качество видео, чем и усложняет процесс выявления подлинности видеозаписи, так как, изучая неразрывный исходный материал или видеоматериал в хорошем качестве, провести объективную экспертизу гораздо проще. При этом мы отметили, что изложение информации в предоставленном нам видео данного видеоблогера было очень нехарактерным для его стиля подачи информации. Блогер сделал очень быстрый и поверхностный анализ. И во время просмотра этого видео четко прослеживается личный страх человека. Очевидно, он просто испугался, и его выводы, скорее всего, это защитный механизм его сознания, банальный когнитивный диссонанс. Отрицая очевидное, он таким образом пытается сохранить внутренний комфорт, отвергая реальность увиденного. Столкнувшись с этим видеоматериалом и проводя исследования, честно говоря, нам тоже стало очень страшно. Но профессионал тем и отличается от любителя, что опирается на реальные факты, а не на личное, субъективное мнение. Мы решили, также используя программы, которые применяет данный блогер в своих видео, проверить, действительно ли данные программы могли указать на то, что данный видеоматериал является сфальсифицированным, а также для понимания и визуальной объективности сопоставим данный видеоматериал с множеством других фотографий, взятых в высоком качестве из официальных источников. Подобными программами, которые можно найти в свободном доступе в интернете, также может воспользоваться каждый желающий и самостоятельно провести свое исследование. Итак, перейдем непосредственно к самому исследованию специальными программами, которыми пользовался блогер, и вместе с вами сейчас увидим, действительно ли данные программы дали хотя бы малейший повод для сомнения в подлинности данного видео этому блогеру, или же это был его доминирующий над реальностью человеческий страх. На экране мы сейчас показываем стоп-кадр из видео, подлинность которого мы установили и не сомневаемся в его оригинальности. Это видео с Жанной. Данный стоп-кадр сделан с видеоверсии, выложенной на сервисе TikTok, чтобы провести анализ видео в таких же условиях, в которых проводил свои исследования данный блогер. Сначала мы посмотрим на данное изображение с наложением фильтра «Анализ уровня ошибок». Данный фильтр показывает, является ли фото полностью оригинальным или в него были добавлены детали из других изображений. А именно, каждое изображение обладает индивидуальными характеристиками. У каждого изображения свой размер, своя структура шума, которая не повторяется ни на одном из других изображений, своя контрастность, яркость и многие другие характеристики. И поэтому при комбинации разных фото в одном изображении или при комбинации разных частей видео в одном, при проверке программой на предмет оригинальности будут просматриваться инородные детали, которые будут выделяться яркостью, индивидуальным цветом, который присутствует только на данном объекте и не просматривается больше нигде на изображении, а также структурой и размером шума. При этом все эти детали будут изменяться непропорционально другим деталям при потере качества.
Но в данном случае, проверив стоп-кадр с Жанной на космическом корабле, при помощи данного фильтра, мы можем самостоятельно убедиться, что следов вмешательства в видео не обнаружено. Единственный след наложения, который заметен при постепенном снижении качества изображения, слегка просматривается справа от Жанны. Это перекрывающий слой небольшого размера, который меняется другими цветами, что отличается от окружающего фона. Но о нем более детально поговорим позже. Остальное изображение, даже при сжатии качества, меняется очень равномерно и одинаково по всему фото. Все присутствующие на снимке цвета также равномерно распределяются по фото. Все блики и светлые зоны видны на протяжении всей обработки данным фильтром и изменяются с одинаковой интенсивностью по всему фото вследствие изменения качества изображения. Весь шум на фотографии выглядит однородно, одинакового размера и структуры. Нет яркого выражения деталей, которые кардинально отличаются по цвету от других. Далее проанализируем этот же стоп-кадр с помощью фильтра «Анализ шумов». При применении данного фильтра также отсутствуют детали, которые кардинально отличаются по цвету и по структуре шума от окружающей среды. Шум изображения и все присутствующие на нем цвета очень равномерно распределены по всему фото. Размер зерен шума в разных деталях совпадает. Это говорит о том, что данное видео подлинное. А теперь посмотрим, как выглядят сфальсифицированные снимки. На первый взгляд, при поверхностном визуальном осмотре не сразу понятно, является ли фото подлинным или нет. Но проверив изображение с помощью фильтра «Анализ уровня ошибок», мы видим, что вставленная деталь сразу бросается в глаза, выглядит очень ярко по сравнению с остальным изображением и отличается по цвету от окружающего фона. Уменьшая качество изображения с помощью данного фильтра, мы видим, что оригинальный фон очень отличается по цвету, структуре и размеру зерен шума от вставленного объекта. Также данный объект при сжатии качества изображения приобретает ярко-желтый цвет, который наблюдается только на данном вставленном объекте. При внимательном осмотре можно заметить, что размер и структура шума во вставленном объекте отличается не только от оригинального фона, но и детали внутри данного объекта отличаются по структуре и размеру зерен шума между собой, что указывает на комбинирование изображения из деталей разного качества. Рассмотрим данное изображение с помощью фильтра «Анализ шумов». Сразу просматривается, что оригинальный фон абсолютно отличается от вставленного объекта, который имеет яркий, выделяющийся желтый окрас. Данный цвет присутствует только на данном объекте. При проверке с помощью данного фильтра можно заметить, что размер зерен шума и его структура во вставленном объекте отличается от оригинального фона. Еще для примера проанализируем известные нам снимки лунной программы, которые можно самостоятельно найти на официальном сайте НАСА. Данные снимки есть в открытом доступе, и каждый человек может их скачать и провести аналогичную экспертизу вместе с нами. Для начала рассмотрим некоторые фотографии, сделанные во время космической миссии Аполлон-11. К примеру, проанализируем данный снимок. Уже при первом визуальном исследовании видно, что некоторые детали, а именно астронавт, фрагмент лунного модуля и флаг, выглядят менее контрастно по отношению к фону, а поэтому и недостаточно реалистично. Обратим внимание на изображенных на фото астронавта и лунного модуля. При визуальном исследовании обязательно нужно учитывать факторы, которые характерны для места проведения съемки. Поскольку на Луне нет атмосферы, тени и все, что находится внутри них, должно быть угольно-черного цвета. Но находясь в тени, астронавт и лунный модуль выглядят освещенными со всех сторон. Кто их освещает? Если бы их отдельно освещали со стороны зрителя, тень падала бы в другую сторону или совершенно по-другому. Если обратим внимание на флаг, у него отсутствует падающая тень, несмотря на то, что на самом флаге присутствуют как хорошо освещенные зоны, так и тени. Это говорит о том, что данный объект был искусственно вставлен. Более того, флаг выглядит развивающимся на ветру, что является невозможным на Луне. По причине отсутствия атмосферы на Луне на фото должны хорошо просматриваться звезды на небе, даже днем.
Но в данном случае, как на этом, так и на всех других снимках лунной программы, звезды не наблюдаются, что также кажется подозрительным, потому что с технической точки зрения не составило бы никакого труда их запечатлеть. Поэтому эта деталь является еще одним поводом предположить, что съемки были произведены в павильоне. Перейдем к проверке данного изображения с помощью программ. Сейчас мы посмотрим данное изображение с наложением фильтра «Анализ уровня ошибок». При применении данного фильтра сразу бросаются в глаза ярко выделяющиеся детали. А именно, сразу заметен яркий выделяющийся по цветам флаг. Цвет и структура шума данного объекта очень отличается от цвета и структуры шума на фоне изображения. Также другим цветом выделяются объекты справа, а именно лунный модуль, астронавт и отблеск от Солнца. Данные объекты отличаются по цвету, размеру и структуре шума от флага и фона изображения, что указывает на то, что все эти детали были взяты из разных изображений, которые обладают разными характеристиками и качеством. Ухудшая качество изображения с помощью данного фильтра, наблюдается, что изменения во всех этих деталях происходят по-разному и независимо друг от друга, что еще раз подтверждает тот факт, что фото составлено из разных деталей разных фотографий. Далее рассмотрим данное фото с помощью фильтра «Анализ шумов». При применении данного фильтра видно, что флаг отличается по цвету и структуре шума от основного фона. Также по цвету отличаются и все детали справа от фона. Они имеют более разноцветный шум, который отличается своей крупностью и структурой от основного фона фотографии. В рамках самого фона тоже можно наблюдать разный по размеру, структуре и плотности шум, что указывает на то, что сам фон тоже был редактирован. В данной программе имеется возможность посмотреть метаданные фотографии, которые хранят информацию о параметрах фотографии, при каких условиях она была создана и в каких именно программах редактировалась. Частично эту информацию можно узнать, посмотрев в свойства фотографии. В данном случае мы видим, что снимок редактировался с помощью программы Adobe Photoshop CS2. Для этого использовалась операционная система Windows. Последнее редактирование происходило в мае 2009 года. Указывается даже точное время, когда именно было последний раз отредактировано данное изображение в данной программе, а также приблизительное географическое расположение, где это происходило. Также в данной программе есть функция String Extraction, отображающая строки с данными о последовательности всех выполненных задач при создании данного изображения. Как мы видим, данное фото сначала подвергалось обработке в программе Adobe Photoshop 3.0, где производилось определенное количество операций. В дальнейшем фото уже редактировалось с помощью программы Adobe Photoshop CS2 с помощью операционной системы Windows в 2009 году. С применением данной функции можно посмотреть код всех действий при создании данной фотографии, на какие сайты дополнительно загружали данное фото и какие лицензии при этом использовались. Подобную историю использования редакторов фотографий можно отследить при исследовании и многих других фотографий лунной программы, скачанных на официальном сайте НАСА. Если даже программы, которые есть в открытом доступе, дают такие результаты и показывают столь точные данные, то у наших программ возможности колоссальные. С помощью них можно узнать не только информацию о том, когда был создан документ, в каких программах производилось редактирование, в каком количестве происходили данные операции, кому пересылались данные файлы и через какие сайты происходил обмен, но и подробную информацию о всех субъектах, совершавших данные манипуляции с файлами, их адреса, а также IP-адреса всех напрямую или косвенно задействованных в создании данного материала лиц. Но вам данная информация не нужна, поэтому ее озвучивать не будем. Ведь информация, записанная с помощью цифровых технологий, никуда не исчезает, пока существует ее носитель — фото или видео. Как бы ни пытались скрыть данные, мы с легкостью сможем их установить. Ведь попытаться скрыть информацию можно только от любительских программ, которые находятся в открытом доступе. Но от профессиональных программ невозможно.
Единственным способом скрыть данные является уничтожение файла. Пока файл существует, информация, из которой он состоит и которая прописана внутри этого файла, никуда не девается. Что касается видеоматериала с космического корабля «Жанны», при детальном изучении информации, которая прописана в данном видеоматериале, следов вмешательства сторонними программами и редакторами обнаружено не было. Но вернувшись к лунной программе, можем коротко проанализировать еще несколько снимков. Первое, что бросается в глаза при визуальном осмотре данного фото — отсутствие звезд на небе, что является невозможным даже при освещении данной стороны Луны Солнцем. И как упоминалось ранее, запечатлеть звезды на фотокамеру не составляло бы никаких затруднений, если, конечно, съемка не проводилась в павильоне. Заметным является нелогичное размещение теней объектов. Полноценно тени отображаются только от прибора, который находится на переднем плане. Падающая от астронавта тень практически незаметна, и на самом астронавте тень выглядит очень прозрачно, хотя должна была выглядеть черной и непрозрачной. А под большим по размеру лунным модулем на заднем плане маленькая, еле заметная тень отбрасывается только от его ножек. Ведь корабль достаточно большого размера, и у него присутствует очень хорошо освещенная и затененная сторона, от которой и должна была проецироваться на нижнюю плоскость достаточно крупная по размеру тень. Если посмотрим на флаг, который расположен возле лунного модуля, при увеличении на нем вместо красного цвета отображается синий. Посмотрев данное фото с помощью фильтра анализа уровня ошибок, мы видим, как другим цветом выделяются детали от основного фона и что небо полностью отделяется по цвету, структуре и размеру шума от основного изображения, что указывает на искусственность его происхождения и дисгармоничность по соотношению к другим деталям фото. Мы обнаружили, что данный снимок был повторно загружен на сайт НАСА. Данные о программах, в которых проводилось повторное редактирование фото, мы показали в общем коллаже, но сопоставим еще раз отдельно метаданные этих снимков. Это показывает только то, что фотографии постоянно пытаются доработать и улучшить. Посмотрим еще один снимок. При визуальном осмотре на нем тоже видно отсутствие звезд на небе. Более того, сразу заметно несоответствие в том, что флаг развивается на ветру, которого не может быть на Луне. Ткань флага отбрасывает тень на флагшток, но не отбрасывает на поверхность Луны, что указывает на то, что изображение было вставлено. При проверке фотографии с помощью фильтра анализа уровня ошибок видно, что флаг, небо и тени отличаются по цвету от остальных деталей фона. Сейчас на экране продемонстрируем остальные снимки лунной программы, которые были проанализированы как визуально, так и с помощью программ, и на которых также четко виден фотомонтаж. Исходя из всех проведенных исследований с данными снимками лунной программы, мы предполагаем, что для их создания, очевидно, использовали павильон, макеты, лучшее на то время оборудование, были задействованы лучшие специалисты и затрачены большие ресурсы. Но тем не менее, современные программы могут вскрыть фейк даже с таким уровнем организации процесса создания данного материала. Как только данные снимки перевели в цифру, стало возможным отследить все дальнейшие манипуляции и попытки усовершенствовать данный фотоматериал, подробную историю всех действий, а также всю касающуюся данного материала информацию. Благодаря специальным программам мы видим все, и мы четко видим, что несмотря на то, сколько раз были доработаны и пересохранены данные снимки, они все равно опровергаются как при визуальном осмотре, так и при анализе программами. А сейчас мы еще раз посмотрим, как выглядит оригинал космического корабля с Жанной, и сопоставим его со снимками с космической станции МКС, которые можно взять на официальном сайте НАСА. Вот так выглядит фотография Жанны на космическом корабле при наложении фильтра «Анализ шумов». Все выглядит очень гармонично. Шум равномерно и однородно распределен по всему изображению. Нет отдельных, ярких, выделяющихся объектов на фотографии.
Еще раз посмотрим данный стоп-кадр с помощью применения фильтра «Анализ уровня ошибок», который показывает, что на стоп-кадре нет никаких ярких выделяющихся частей изображения, которые были дополнительно в него вставлены, кроме упомянутой ранее заплатки. Сейчас посмотрим снимки астронавтов МКС. Как показывает фильтр «Анализ уровня ошибок», по всему снимку шум однородный, одинаковой структуры и цвета. На снимке отсутствуют отдельные, ярко выделяющиеся детали. Цвета распределены равномерно, и каждый цвет присутствует на разных участках по всему изображению. Видно, что фото выглядит полностью однородно. Шум по всему изображению выглядит одинакового размера. Если мы проанализируем данное фото с помощью фильтра «Анализ шумов», мы тоже убедимся, что шум по всей фотографии выглядит однородно, однотонно. Одинаковые цвета присутствуют во всех зонах фотографии, то есть это равномерно распределенный шум. Посмотрим еще несколько снимков с борта МКС. На этом фото мы тоже видим, что все объекты идеально вписываются в окружающую среду. Все цвета равномерно распределены по всему фото. Точно то же мы можем наблюдать и при наложении фильтра «Анализ шумов». Шум по всему фото выглядит однородно. Нет никаких ярких выделяющихся деталей. Все имеющиеся на фото цвета присутствуют на разных участках изображения. Такой же результат можно наблюдать и в других фотографиях с астронавтами на борту МКС. Для чистоты эксперимента мы проверили фотографии из других источников. Например, проанализируем фото, сделанные в совершенно других условиях и совершенно другом освещении, чем предыдущие снимки. Но на данном изображении мы тоже можем увидеть аналогичную картину, как на остальных фото. А именно, после применения фильтра «Анализ уровня ошибок» мы не видим ярких, отдельно выделяющихся объектов. Размер и структура зерен шума однородны по всему фото, а также цвета равномерно распределены по всему изображению. И каждый цвет присутствует во всех зонах фотографии. Такой же результат прослеживается и при наложении фильтра «Анализ шумов» на данное изображение. Нас удивил факт, что блогер, который позиционирует себя специалистом, заявил, что голову Жанны отдельно вмонтировали в видео. Якобы голова была снята в реальности, а костюм и фон видео искусственно сделаны с помощью программ видеомонтажа. Приведем в пример еще один фильтр, с помощью которого можно это проверить. С помощью данного фильтра мы видим, что голова Жанны выделяется и выглядит более рельефно, нежели остальные детали фотографии, а фон выглядит тускло и сливается с костюмом. Данный блогер предполагает, что костюм и фон были сделаны отдельно с помощью программ видеомонтажа, а голова была снята на хромакее и отдельно вставлена в видео. Но поскольку на данном изображении мы видим, что лицо также отличается рельефностью от волос, то можно предположить, что снято на камеру и вставлено в видео было только лицо, что является нереальным. Если мы самостоятельно проанализируем данный стоп-кадр с помощью данного фильтра, мы увидим, что костюм действительно очень хорошо вписывается в окружение по однородности текстуры и освещения. Единственным фрагментом монтажа, который был замечен после наложения данного фильтра, является фрагмент справа от Жанны. Это и есть единственный след монтажа — заплатка, к которому мы еще вернемся. В данном видео мы можем заметить небольшой ореол и бирюзовый отсвет вокруг этой заплатки. А с помощью применения данного фильтра мы видим на стене небольшой рельеф, который показывает грань заплатки, которая наложена верхним перекрывающим слоем на фон. Если мы внимательно посмотрим на контур Жанны, мы увидим, что он является прерывистым, нечетким, пористым, что указывает на то, что на снимке нет четких, отдельно вставленных деталей фотографии. Объекты, изображенные на фото, очень хорошо вписываются в окружающую среду. Мы видим, что голова Жанны действительно является более рельефной по соотношению к окружающей среде, выглядит более ярко и объемно, а также фон и костюм Жанны выглядят действительно более тускло. Но проанализировав большое количество фотографий с подобным освещением, мы сделали выводы, что все освещенные детали фотографии выглядят так же объемно, как и лицо Жанны, а все неосвещенные детали
выглядят более тускло и плоско, а также могут сливаться между собой и терять детализацию объектов, в отличие от хорошо освещенных деталей. То есть тот момент, что голова Жанны выглядит более объемно по сравнению с остальными деталями фото, указывает лишь на то, что данный участок фотографии более освещенный, чем все остальные зоны на фото. Мы можем обратить внимание на облака, которые расположены на планете. Их цвет отличается, и степень освещенности тоже отличается от окружающей среды. Поэтому они выглядят более рельефными и объемными, чем окружающий фон. Сейчас мы посмотрим фотографии с похожим освещением, как на данном стоп-кадре видеозаписи с космического корабля «Жанны». Это фотографии астронавтов на борту МКС, которые были сняты в таких же условиях при таком же освещении. Сейчас мы можем сопоставить оригинал фото Жанны с космического корабля и изображение космонавта на борту МКС. Давайте посмотрим на данные фотографии. Фото с борта МКС по освещению выглядит так же, как и фото Жанны. То есть окружение на снимке является более темным, а самыми освещенными являются лицо и руки. Также достаточно освещенной является Земля, которая видна в иллюминаторе. Сейчас мы посмотрим данный снимок с применением фильтра, с помощью которого мы ранее анализировали стоп-кадр с Жанной. Итак, мы видим аналогичный результат, который был и при проверке стоп-кадра из космического корабля Жанны. А именно, детали, которые являются темными, отображаются более тусклыми, а также выглядят менее выразительно и сливаются между собой. Хорошо освещенное лицо отличается по своей яркости и контрастности от более темных и тусклых деталей в одежде и окружающей среде. То есть, сопоставив оригинал данного изображения и изображение с применением данного фильтра, мы четко видим, что все освещенные детали выглядят объемно, а все темные детали выглядят тускло и сливаются между собой в однородный фон. Ко всему прочему, Земля, которая видна в иллюминаторе, выглядит идентично Земле, которую видно в иллюминаторе на космическом корабле Жанны. А на Земле, изображенной на фотографии с МКС, видно все объемные светлые зоны планеты, а также все более тусклые и однородные зоны, которые менее освещены. То есть в обоих случаях облака, которые являются более светлыми, после применения данного фильтра выглядят более объемными, а все темные участки более однородно и тускло. Можно увидеть, что у обеих женщин волосы темного цвета, а поэтому у обеих выглядят вогнутыми в соотношении с лицом после применения данного фильтра. По многим другим светлым деталям мы тоже можем видеть, что они выглядят более объемно, а темные детали сливаются между собой в плохо освещенных зонах изображения. Проанализируем еще несколько фотографий на борту МКС, которые можно найти на официальных источниках. Здесь видно, что изображение было сделано с похожим освещением. То есть человек находился возле иллюминатора, в котором присутствуют как более освещенные, так и более затемненные зоны. Лицо и руки астронавта выделяются более яркой освещенностью, а одежда — более темных и приглушенных тонов, как и окружающий фон. Если мы применим к данной фотографии такой же фильтр, мы увидим идентичный результат, когда лицо полностью отделяется от фона и является более ярким, чем окружающие детали. Ко всему этому мы видим, что руки, которые освещены так же хорошо, как и лицо, тоже выделяются своей рельефностью и яркостью от окружающего фона. В иллюминаторе мы наблюдаем такой же результат, который показывает, что светлые облака выглядят объемней, чем однотонный фон. Мы можем увидеть по данному фото, что чем больше был освещен объект, тем больше объема и игры света можно увидеть на нем при наложении данного фильтра. Можем проанализировать еще один снимок, где изображена женщина на борту МКС. На данном снимке женщина находится в темном помещении и темной одежде. Хорошо освещенным является лицо, и наблюдается много светлых участков на Земле, которую видно в иллюминаторе. Также наблюдаются небольшие зоны на руках и одежде, которые являются менее освещенными. После применения данного фильтра к данной фотографии мы можем наблюдать, что все светлые зоны выглядят объемно и ярко, а все темные участки выглядят тусклыми, однородными, и практически не видно деталей на темных зонах изображения.
То есть, исходя из результатов, которые показала данная фотография, можно предположить, что здесь реальным является только одно лицо, а тело женщины и корабль тусклые, ненастоящие и сделаны с помощью компьютерной графики. Если не учитывать тот факт, что рельефность изображения, который можно наблюдать с помощью наложения данного фильтра, является показателем интенсивности освещенности объектов, находящихся на фотографии. Для чистоты эксперимента можем дополнительно проанализировать любое другое изображение, скачанное в интернете с подобным видом освещения. В нашем случае это интервью с известными людьми, которое было снято с похожим освещением, как на борту корабля Жанны. А именно, что лицо, а на данном снимке еще и руки и несколько деталей одежды хорошо освещены, а окружающий фон является более темным. Проанализировав данный снимок с помощью данного фильтра, мы также можем установить, что все темные детали в окружении и одежда людей сливаются между собой и являются более тусклыми по отношению к лицу, рукам и светлым деталям одежды. Исходя из этого, становится понятно, что при проверке данной программой хорошо освещенные зоны и более темные участки фото выглядят по-разному. Поэтому все светлые участки выглядят более выразительно и ярко, нежели однородные, практически сливающиеся между собой темные участки. Настоящий профессионал, перед тем, как делать поспешные выводы, должен учесть все факты и разобраться в элементарных вещах, а тем более в программах, в которых он работает. Проанализировать и сопоставить большое количество подобных фотографий, чтобы выяснить, является ли исследуемое видео оригинальным или нет, прежде чем давать свое заключение. Используя одни и те же программы и видео из TikTok, так же, как и данный блогер, мы сейчас вместе с вами пришли к совершенно другому выводу. Данное видео с Жанной абсолютно реально. Мы считаем, что исследование видеоматериала программами не является единственным и основным критерием определения подлинности видео. Немаловажным является визуальное исследование, при котором, сопоставляя и анализируя наблюдаемые факторы, можно установить много деталей, которые невозможно продумать и сфальсифицировать. Или же наоборот, выявить детали, которые не были учтены при фальсификации видео. При длительном визуальном исследовании, применяя знания биомеханики, было также установлено, что голова не является отдельной от тела. При всех современных возможностях программ невозможно настолько идеально и точно смоделировать работу мышц и согласовать движение звеньев тела. А также обратили внимание на расположение бликов от источников света, которые полностью совпадают на костюме, в глазах, а также в помещении с учетом движения Жанны. Кстати, о костюме. Костюм полностью прилегает к телу и повторяет все его изгибы, имеет разную толщину и плотность материала. Но больше всего наше внимание привлек материал, из которого сделан костюм. Мы максимально увеличили фрагмент костюма Жанны и детально рассмотрели его структуру. На сегодняшний день в нашей базе есть образцы всех видов существующих материалов, в том числе и тканей с использованием нанотехнологий. Но данный материал не сопоставляется ни с одним из них. Очевидно, что это еще неизвестный нам высокотехнологичный нетканый многослойный материал. Это уникально. Исходя из всех наблюдений и сопоставлений, у нас сложилось мнение, что этот материал неземного происхождения. Учитывая все факты, предполагаем, что костюм многофункциональный и технологически продвинутый. На сегодняшний день подобного ничего нет. На небольшом фрагменте видеозаписи в отражении на костюме Жанны мы заметили появление неизвестного субъекта. Увеличив видео, мы увидели, что субъект абсолютно синхронно и идентично движется как в отражении костюма, так и в отражении глаз. Это еще один немаловажный факт подлинности происходящего. С такой точностью передать появление и все движения субъекта с учетом рельефности, отражательной способности поверхностей, размещения света и многих других факторов невозможно.
Для более детального изучения мы увеличили костюм, где отображается данный субъект. По наблюдениям, его костюм предположительно светло-серого цвета, очевидно схожий по материалу с костюмом Жанны. С учетом пространственного расположения, угла съемки камеры, рельефности отражения в костюме Жанны, соотношение пропорций тела субъекта, в частности размер головы по отношению к другим частям тела, не соответствует человеческим параметрам. Также были отмечены необычные, не совсем похожие на человеческие движения субъекта. При сравнении исходного материала и видеоверсии, вышедшей на TikTok, мы заметили одно отличие, что и является по результатам нашего исследования единственным следом стороннего вмешательства в видео. На него мы указывали ранее, а именно, в видеоверсии для TikTok был обнаружен слой, наложенный поверх оригинального кадра на небольшом участке видео справа от Жанны. Также это можно легко отметить при визуальном исследовании, наблюдая, как тень на поверхности корабля частично пропадает под статичным перекрывающим слоем. Это визуально наблюдается в течение всех фрагментов видеоверсии на TikTok. Также замечено небольшое бирюзовое сияние вокруг данного перекрывающего слоя. Бирюзовый отцвет был замечен и на правом плече женщины. При исследовании исходного материала был обнаружен источник данного света. Также на костюме Жанны были замечены бирюзовые отцветы в нижней части груди, которые имели эпизодический характер, очевидно, от какого-то прибора, который находится спереди внизу. А также присутствует и бирюзовый отцвет в районе левой руки. Как мы выяснили, этот отцвет излучается от статичного прибора, часть которого также отражается в иллюминаторе. В видеоверсии, вышедшей на TikTok, он мало заметен, потому как ресурс сжимает качество. Но при детальном исследовании исходного материала мы смогли изучить его внешний вид. Функциональные назначения данного прибора нам неизвестны, и также данный прибор ни с чем не сопоставляется. В исходном видео, которое гораздо шире, чем видео, размещенное на TikTok, справа в иллюминаторе и за ним имеются также отражения и других приборов, которые нас попросили не показывать. Эти и другие детали лично для нас были еще одним подтверждением оригинальности данного видео. При максимальном увеличении материала космического корабля, находящегося за женщиной, четко просматривается его структура, напоминающая Титан. Но при детальном сопоставлении и изучении мы выяснили, что это не он. Мы также сравнили этот материал со всеми имеющимися в нашей базе образцами известных на сегодняшний день металлов и не нашли стопроцентного совпадения ни с одним из них. Данный металл золотисто-оливкового цвета. Отсутствуют какие-либо следы покраски или нанесения других покрытий. Структура материала однородная. Мы не можем точно сказать, что это, но это очень похоже на сплав каких-то металлов. Вернемся к иллюминатору. При первых наблюдениях материал иллюминатора прозрачный, достаточно утолщенный. При максимальном увеличении видео в ходе изучения и сопоставления с разными материалами мы выяснили, что структура данного материала очень похожа на структуру кристалла. По всей видимости, этот материал является очень прочным. Также, благодаря тому, что нам был предоставлен неразрывный исходный материал видеозаписи, мы имели возможность цельно посмотреть видео и сделать свои наблюдения за движением планеты в иллюминаторе. Сейчас вы наблюдаете ускоренную версию видео с иллюминатором. Мы не знаем, взлетал данный космический корабль с нашей планеты или нет, но по наблюдениям он отдаляется от Земли, причем достаточно быстро. Даже исходя только из этого факта отдаления космического корабля от Земли, чтобы снять данное видео в земных условиях, необходим был бы как минимум специальный павильон, в котором предварительно был бы сооружен макет космического корабля. Подчеркиваем, настоящий макет, а не хромакей. Исходя из комбинации света и теней на костюме женщины и окружающего пространства, на хромакее такого не повторить.
Здесь необходим был бы настоящий макет с настоящим иллюминатором, за которым было бы изображение Земли. Это еще раз подчеркивает подлинность данного видео и то, что сфальсифицировать это невозможно. А именно, если бы Земля изображалась за иллюминатором на экране, было бы заметно специфичное свечение и мерцание от данного изображения, а также Земля выглядела бы абсолютно плоской и очень отличалась бы по контрасту и другим визуальным признакам от данного видео. Но в оригинале планета выглядит как положено, объемной, и абсолютно вписывается в видео по всем параметрам, визуальным наблюдениям и результатам проверок через разные программы. Также очень важной является деталь, которую мы не могли не заметить. На небе видно карту звездного неба. В условиях съемки в павильоне данный нюанс подделать нереально. К примеру, все мы помним снимки лунной программы, на которых отсутствует изображение звезд, что является поводом задуматься, так как в открытом космосе звезды очень хорошо видны. Но в оригинальном видео четко просматривается карта звездного неба. Мы обратили внимание и детально изучили расположение звезд относительно координат корабля к планете Земля и выяснили, что они соответствуют первой половине марта 2021 года, что совпадает со временем, когда предположительно была совершена запись данного видео, то есть практически перед выходом данных видеофрагментов на сервисе TikTok. Таким образом, получается, что снять подобный фильм в земных условиях невозможно. Даже создать подобный макет фрагмента космического корабля в павильоне, учитывая столько нюансов с использованием неизвестных на сегодняшний день материалов и приборов, затратив большое количество ресурсов для данного произведения, нам кажется нереальным. По нашему мнению, гораздо проще было бы в реальности построить космический корабль и снять видео с орбиты. Но остается открытым вопрос: для чего это делать? Для того, чтобы показать в сети TikTok? По нашему мнению, это уж слишком, даже для Илона Маска. Но нам, как людям, все-таки хотелось бы, чтобы это был проект Илона Маска. Но если это не его проект, тогда вопросов еще больше. Потому что в противном случае мы все вынуждены будем признать факт существования высших цивилизаций. В заключение хотелось бы выразить благодарность за то, что обратились к нам с данным видео, в результате чего мы не только получили удовольствие при детальном его изучении, но и расширили горизонты субъективного восприятия далеко не познанного нами мира. Wow, guys. First of all, I would like to express our gratitude to the author of the TikTok account AlienSoul28 for providing us this authentication video. I don't know how about you, but I don't even know where to start. I mean, a lot of things are just running through my mind. What is happening? Of course, the moon shots, they were debated for a long time, but today we are talking about the Anunnaki. And well, we have the proof that Janna shot this video from the spacecraft, and everything is authentic. Not saying the same for the NASA photos. But you know, what is really comforting is that Anunnaki are here with us, and they're communicating with us here and now. We can ask questions through comments on TikTok, and they are often answered. So guys, please write your comments down below under this video and tell us what you think about what we just saw. Yes, you know what? And it's also interesting. I really would like to find out what it did say on that little sign that was taken away, because it did say some kind of words or some kind of, you know, symbols. So I really like to find out what they are. So it's very interesting because it looks like everything Janna and her assistant for the TikTok account do is not just because. It seems like everything they do is on purpose and for us to find out what it is. And this was just
eye-opening for me. I don't know about you, but this type of free will is what we as civilization needed. So we can move on and really get to know our friends Anunnaki and don't question if they're real or fake anymore, because it has been proven that they are flying above our heads now. Да, экспертиза действительно очень сильно впечатляет, как и самое первое видео, которое вышло из космоса. Меня тоже оно очень впечатлило. И как инженер мне было очень интересно рассматривать детали все. И для меня не было тогда ни одного сомнения, что это действительно видео с космоса. Но после этой экспертизы это вообще. Также хотелось бы поделиться вот этим пониманием насчет музыки, потому что действительно сразу, как и зрители ТикТока отметили вот эти невероятные ощущения, и когда я прислушивалась, также ощущалось, что ты как будто летишь в космосе и видишь прям вот эту картинку, и слышишь этот гул планет, и то, что она живая, это просто вообще невероятно. И опять-таки отмечал тоже на своем состоянии, что на нее реагирует буквально каждая клеточка, как будто тебя восстанавливает. То есть спасибо большое Ануннакам за такую удивительную музыку. И еще хотелось бы отметить, что я тоже смотрела экспертизу, которая вышла у этого блогера, и она меня разочаровала, потому что действительно работа выполнена поверхностно. Да, картинка, видео с кораблем Жанны, она идеальна. И, возможно, нам непривычно, потому что мы имеем сейчас, мы соприкасаемся с внеземными технологиями, до которых нам еще расти очень-очень долго. И тот же материал, как мы рассматривали на предыдущем калейдоскопе фактов, когда рассматривали объекты, которые наблюдают возле Солнца, и они поглощают свет. То есть они могут быть невидимыми, то есть это вообще что-то для нас сложно понятно. Но даже не учитывая вот эти моменты, действительно видно, как отражается и в глазах, и на костюме с одного источника света. То есть пронаблюдав вот эти моменты, сомнений просто их не может быть. И также я отметила, что корабль действительно двигается по орбите, по полярной орбите. Я долго рассматривала все детали. Особенно было интересно, когда стало видно свет Нила. То есть поэтому уже можно было понять, какая позиция корабля. И я сделала тоже маленькую экспертизу. Хотела бы с вами ею поделиться. Я попробовала рассчитать скорость, с которой летит корабль, потому что вначале могло показаться, что он как бы парит, но, как и было отмечено в экспертизе, он двигается. Я масштабировала картинку, сделала стоп-кадр с первого фрагмента видео и с последнего, и сопоставила, на какое расстояние сместились фонарики, то есть свет на Земле. У меня получилось, что картинка сместилась, то есть Земля сместилась на 244 километра, так как мы знаем, какой размер Земли. Но мы знаем, что орбитальная скорость Земли равняется 29,783 километра в секунду или 446,745 за 15 секунд, потому что видео длилось 15 секунд. То есть с этого расчета выходит, что корабль двигается в одном направлении с Землей скоростью как минимум 13,49 км в секунду или 48 586 км в час. Почему я говорю, что минимум? И вообще, как понять, что он двигается в одном направлении с Землей? Все мы наблюдали картинку, когда едешь в поезде, и рядом проезжает поезд в противоположном направлении. Их скорость удваивается, то есть она мгновенно пролетает, этот поезд. Если мы видим, что Земля как будто замедляется, это означает, что они летят в одном направлении. У меня возникла сложность немножко пространственная понять, все-таки отстает корабль от Земли или все-таки он ее обгоняет. Поэтому я и сказала, что это минимальная скорость 48 586 километров. Это только в том случае, если корабль отстает от Земли. Если же он обгоняет Землю, эту скорость нужно умножить на 2.
То есть вы представляете, какая это скорость. Еще меня очень заинтересовало то, что при этом масштабировании я попыталась посчитать, на какой высоте находится корабль. Так как мы можем примерно представить, какой размер головы Жанны, и с этого в масштабировании уже получить размер Земли, которая наблюдается, ее размер. И таким вот образом мне удалось посчитать, что корабль находится на расстоянии 3000 километров от Земли. Нужно сказать, что спутники сейчас летают на высоте около 150-500 километров от Земли. Спутник, которым мы очень гордимся, телескоп Хаббл, он находится на высоте 550 километров от Земли. И туда действительно его посещают люди. Но это самая высокая точка, куда посещают люди вот эти спутники. И потом мы наблюдаем Жанну на высоте 3000 километров со скоростью минимум 48 586 километров в час, и она абсолютно спокойно стоит, наслаждается музыкой ануннаков, и по ней абсолютно не видно, что корабль просто мчится. Мне стало интересно, какие же максимальные скорости развивают наши аппараты. И вот что я прочитала, что в настоящее время самым быстрым космическим аппаратом в истории человечества считается ракета «Сатурн-5», которая была способна разгоняться до скорости 64 500 км в час. То есть немножко быстрее, но здесь нужно обратить внимание, что эта ракета, которая в 1967 году использовалась в программе «Аполлон-5». Мы только что видели анализ снимков, который был после этой программы. То есть остается больше вопросов, чем ответов. Сейчас же, по мысли конструкторов, которые разрабатывают многомесячную экспедицию к Марсу, рассчитывают, что обычная максимальная скорость Ориона должна составить примерно 32 тысячи километров в час. То есть это намного меньше, чем скорость корабля, на котором находится Жанна. Я не знаю, как у вас, но у меня не было сомнений в реальности внеземного происхождения этого корабля. Так после этой экспертизы, после моих анализов, я только еще больше убеждаюсь. И это вызывает просто невероятные впечатления. Спасибо. Also, I wonder how big is that ship? It looks like it is pretty big. So let's move on. Anunnaki technology is obviously way beyond what we can imagine. We could not even think of having a cell phone 30 years ago, while Anunnaki's technology is millions of years ahead of us, which makes it impossible for us to understand their technology just yet. Жанна, а есть ли гравитация на ваших кораблях? Или на них невесомость? Как видите, гравитация есть. Искусственная гравитация существует на всех наших кораблях по земному летоисчислению уже около 3 миллиардов лет. Наши корабли все-таки же не доисторические кастрюли. Жанна, есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, существуют ли летающие тарелки? Да, конечно. Летающие тарелки существуют. Но вот только на них не летают, с них кушают. А мы перемещаемся, если по-вашему, на гиперсветовых, а если быть более точными, на эзосмических космических кораблях. Но чтобы было более понятно, то со скоростью гравитационного взаимодействия между космическими телами. Well, I hope everyone had a good laugh.
Well, notice that even the term flying saucer, while funny, downplays the significance of the object it describes. The term flying saucer had been in use since 1890s to describe a clay pigeon shooting target that looks like similar to the classic disc UFO shape. But the rise in popularity shot up when the US newspapers started using it in 1947. We can't even comprehend the technologies used in these crafts, yet we make fun of them. We can't even agree on terms. Yet we believe that our scientists have reverse engineered these very objects. What's also interesting is that people believe the stories about the UFO crashes, or even worse, that we have reverse engineered these very objects. This idea is very funny and preposterous. Yeah, this implies fundamental understanding of classical and quantum mechanics and all the principles that govern them. Do we have a quantum computer yet, or what? How do you even go about reverse engineering something working on principles we don't understand and physics models we do not accept? Well, at least openly. Go reverse engineer that. You know, guys, tinfoils like myself celebrated the release of these documents, these classified documents. How many have we seen released over the many years? Several of these super secret government documents are even unknown and not shared with the very US president. Yeah, sure. These were prepared several decades ago and ready for prime time today, sitting in someone's desk for the paper to become yellow and the ink to fade. Well, at least this makes them more authentic. Hey, Alexei, how many of our fossil fuel-driven vehicles have crashed? I guess most of them. Seriously, now let's imagine just for a second that these saucers have crashed and the military or corporations have reverse engineered them. Why would we not use this technology? Seriously. Well, we have reverse engineered all this and have known it for years. We haven't gone to space to get our gold and diamonds, platinum or graphene from asteroids made entirely of these materials. Well, doesn't this make you laugh? Well, it sure does. Yeah. It sure does. We even believe that our military shot down several of these crafts. Guys, those who come here in these spaceships value energy and elemental particles used in our projectiles, which they can use to create anything. Well, they value too much to refuse capturing what we shoot at them, while we are expending energy to shoot pieces of metal with uranium into the sky. For any advanced civilization, these are valuable resources. It's like throwing banknotes at a bank and expecting them to be harmed. You know, as to the flying saucers that are crashing, why are we not trying to use critical thinking when analyzing or digesting this information? Our voluptuous appetite for sensationalism won't even allow us to acknowledge that beings that conquered traveling space would not already have engineered these defects out of their machines and prevented crashes and things of that nature. They have flown for billions of years already. Okay, that's billions of years in space. Are we to believe that they wouldn't have engineered that out? Would their mathematical algorithms be so inefficient to not take into account these very facts? Yeah, flying billions of light years to come here and crash. Isn't that funny? Especially on a primitive planet. It is very funny. Oh yeah. Well, guys, no discussion on the topic of UFOs would be complete without an eyewitness recount. Let's hear what Peter from the Netherlands says about his experience.
was when I was about 21 years old. And I live in an apartment about 16 high. It's very high. And the first thing I noticed were two big lights in the sky. But in my brain, it goes, it's a car. But it cannot be a car because it's not fly cars here in the sky. So I go outside on the balcony, and a black triangle. It's, I think, in size about 30 meters. And it was totally black. And it's keeps stationary. It's hanging. And I'm looking at it, but in my feeling, I had they looking also at me, like they aware of me. And it keep hanging there for a while. But my feelings say, it felt not good, this experience. And I want to go inside, but this craft start turn around very slow, no sound, no lights, and with a very high speed go straight in the air, and like a portal opening, like a light, and go, like it closed, and it was finished. It was gone. That was the first sighting I had. And from that sighting, it went on and on and on, because even when I go on the bicycle, ships above me fly, but it were different forms. Black, totally black, no sound, but it followed me. But for me, it was not really scary. I was not afraid, but I was thinking, it's for me it was normal. And the other sighting I had, first I hear a noise, like a zoom, and I was walking with the dog, but the dog stay calm, not bark or not afraid, and a very big saucer around with many lights, but all kind of different lights, like a rainbow around. And the first thing I noticed, it fly above me, and it had little circles in the middle, and one circle turned with the clock, and the other circle go the other way around. And you hear a very soft click every time. Click, 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 that. That was very strange, but it was not scary or not anything else. But it fly very, very slow, so I can follow it. But I was curious because I was thinking, what is above? Because I only can look from the bottom. Thank you so much, Peter. That was so interesting. And the theme about spaceships is very hot. We all know you have been waiting for this. The first hottest topic on TikTok is Jana's eyes, especially her blinking. It is such a unique manifestation that everyone is puzzled, and most have a misunderstanding
of what it can be. In many comments we read on TikTok, we see that people say that it's nothing special, just a cat eye syndrome. Do you guys know about this syndrome? And let's compare it to Жанna's blinking. Да, я читала такие комментарии, и мне стало очень интересно, что же это такое. Мне было важно разобраться самостоятельно, а не слепо верить комментариям. Давайте разберемся, что это за синдром. Уважаемая техническая поддержка, поставьте, пожалуйста, первую фотографию. Да, вот мы видим, это синдром кошачьего глаза. И это редкая врожденная генетическая патология. Название синдрома кошачий глаз связано с тем, что одним из клинических проявлений его является вертикальная колобома глаза, что мы видим на фотографиях. Покажите, пожалуйста, еще фото с таким нарушением. Когда у человека есть это нарушение, то его глаза не меняются. То есть как был зрачок вытянутый, так и остался. Это имеет постоянный характер. И вот такие зрачки и радужки — это неизменное явление. И теперь давайте, да, вот еще такое проявление. И теперь давайте сравним это с глазами Жанны. И прошу вывести на экран коротенькое видео, где Жанна моргает. Вот, смотрите. Вот как видите, разница просто огромная. Глаза Жанны меняются на мгновение и возвращаются в прежнее состояние. Wow, thank you so much. That makes sense. In many other comments, people write that it is the third eyelid that Жанна has. This is an interesting observation. Let's see if that could be the case. Да, такие комментарии мне тоже встречались, и здесь мне тоже есть что рассказать. Что такое третий века? Это мигательная перепонка, подвижная мембрана, которая есть у животных, у птиц и пресмыкающихся, которая смазывает и увлажняет глаза при моргании. Давайте посмотрим пример с птичками, потому что у них это часто встречается. И третье века, вот мы смотрим, да, вот это птица называется солдатский чибис. Тут просто приближенно мы видим его глаз. Вот тут другие птицы. Острое зрение для птиц — это залог их безопасности. Им просто необходим особенный уход за глазами. Вот. А теперь сейчас, да, вот это пример третьего века у земноводных, у лягушки. Ну, а теперь давайте подумаем, есть ли третий век у человека. Конечно, вот оно обведено красным кружочком. Третий век находится в углу глаза человеческого. Это рудимент. Он называется полулунная складка. Так что вот это самое третий век у человека. У многих животных тоже есть такой рудимент, например, у кошек. Покажите, пожалуйста. Вот. Понимаете, если начать самостоятельно искать информацию, то становится очевидно, что феномен в глазах Жанны — это не синдром кошачьего глаза, это не болезнь и не третий века. Yes, that makes sense too. Also, on TikTok, we see some comments about how it is so easy and super fast to do such eye effects with filters that can be found on Instagram or TikTok. Have we tested that theory yet? Да, мне стало интересно очень найти эти эффекты, приложения. Я хотела бы поделиться, показать, что у меня получилось, но скажу сразу, что ничего на действительно моргание Жанны я не нашла. Разве что вот действительно на синдром кошачьего глаза, либо на другие болячки. Но давайте посмотрим.
видели совершенно другой эффект, но и качество, конечно, говорит само за себя. Мало того, что этот эффект будет видно на первом же фильтре, который мы сейчас рассматривали в экспертизе, но и даже невооруженным глазом при малейшем приближении видно, как маска постоянно слетает с зрачка, как закрываешь глаза, эффект остается. Но это можно действительно сделать быстро. В общем, эффект остается эффектом, мимолетным. Now also I remember that some TikTok users wrote that blinking is not a big deal and they can do it too. The author of the page always comments back and asks them to record a stitch or a duet on TikTok to show it to us. Let's just say we're still patiently waiting. But if you can blink like Jana, please share it with us and tag AlienSoul28 account. Да, мы ждем. Вообще сейчас это очень нашумевшая тема. Многие стали делать различные экспертизы. И, например, известный испанский блогер Начо Роха заказал экспертизу у специалиста и убедился в том, что глаза Жаны — это реальный феномен. Спасибо ему большое, он серьезно и очень круто подошел к этому вопросу с исследовательской точки зрения. И также он самостоятельно проанализировал эффект с глазами американской научно-фантастической медиафраншизы Star Trek «Звездный путь». И сейчас давайте посмотрим на первый кадр. Да, вот смотрим, запоминаем глаза какие, вот блики в глазах видим. И вот на втором кадре, на втором кадре мы видим, как радужка и зрачок смыкаются и начинают пропадать блики. Изображение глаз смазывается. И следующий кадр, третий, он вообще без бликов, то есть полностью все затерто. Теперь давайте посмотрим снова на фотографию глаз Жанны и видим, что вообще нет никакой смазанности, затертости. Все блики такие же четкие, яркие. Посмотрите, как красиво. А сейчас вообще мы видим множество фильмов, клипов, где людям делают глаза с вертикальным зрачком. Это стало уже модным, трендовым. В монтаж эффекты вкладываются огромные деньги, и над ними работают мастера своего дела, лучшие специалисты. Но они не могут повторить такого же явления, как у Жанны. И я сделала небольшой обзор фейковых глаз. Мне, как художнику, очень было интересно разобраться в этом. Ну и, конечно, заметно, что все эти эффекты искусственные, временами даже неумелые и какие-то нелепые. И давайте посмотрим на фото из кадров интервью со звездами. Это очень тоже распространено сейчас, в интернете показывается постоянно. И вот смотрите, слева оригинальный кадр, а справа фейк. И посмотрите, фейковое видео с наложенным эффектом на глаза отличается по цвету. Оно плохого качества, и из-за эффекта блики на глазах более тусклые. Изображение опять же смазанное. Когда видео худшего качества, в нем проще сделать какие-то манипуляции при монтаже. И при желании вы можете сами найти эти видео, убедиться в том, как неестественно, как искусственно у них меняются глаза. Такой происходит эффект смазанности. Потому что если видео будет хорошего качества, то радужка и зрачок смотрятся просто как приклеенная аппликация с этим эффектом. Wow, that was a bust. You know, there is one lady on TikTok that came super close to blinking like that. So I was wondering if we guys got a chance to study it, and we can see that as well. Да, видели мы это моргание, и нужно сказать, что это лучшая попытка повторить моргание ануннаков, но все-таки ее не тяжело разоблачить, и это тоже монтаж. Давайте сейчас посмотрим видео рядышком.
Но в первую очередь, как уже тоже отмечала Маша, что на различных видео при ее моргании искажается либо съезжает блик в глазе. Это первый маркер, по которому можно увидеть этот монтаж, потому что он видно, как его монтировали, просто дефект получается. Либо видно, как этот блик просто обводили, чтобы наложить закрывающиеся вот эти шторки. Это, кстати, очень наверняка нелегкий процесс. Также видно, что ее шторки на глазах искусственно созданы, и в них неестественно прямые линии, то есть просто нарисованные. В то время, когда глаз имеет форму шара, значит, шторки должны подходить друг к другу как будто дуги. На этот неестественный момент обратит внимание каждый художник. Ну и обратите внимание, когда вы видели вот сейчас видео, что шторки, конечно, очень кропотливо накладывались, но было видно, что они накладывались в видеоредакторе, так как видно дефекты, как они то кое-где не доходят до краев глаз, а также накладываются друг на друга, и причем всегда по-разному. Но это хорошая попытка. Okay, great. So let's come back to Жанna's blinking. What did we figure out? Но прежде чем перейдем еще к морганию именно Жанны, хотелось бы рассмотреть тот вариант, то, что действительно это моргание или линзы еще говорят часто. Маша, ты изучала этот вопрос? Да, вы знаете, я как художник, я привыкла замечать, отслеживать разные такие мелочи, тонкости, и я согласна, что глаза Жанны — это феномен, который реально существует. И вот хочу, чтобы вы все сейчас посмотрели на глаз Жанны вблизи. Поставьте, пожалуйста, фотографию. Да, посмотрите внимательно, как четко, как ясно все видно. И проглядывается даже вот под этим прозрачным нечто радужка глаза и зрачок. Да, и следующая фотография другого глаза. И мы видим все блики четкие, все очень естественно. То есть каждая деталь, при том, что это видео TikTok, оно чуть-чуть ухудшенного качества само по себе, там все равно очень все хорошо видно. И хочется сказать, что да, иногда я встречаю какие-то комментарии, где говорят, что у Жанны линзы. Вы знаете, даже в самых кассовых фильмах, сериалах линзы на глазах актеров, они всегда очень видны. И даже фанаты раздражаются по этому поводу. А мы видим, вот сейчас на видео, еще раз покажите коротенькое видео. Вот, мы видим, что глазки Жанны вообще без линз. То есть настолько там все четко, настолько красиво. Посмотрите, пожалуйста. Выключите, пожалуйста, видео. Так, видео пока подгружается. Ну, в общем, пришли к такому выводу. Оля, что ты можешь сказать вообще об этом, о линзах? Да, меня тоже удивляют эти комментарии. Ну, классно бы, если бы изобрели такие вот линзы, но пока что, чтобы вот прям линзы двигались в глазе, и человек мог этим управлять, не знаю, я пока что таких не слышала в новейшествах. Ну и в конце концов вы можете сказать, что в Голливуде можно сделать любой эффект. Можно, но, во-первых, все-таки таких глаз, как у Жанны, с таким качеством, чтобы их нельзя было разоблачить с помощью фильтров, которых мы видели в экспертизе, что это может сделать на самом деле каждый человек, таких глаз нет в Голливуде. Ну и следующий важный момент, что прорисовка подобных спецэффектов в Голливуде занимает около 30 минут каждого кадра. Представьте, 30 минут одного кадра. А в секунде 24 кадра. То есть 1 секунда будет только прорисовываться 12 часов. Видео Жанны выходит очень часто. В них очень много морганий с разных ракурсов. В такие сроки их вырисовать невозможно. И о чистоте выхода видео можно также судить с комментариев, которые люди задают свои вопросы, а Жанна выборочно отвечает в видео. Кстати, на ТикТоке девочки, которая пытается повторить моргание Жанны, видео с данным эффектом выходят очень редко.
Как мы прочитали в комментариях на ТикТоке, феномен в глазах Жанны является чисто тонкоматериальным проявлением, схожим на проявление скайфишей. Мы сейчас наверняка сможем их увидеть на экране. Но в комментариях мы в любом случае оставим ссылку на программу, в которой подробно рассказывается о этих существах. Самое интересное, что в нашем понимании это нематериальные существа, и видеть их можно только с помощью камеры в особенном режиме. И то, как и глаза Жанны, их фиксирует 1 из 9 камер. И если смотреть невооруженным глазом, этого феномена мы не увидим. С момента выхода передач на АЛЛАТРА ТВ с участием Жанны, где она показывает это моргание феноменальное, многие обещали повторить. Но за 2 года ни одной на самом деле удачной и действительно достойной попытки так и не было. Но мы ждем ваши видео. И вообще хотелось бы отметить, что анунаки, они не совсем материальные существа в нашем с вами понимании. Они в первую очередь духовные существа. Мы столько внимания обращаем на моргание, но послушайте внимательно, о чем говорит Жанна в своих видео и на ТикТоке, и в программах с участием Игоря Михайловича Данилова. Ведь она говорит о том, что анунаки, они не верят в Бога, они Его знают, что они только любовью и живут. Четко акцентирует на то, что есть она, а есть тело. И умирает у анунаков тело, но не они. Это очень важно. Даже аккаунт называется Alien Soul. Материя для анунаков вторична. С их уровнем развития они могут манипулировать любой материей и менять свое физическое проявление при необходимости. Итак, многих волнует вопрос, кто же такие по своей сути анунаки, и могут ли они подселяться или вселяться в разные тела. На ТикТоке в комментариях мы прочитали, что анунаки могут с любого возраста проживать в человеческом теле на Земле. Но давайте посмотрим подробнее об этом в видео. Жанна, скажите, пожалуйста, а анунаки могут подселяться или же вселяться в чужие тела? Да, конечно, могут. Но только с согласия личности. Ну, конечно, за исключением крайне необходимых случаев. Затронули про частицу и волну, и тоже у фантастов есть такое мнение, что есть все-таки некие существа, проживающие во Вселенной, которые могут менять свою природу из физической природы. 6-й уровень развития, те же опять мы возвращаемся к нашим любимым анунакам. То есть это не совсем материальное существо в нашем понимании. Правильно? То есть они могут, могут ли они вселяться там в людей? Легко, конечно, могут, а почему нет? А какая разница? Ведь сознание вселяется. Опять-таки, если мы берем религию, вот подселяются демоны и тому подобное, но если демоны подселяются, то почему хороший не может подселиться? Простой вопрос, друзья. Почему? Ну все, даже религия, веды не поспорят. Раз есть плохое подселяется, значит, может и хорошее. Скажет, а не, хорошее не может, а Святой Дух. Разве он не приходит с избытком к тем, у кого двери открыты? Я имею в виду врата души. Что, не так? Ну, а те, кто занимается ремонтом и поддержанием этого мира, те, кто, представьте, целая раса, которая служит миру духовному, осознанно служит. Просто у них работа такая. Но они находятся как раз в очень тесном контакте с тем же миром духовным. Конечно, их возможности огромны. Guys, for those who have just joined us, we are live in more than 20 languages simultaneously translated. And we have discussed the videos on TikTok published by Alien Soul 28 on behalf of Janna the Anunnaki, as well as the valuable information given in the comments section by the author. We have also seen extensive authentication of her TikTok videos.
We also talked about how advanced Anunnaki technologies are. Guys, do you realize that today we are openly communicating with a representative of the most advanced, highly spiritual human race? For all those who have been waiting for this moment, is this not enough? For sure, it is not exactly as we've seen in the movies, but the contact is happening and everyone can ask a question just by leaving a comment on Alien Soul 28 TikTok account. Stay with us as we have a ton of interesting information to show you. We will travel back in history, we will visit the Vatican, chat about Igigi and crop circles, all of it. We have noticed that a lot of people interested in the UFO phenomena are also interested in out-of-body and near-death experiences. So before moving forward, we want to tell you about another global event on the platform of the ALLATRA International Public Movement, Life After Death, Fiction and Facts, which will be streamed live on all major online platforms on May 22nd. Let's watch a short trailer now. Существует вопрос, который задавал себе каждый человек. Мы обращаемся к науке и к религиям, чтобы найти на него ответ. И вот уже 6000 лет мы пытаемся узнать, есть ли жизнь после смерти. Впервые в истории ученые, врачи, священнослужители и очевидцы будут искать ответ вместе. Существует ли реинкарнация? Страх смерти, какова его природа? Откуда мы, живые люди, знаем, что такое смерть? И о послесмертной судьбе человека. Сознание человека вне тела. Пророки знали правду о послесмертной судьбе человека. Что говорит наука? Состояние рая и ада объясняется физикой. Для чего мы здесь? Ответы на самые главные вопросы для каждого человека. 22 мая 2021 года. Международная онлайн-конференция. Жизнь после смерти. Вымыслы и факты. Дорогие друзья, сейчас мы узнаем о легендах об ануннаках и вместе с вами исследуем прошлое. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы сейчас в прямом эфире, и эта международная конференция транслируется одновременно на более чем 20 языках. И все это делается волонтерами. Пожалуйста, комментируйте и делитесь ссылками на видео с друзьями. Ануннаки были с нами в течение длительного времени, и мы можем это отследить по историческим фактам через легенды. Давайте послушаем об этих легендах. Ануннаки. У древних народов Месопотамии, жителей Шумера и Вавилонии, был бог Ану, который считался высшим верховным богом, почитаемым с давних времен. Первоначально он был связан с богиней Ки. До сих пор на Востоке, в Индии, Китае и Японии сохранился термин Ки, который используется для обозначения энергии. В чеченском языческом пантеоне богов есть также бог неба Ана. На санскрите слово «ану» — «атом» является титулом высшего творца Брахмы. В переводе с санскрита слово «брахма» означает «священная сила, придающая действие». Слово «ану» присутствует в шумерском языке в имени этого бога и богов ануннаков.
а в египетском в именах Анпу, Анубиса и Анукис. Во всех этих случаях упоминается и Сириус. В одном из древнеегипетских гимнов Осириса называют богом Аном миллионов лет. Ан в Антес, великий Херухути, ты пересекаешь небо большими шагами. Клинописный текст, относящийся к солнечному богу Ра, гласит: «Ты связан со звездами и луной, ты ведешь корабль Атона в небе и над землей, подобно неустанно вращающимся звездам». Надпись на пирамиде: «Тебе, кто миллионы лет управляет солнечным кораблем». Если мы берем, к примеру, анунаков, это 6-й уровень развития. Это совершенно свободно. Это, представьте, цивилизация духовно свободных высших существ. Знаете, какая их функция? Интересно. Потому что, то, что говорят, это то, что они могут практически там менять законы физики, создавать вселенные новые. Они могут все. Но их задача не создавать новые вселенные, а, скажем так, вот чтобы было понятно. Давайте представим лайнер. Да, огромный корабль, где масса отдыхающих и тому подобное. У каждого свои каюты, они отдыхают, все прекрасно. Но вот мы говорим об отдыхающих. А есть обслуживающий персонал. Для того, чтобы лайнер существовал, для того, чтобы людям было комфортно. Они что делают? Они чинят корабль, они ухаживают за людьми, они не заходят в каюты людей. Но они могут там, когда надо, прибрать, брать, чтобы людям было комфортно. Да? Они не влазят в их жизнь, каждому в каюту, и не говорят, что делать. Но они, благодаря им, корабль движется, и благодаря им комфортно остальным. Вот функция как раз высшей цивилизации, той, которую называем Анунаки, заключается в том, чтобы корабль Вселенная двигался в строго заданном направлении, чтобы ничего не ломалось или своевременно ремонтировалось. А что значит своевременно ремонтировалось? Это и есть влияние на материю. Как раз ремонт, поддержание, упорядочивание, ну и опять-таки, чтобы такие же, как апексианцы, слишком аппетиты свои не разгульничали и многое другое. То есть есть определенные законы, за которыми как раз и следит вот столь высокоразвитая человеческая раса. Почему? Потому что как раз анунаки — это человеческая раса. Во множестве легенд по всему миру мы встречаем знания о том, что приходили боги с неба и давали людям знания. Египтяне говорили о первом времени — Зептепи, когда в их стране правили боги, что это был золотой век. Тогда, когда отступили воды бездны, пропала первобытная тьма, и вышедшему на свет человечеству были предложены дары цивилизации. Осирис был добрым царем, и его любили за то, что он обучил людей искусствам и наукам, поддерживал в них стремление к духовному развитию и мирной жизни. Исида научила людей искусству врачевания, а также выращивать кукурузу и изготавливать одежду. Орион и звезда Сириус — это небесная обитель Исиды и Осириса, богов, в давние времена сошедших на землю и создавших египетское царство и его жителей. Бог Виракоча. У инков сохранилась легенда, что в незапамятные времена среди них жили пришельцы, белые бородатые люди-боги, которые потом покинули их, обещая однажды вернуться. И в память об этих белых богах на берегу озера Титикака сохранились 4 гигантские каменные колонны, на которых высечены боги с бородатыми лицами. Совсем недалеко от берегов озера Титикака, на развалинах города-храма Тиуанака, стоят построенные из каменных мегалитов арочные ворота с изображением бога-творца Виракочи. У всех народов Андского региона сохранилась память о времени, когда на землю обрушился великий потоп и легла великая тьма, вызванная исчезновением солнца. В обществе царил хаос, люди страдали. Тогда внезапно явился, придя с юга, белый человек высокого роста, он был одет в белую мантию, в руках он держал посох и книгу. Он обладал такой великой силой, что превратил холмы в долины, а долины в высокие холмы, заставлял потоки течь из скал. Он ушел по дороге по направлению к северу, творя и осуществляя чудеса, и они больше никогда его не видели. Во многих местах говорят, что он установил для людей порядок, как им жить.
говорил с ними дружелюбно и со всею мягкостью, наказывая им быть добрыми, и чтобы не наносили они друг другу ни вреда, ни оскорбления, а любили друг друга. Мифы людей Уарачири в центральных Андах подтверждают, что именно Виракоча показал людям, как создавать земляные террасы и строить ирригационную систему. Согласно артефактам, Виракоча пришел из экзопланеты вблизи созвездия Ориона. Исследователи также связывают личность Виракочи с Осирисом, который ходил по миру и обучал людей. Дагоны. Исследователь Хуан Хосе Бенитес подробно записал рассказ Хогана о том, как прилетели боги. Хоганы — это те, кого дагоны считают святыми, хранители космогонии, которые Номма передали людям. В дневное время появилась звезда, которую называют звездой 10-й Луны. Из нее появился гигантский круглый объект, который вращался вокруг своей оси. Когда он приземлился, он стал похож на корзину с квадратным основанием и отверстием внутри. Звучали раскаты грома, сотрясалась земля. В небо взмывали высокие столбы песка и пыли. С корабля вышли Номма. Жители Дагонов описывают их как прекрасных и могущественных людей-рыб, которые дышали ключицей. Номма спустились на землю, чтобы научить и одухотворить людей. Они научили Дагонов возделывать землю, плавить металлы и делать инструменты. Номма обещали вернуться, и это произойдет тогда, когда снова взойдет звезда 10-й Луны. Финны. Финно-угорский Вейнамейнен, совершив на земле многочисленные подвиги, улетел на золотой ладье, пообещав вернуться, когда народу очень это потребуется. При этом любопытно то, что его именем финны называют созвездие Орион, индийское племя Каяапов в верховьях Амазонки. Много поколений назад ближайшая гора сотряслась и покрылась дымом и огнем, от которого жители бежали в деревню. Через некоторое время молодые охотники набрались мужества и попытались убить пришельца, появившегося из этой бебен. Что такое бебен, установить не удалось. Но отравленные стрелы, палицы и копья отскакивали от него. Он высмеял храбрых воинов. Потом остался на некоторое время в деревне. Жители привыкли к его пребыванию и научились у него языку. Тогда он научил их применять оружие для охоты, создал школу и обучил законам земледелия. Себя он называл Бенкараротти, что означает «я прибыл из Вселенной». Хоппи. Археолог Гарри Дэвид в своих работах рассказывает о летающих щитах или летающих тарелках, которые индейцы Хоппи встречали веками. Эти летающие щиты прилетали и навещали их в деревнях. Существ, которые выходили из щитов, Хоппи называли качинос. Качина — это что-то вроде духа-посланника, они похожи на ангелов. Как гласят предания, пришельцы с небес были благосклонны к людям. Они научили индейцев земледелию и искусству врачевания. До сих пор индейцы Хоппи ежегодно устраивают на деревенских площадях танцы, посвященные качинос. Во время танцев они носят маски, которые являются обязательным ритуалом и изображают качинос. Маски очень напоминают космические шлемы. Айны. Айны, обитающие на севере Японии и на Сахалине, считают, что они произошли от небесных предков. Легенды аборигенов Новогибридских островов также утверждают, что земляне являются потомками сыновей неба. Предания о демиургах гласят о спустившихся с неба и научивших людей мастерству и премудростям высшей культуры. На островах королевы Шарлотты хранятся воспоминания о великих мудрецах, которые прибыли со звезд на огненных кораблях. Индейцы племени Наваха, Северная Америка, говорят об учителях, которые прибыли с неба, долго оставались на земле и потом возвратились в свой мир. Японская книга Сейтоки утверждает, что в Корее с неба в 2300 году до нашей эры спустился божественный человек, который правил народом 1000 лет. У древних китайцев повсеместно бытовали сказания о сыновьях неба. По одной древней легенде, китайская цивилизация началась с того, что на небесной колеснице к ним прибыл белый бог Хуанди и научил их всему: возделывать рис, строить дамбы, лодки и колесницы, копать колодцы, делать музыкальные инструменты, лечиться иглоукалыванием, шить одежду и тому подобное. Он дал им календарь и письменность, научил писать иероглифами. В каждом уголке планеты, в легендах и мифах, в археологических находках и петроглифах мы находим свидетельства об учителях с других планет.
Описания их разнятся, но основная их суть — это приносящее знания, мир и процветание народам, которые они посетили. Потрясающе. Мы только что убедились из древних легенд и преданий, что знания были привнесены из одного источника. И, знаете, мы рады, что сегодня с нами наш друг. Простите, я вот еще хотел сказать, немножко фокус не видно, но сейчас 13 мая и 20:56 по дубайскому времени, и пожалуйста, оставляйте комментарии, мы ответим на них немножко позже. И сегодня с нами наш друг, который часто выступает на наших мероприятиях. Это исследователь и автор многочисленных бестселлеров, уважаемый Лэрд Скрэнтон. Лэрд, не могли бы вы, пожалуйста, сказать нам, подтверждают ли ваши результаты исследования древних языков и цивилизаций тот факт, что знания были получены из одного источника? И корректно ли предположить, что древние слова обладают только одним значением? Космологические слова могут иметь несколько значений. И многие древние слова, это правда, несут несколько значений. И поэтому попытка дать слову единственный перевод становится трудной. Эта наставническая традиция, о которой я говорю, начинается с... Наше первое свидетельство о ней находим в Göbekli-Tepe на юго-востоке Турции, примерно в 10-тысячном году до нашей эры, или где-то после 10-тысячного года до нашей эры. Один из общепринятых переводов названия Göbekli-Tepe — это «центральный холм», то есть тот же самый перевод греческого суффикса «opolis» в значении «храм на холме» в Древней Греции. Если мы посмотрим географически, регион плодородного полумесяца, регион юго-востока Турции и западного Ирака, эта часть мира имеет центральное расположение по отношению к разным массивам суши. Это легкий доступ к Китаю, региону Индии, Египту, Африке, некоторым частям Европы, Тибету и той области. Итак, по многим разным причинам предполагается, что район Göbekli-Tepe был древнейшим местом передачи знаний, о котором нам известно. Эта идея подтверждается тем фактом, что многие элементы цивилизации впервые появились в том же регионе в одно и то же время. Первые культивируемые растения, первые домашние животные, первая металлургия и создание инструментов из металла, первые традиции обработки камня, первая керамика, первое ткачество. Все эти навыки цивилизации появляются в одном и том же регионе в одной эпохе. Кажется, эти объективные факты подтверждают идею о том, что Göbekli-Tepe проходил процесс образования, привнесения знаний о цивилизованном существовании. Итак, символизм, который был представлен космологическим планом и непосредственно связан со знаниями о цивилизованном существовании, они говорят о концепциях физики, которые мы сами еще не понимаем. Так что, на мой взгляд, любая группа наставников, которые точно излагали эти научные концепции в ту эпоху, не имела бы никаких проблем с перемещением по планете. Передвижение по планете было бы наименьшей из их забот. Дагоны говорят, что процесс обучения происходил таким образом, что были опасения по поводу воздействия на здоровье людей вследствие нахождения в непосредственной близости от этих нематериальных учителей. И поэтому учителя Дагонов сделали сознательный выбор. Чтобы минимизировать риск от этих эффектов, выбрав 8 членов племени из каждой конкретной племенной группы и доставив их в отдаленное место, которым, как я считаю, является Göbekli-Tepe, обучив их этим навыкам, и затем отправили их обратно, чтобы они проинструктировали всех членов своего племени. И взаимодействие такого рода является одним из архетипов Юнга. Это происходит по всей планете.
Существуют мифы о древних мифических, квазимифических носителях знаний цивилизации. Иногда они императоры, иногда они предки, иногда их рассматривают как гуру. Но во всем мире действует одна и та же парадигма 8 существ, принесших знания цивилизации. На мой взгляд, это похоже на всемирное обучение или же попытка провести обучение по всему миру. И метод заключался в том, чтобы привести подготовленных учеников на место, чтобы обучить их, и потом отправить обратно. Есть и второй этап обучения, который происходит аналогичным образом в Северной Шотландии, на Оркнейских островах, очень доступном по морю месте. Около 3200 года до нашей эры, а где-то после 3600 года до нашей эры. По всей видимости, здесь также проводилось цивилизованное обучение в то время. Тот же символизм, та же символическая система, тот же план цивилизации с таким же упором на сельское хозяйство, тот же акцент на мифы. На самом деле, у нас есть всеобъемлющие мифологические темы и сюжетные линии, которые связывают эру Гюбекли-Тепе с эрой Оркнейских островов 3200 года до нашей эры. Любая культура, которая использовала локоть в качестве единицы измерения, находилась под влиянием этой традиции. Еще одна отличительная черта — это идея, что с Орионом ассоциировалось колесо или колесница. Когда мы смотрим на Орион, у человека нет интуитивной причины представить себе колесо в связи с ним. Чтобы это понять, нужна лишь научная причина, и это относится к петле Бернарда, которую мы не можем видеть. Измерение петли Бернарда в световых годах соответствует измерениям Великой пирамиды в локтях. Мифы Дагонов. Из мифов Дагонов я увидел, что они были представлены таким образом, что устанавливали связь между световыми годами и локтями как таковыми понятиями. И с помощью сложного процесса вы можете наложить это на Великую пирамиду, как исходник нашего понимания того, какую длину составлял локоть. И затем вы поймете, что размеры Великих пирамид совпадают с измерениями петли Бернарда в световых годах. Именно это пытались представить в виде 3 больших пирамид, отражающих конфигурацию звезд пояса. И во всем мире было гораздо больше, чем 8 групп, на которые, я думаю, оказали влияние. И практически любой из этих архетипов, на которые указывает Юнг, действительно является хорошим показателем того, что на группу оказал влияние один и тот же образовательный план. Потому что именно оттуда и появились эти архетипы, с моей точки зрения. Причина, по которой все эти культуры имеют одинаковые представления, заключается в том, что все они извлекли пользу от наставлений одной и той же группы учителей. Как раз Лес Крентон рассказал на основе информации из перевода древних текстов, что в памяти человечества есть факты деятельности цивилизаторов, которые прибыли на планету Земля и передавали знания. Дагоны называют их Номма, которые спустились на Землю, чтобы научить и одухотворить людей. Шумеры писали Анунаки. Эти наименования относим к существам человекоподобной расы. В современных языках, хоть возьми русский, английский, с 4-го тысячелетия до нашей эры сохранено произношение, написание Анунаки. Доктор наук Владимир Емельянов перевел с шумерского языка слово «анунак» как расширение сочетания шумерских слов «анунакине» с теми «владыки». Доктор наук Вероника Афанасьева представила перевод как «пришедшие с небес». Ученый-историк Ольга Остапова обращает внимание на перевод слогов «ан» — небеса, «ки» — земля. В халдейской мифологии анунаки — это обитатели звезд. Редко упоминание те, кто возносились на небеса. Посмотрим с вами на клинописное изображение наименования Анунаку. Есть сочетание Ану — Бог. Это божества, которое Бог небес Ан приказал родиться. Согласно табличкам, книгам Энки, Анунаки — это дети Божьи, потомки творения Бога, единого. В древнем это Бог Ра. В шумерских мифах Анунаки связаны с таблицами судьб и Ме. И это не случайно. Как нам пишет лексикон архаических шумерских слов, Ме — это божественная сила. Анунаки прибыли из верхнего неба Ану, который был над низшим небом со звездами, невидимыми людьми.
В мифах их не относили к верховным божествам. В 3 тысячелетии до нашей эры ануннаков не включали в иерархию богов, а представляли как великих богов Шумера, Аккада и Вавилона. В шумерских табличках начертано: есть ануннаки из города Эриду, из Лагаша, как будто они сами ходили по планете Земля и проживали в городах как люди. Число ануннаков по разным текстам от 7 до 600. В вавилонских текстах ануннаков превратили в божеств подземного мира, что есть подмена с преднамеренным искажением смысла. Посмотрим с вами в индийскую мифологию, где подобных существ мы встречаем, якобы это наги из подземного мира. Но наги — это змеи, проявление как агрессивной силы богов подземного мира, враждебные солнцу и духовным силам. Наги символизировали темные силы в человека. И мы понимаем, что наги ни в коем случае не могли быть ануннаками, а ануннаки — нагами. Посмотрим с вами поэтому старовавилонские тексты, где ануннаки имели даже свое общее место обитания, священный город Нипур. Бог Энки для ануннаков воздвиг жилища в городах, установил для них даже поля в долине. В Вавилоне находилось такое святилище ануннаков Экагула, дом великих ворот. Люди ведь выражали уважение к ануннакам с древних времен. В аккадской поэме о творении бог Энлил обратился к ануннакам: «Великие боги, что еще нам предстоит сделать?» Друзья, поразмышляем. Известно, что Энлиль — это сын Эля. Энлиль — один из 7 богов, второй после Ану. Появляется наименование Энлиля, которое определяет судьбу, отец богов, а в шумерском гимне вообще называют, что Энлиль повсюду. Согласно фильму «Атлантида», человек по имени Эль захватил власть, использовал открытие пролонгирования жизни за видовой предел, назвал себя бессмертным, верховным богом. Эля изображали старцем с бородой, восседающим на троне и символом высшей власти. Эль на разных языках, может быть, даже вы встречали в текстах, это Ил, Илу, Илим, Элим. Присвоил себе имена, эпитеты одного из 7 посланников из духовного мира, Аримана. Эль назначил богами своих детей, давая им имена посланников духовного мира. Совет 7 богов, возглавляемый Элем, определял ход событий людей. Однозначно ануннаки отдельно стоят от этой истории. Они не относятся к такому феномену, когда люди стали называть в легендах богами 7 посланников духовного мира. Друзья, это очень важно помнить. В мифах не встречаем описание ануннаков по действиям богов. Ведь боги злы, грубы, жестоки. Их решение часто объясняется капризами, пьянством, честолюбием, эгоизмом. Они боролись за власть и стремились ее удерживать. По выпускам калейдоскопов фактов на АЛЛАТРА ТВ знаем о таком поведении в Атлантиде. Атланты вели войны, выбирали потребительский формат цивилизации. История становления власти в Шумере повторяет историю долгожителя Эля и его элиты. Потомки атлантов утратили духовные знания и существовали под властью Эля. Явно здесь отличие от божеств ануннаков, потому что они не интересовались властью. И, в общем, никакого намека у них на манипуляцию не было. Они не участвовали в военных действиях, не препятствовали выбору людей, а тем более не контролировали людей. Они наблюдали за действиями людей и не ограничивали их свободу. В аккадских текстах выявляем подмену, даже разделение ануннаков и игигов, ведь игиги — это были помощники ануннаков. В вавилонско-аккадской мифологии показывали власть главного божества землян, того самого старца с бородой, на ануннаков. Но это действительно была подмена. Хотели показать, что ануннаки подчинялись якобы этому богу, так же, как и люди.
после шумерских текстов есть подмена. Управление анунаками приписывается Мардуку. Но, друзья, посмотрите, сам образ анунаков использовали, чтобы объяснить легитимность власти. Как, допустим, в поэмах такого правителя, как Гудео, который ссылался на ритуал анунаков, чтобы оправдать то, что боги именно ему дали власть. Историческая память действительно хранит положительный образ анунаков. По мифам разных народов известно, что эти существа с небес — друзья людей. Они миролюбивые. И переводы табличек Шумера в Британском музее, в музее Дамаска, университетах Оксфорда, Калифорнии содержат сведения о покровительстве и защите анунаков людей с миром, без вражды, без агрессии. Те же самые сведения есть в легендах инков, орочири, дагонов, индейцев Хопи, Айны и древних китайцев. Существа с небес проживали, действовали среди людей и не вмешивались в их жизнь. Посмотрим с вами в древние тексты, и мы видим, что действительно функция анунаков — это внешняя защита. Они следили за порядком на земле и на небе, чтобы люди сделали шаг в развитие. Анунаки помогали им в бытовых условиях. Читаем в гимне Шульги, царя третьей династии Ура, о вручении ему анунаками таблицы изобилия. Для демонстрации власти Геду, что именно он даст изобилие людям, он как раз тоже упоминал анунаков. Культурное наследие человечества показывает анунаков действительно существами духовно свободными, которые находятся на 6-м уровне развития. Они выбирали служить единому Богу, Ра, жить любовью и свободой, окружали себя знаком Аллатра. Как и люди, анунаки — одухотворенные, одушевленные существа. Сегодня мы с вами услышали в видеоролике, что Виракочи говорил людям быть добрыми, чтобы не наносили они друг другу ни вреда, ни оскорбления, любили друг друга. Анунаки обладали знанием, что внимание человека, выбор, во что его вложить — это чистая энергия. Взглянем с вами на оттиск аккадской печати. Есть основания полагать, что изображенный крылатый гений, как перевели историки, которые борются с крылатыми быками, это анунаки. Крылья — это символ духовного развития. А в Древнем Египте над головой инопланетных существ размещали сияющую сферу. В Триполи даже были найдены фигурки игигов. Значит, жители их встречали. Они были знакомы с этими сведениями. В выпуске «Калейдоскопа фактов» были представлены сведения об обладании египетскими и трипольскими жителями знания о сути духовных практик, как их делать. Полагаем, эти знания могли передавать анунаки, так же, как и Осирис принес знания жителям Триполья. Осирис поддерживал в людях стремление к духовному развитию и мирной жизни. Из мифов мы располагаем фактами. Осирис прилетел из созвездия Ориона. Оглянемся на финно-угорский миф, где Вейнемейнен улетал в созвездие Ориона. А теперь с вами остановимся на передаче навыков сеять пшеницу и кукурузу. Посмотрим видеоролики. Жанна, а правда ли, что анунаки завезли на землю кукурузу? Конечно, правда. И не только кукурузу, но и пшеницу и многое другое. Интересные факты о растениях. Початки кукурузы не имеют способности к самораспространению, а обнаружить дикорастущих предков сельхозкультуры пока не удалось. Согласно легенде народа майя, человек стал человеком тогда, когда боги подарили ему кукурузу. С тех пор ему уже не нужно было бродить по земле в поисках пищи. Он зарыл зерна в землю и стал ждать, когда они оживут и дадут ему пищу. В индейском эпосе Чиламбалам встречается легенда о том, что кукуруза была спрятана в зеленом камне богов — нефрите. Боги раскололи его и дали кукурузу людям в пищу, а нефрит — на украшение.
Советский ботаник и селекционер Николай Иванович Вавилов провел глобальное исследование различных сортов пшеницы. В результате он установил 3 независимых друг от друга очага распространения этой культуры. Различие сортов пшеницы заключается в наборе хромосом. Удивителен тот факт, дикая и твердая пшеница имеют одинаковый набор хромосом в количестве 28. Однако в Эфиопии, на родине культурного сорта твердой пшеницы, совершенно отсутствуют дикие родственники этого растения. А расстояние между очагами распространения видов с разными наборами хромосом 42 и 28 настолько велико, что оставляет исследователей в недоумении. Каким образом сорта дикой пшеницы могли переместиться в совершенно другой регион и там каким-то чудным образом преобразоваться в новый сорт с практически вдвое большим набором хромосом, при том, что между очагами распространения двух сортов не обнаружено промежуточных видов, полученных в результате селекции растений. А для удвоения или утроения всего хромосомного набора необходимо вмешательство на генном уровне. И такое различие между сортами пшеницы существовало уже на самых ранних стадиях развития земледелия. Так каким же образом эти сорта были выведены и попали в руки человека? Жанна, а что есть на Вамфиме такого, чего нет нигде? Ну, конечно же, это виноград. Ведь такого винограда, как на Вамфиме, нет даже в ближайших галактиках. Считается, что древний египетский бог Осирис научил людей культивировать злаки и выращивать виноградную лозу. Тексты пирамид называют Осириса владыкой виноградной лозы. Он всегда изображался с каким-либо растением. И зачастую это растение именно виноградная лоза или же гроздь винограда. Символ виноградной лозы – дерево с 7 ветвями. На египетской планисфере она помещалась в виде созвездия с корнями в водоеме на юге и с вершиной на севере. Дерево это располагается среди деканов созвездия Девы, а звезда Эпсилон в созвездии Девы называется Виндемиатрикс, то есть виноградница, винодельница. В древних легендах о райском саде виноград ассоциируется с деревом жизни и с деревом познания. В Новом Завете Иисус образно сравнивает себя с сыном виноградаря и с виноградной лозой. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». По преданию, виноградная лоза была самым первым растением, посаженным Ноем после всемирного потопа. «И стал Ноах земледельцем, и насадил виноградник». В сочинении «Против ересей» епископа Иринея Лионского, II век, приведен отрывок из книги Папия, который описывает один эпизод из беседы Иисуса с его учениками. В этой беседе Иисус описывает Царство Божие, которое рисуется прежде всего как царство полного материального благополучия. Будет изобилие пшеницы и будут расти виноградные деревья по 10 тысяч лоз каждая, а все животные будут послушны людям. Guys, can you believe that grapes? Вы можете поверить, что виноград может быть таким необычным и многообещающим? Кроме того, Иисус описал условия, которые нам нужно создать на земле, в первую очередь, чтобы наша животная природа не доминировала над нами. Таким образом, кажется, что сначала нам нужно построить созидательное общество, тогда у нас будет доступ ко многим достижениям, которых нам не хватает сегодня. Просто напоминание нашим друзьям, которые к нам только подключились, что мы говорим об анунаках. Эта конференция транслируется в прямом эфире одновременно на более чем на 20 языках, и это делается волонтерами международного общественного движения «АЛЛАТРА» в рамках проекта «Калейдоскоп фактов». Сейчас мы живем в уникальное время исконных знаний. Теперь давайте двигаться, и мы увидим дальше, чему мы можем научиться у индейского племени Хопи. Почему они называли анунаков
друзьями муравья? Давайте выясним это сейчас. Здравствуйте, и я хотела бы вам рассказать немного о Хопи. Одна из самых интригующих легенд Хопи рассказывает о людях-муравьях, которые 2 раза спасали народ Хопи во время разрушения мира. Первое разрушение состоялось, когда произошло некое очень масштабное космическое событие. Возможно, это был сильный корональный выброс или же падение большого метеорита. А второе разрушение мира случилось из-за нашествия льда. Возможно, это было из-за того, что менялись полюса. Во время этих 2 разрушительных событий люди-муравьи спрятали народ Хопи в своих подземных пещерах. И мало того, они предоставили им пищу и воду. В этих легендах люди-муравьи представлены как щедрый, трудолюбивый народ, который к тому же обучил Хопи секретам долгого хранения пищи без ее порчи. На древних петроглифах по всему свету, а в частности в Северной Африке, часто можно встретить изображения необычных существ с усиками, рожками, антеннами на головах. В легендах Хопи указывается на связь с людьми-муравьями обычных муравьев. Якобы когда-то обычные муравьи добывали пищу для людей-муравьев. Причем сами муравьи часто не доедали, и поэтому у них такая тонкая талия. Также люди-муравьи и обычные муравьи имеют связь с созвездием Ориона. У Хопи есть целая церемония, посвященная Богу по имени Ану-Сином, который давным-давно научил Хопи выращивать бобы и спас их от голода. При этом есть интересное совпадение с тем, что есть вавилонский бог с таким же именем Ану, и что муравей на языке Хопи также зовется словом Ану. А словосочетание «анунаки», что с языка Хопи переводится как «друзья-муравьи», удивительно похоже на шумерское слово «анунаки», которое обозначает существ, прилетевших на землю с небес. Людей-муравьев, вероятно, знали и в Древнем Египте. Египетское слово «саху» означает «звезда Орион», а в языке Хопи это же слово «саху» обозначает слово «звезда». А самой важной для Хопи звездой были звезды созвездия Орион. А сейчас я хочу передать слово нашему следующему спикеру. Это Джеральд Аугер, консультант по связям с коренным населением, почетный представитель этноса, продюсер, предприниматель и мотивационный спикер. Он расскажет нам о предках со звезд, об анунаках. Что касается меня, в том месте, где я нахожусь, здесь, на Черепашьем острове, Северная Америка, мне говорили, что мои предки произошли из созвездия Плеяд. И у меня есть братья и сестры, которых я знаю, на Гавайях. Их история происхождения рассказывает о земле хранителей, откуда они ведут свой род. Но у каждой расы и семьи человечества есть предки со звезд. Мои кавказские братья и сестры, мои желтые братья и сестры, мои африканские братья и сестры, и мы — красные люди. У всех нас есть предки, но не обязательно только с того места, где мы находимся на земле матери, верно? И это грандиозное пробуждение, которое происходит. Все больше людей начинают говорить об этом. И они не боятся быть наказанными, подвергнуться остракизму или быть заклейменными из-за того, о чем они рассказывают. И это часть всего этого великого пробуждения, о котором говорили предки, что мы будем жить в это время. И именно тогда старейшины и предки сказали мне, что мы живем во времена, когда женщины и мужчины обретут мудрость. Радужные воины восстанут, и предки вернутся со звезд. И мы верим, что те времена, о которых нам рассказывали, наступили. И хорошо, что мир наконец-то начинает понимать то, о чем всегда говорили наши старейшины и наши предки посредством пророчества с незапамятных времен. Анунаки, они приносят это знание, они приносят это понимание, как я уже сказал, Хопи.
И это так, потому что если они приносят хорошие известия, это означает то, что мы как люди должны делиться этими знаниями и пониманием друг с другом. Я знаю, что есть одно из известных нам лекарств, которое, как мне сказал один из старейшин, пришло со звезд. И оно произрастает здесь, на Матери Земле. Это одно из лекарств, которое я знаю, и о котором мне рассказал один из моих старейшин. Но когда вы говорите об анунаках и о том, что они принесли Хопи, мне выпала честь присутствовать на церемонии с Хопи пару лет назад. Потому что я хотел посетить скалу пророка, которая передает пророчество об истинном белом брате, который вернется в это время. В это же время у истинного белого брата будет красный брат, младший брат красной нации, и они придут вместе в это время, когда мир будет проходить через это великое пробуждение. Но анунаки, о которых вы говорите, для Хопи они являются теми, кто знает Творца, кто понимает Творца, Его замысел и служит Творцу. Они хорошие. Но опять же, они сами получили свободу воли. И это часть замысла, верно? То, что мы делаем с этими знаниями, технологиями, которые нам дали, если мы используем это, чтобы сделать мир лучше, тогда вы отдаете этому должное. Если вы злоупотребите данными вам технологиями, внося хаос в мир, вы не только нарушите закон природы, но это будет иметь определенные последствия, верно? И именно так старейшины и предки, с которыми мне довелось познакомиться, и с которыми я буду продолжать общаться и буду стремиться узнать еще больше. Ведь эти знания не случайно являются сакральными, ведь правда? А те, о ком вы говорите, я бы назвал их праведными. Те, кто соединены и понимают Творца, и не потеряли связь с Творцом. Когда мы говорим «предки со звезд», это когда вы смотрите в ночное небо, а там миллионы, миллиарды предков со звезд, которые существуют. Итак, возвращаясь к 2017 году, когда мы сидели со старейшинами и предками, нам рассказывали, что наступит день, и он не слишком далек, когда человечество увидит вспышку света со звезд. И это событие навсегда изменит сознание человечества. Спасибо, Джеральд, за этот интересный рассказ. Я хотела бы поговорить о значении Мальтийского креста и продолжу рассказ Джеральда о индейцах Хопи. Мальтийский крест можно увидеть во многих культурах. Давайте рассмотрим его значение. У индейцев Хопи мы находим следующее предание. Поставьте, пожалуйста, картинку. Профессии Рок — это наскальный рисунок в резервации Хопи в Аризоне. Он описывает эволюционный путь нашего мира. Согласно пророчеству Хопи, с тех пор мы движемся к концу того света, каким мы его знаем. У людей было два пути на выбор. Верхняя горизонтальная линия соответствует материалистическому пути, нижняя — духовному. Толстая вертикальная линия — это последний шанс для современного человека вернуться на духовный путь. Если он сделает это вовремя, то выживет и войдет в радость и полноту нового мира. После этой точки материалистический путь становится неровным и растворяется. Хопи верят, что человечество скоро достигнет точки великого очищения. И мы видим, что у выхода, как возможного пункта назначения или конечного пункта, снова виден тот же крест.
В пророчествах Хопи также говорится, что великое очищение будет возвещено знамениями. Деревья погибнут, климат изменится, массы Земли будут опускаться и подниматься, появится голубая звезда, которую еще не видно. На следующей картинке мы видим изображение Кецалькоатль. Кецалькоатль в человеческом облике. В переводе его имя означает «светящийся хвостатый змей». Он является божеством нескольких мезоамериканских культур, в том числе тольтеков, ацтеков и майя. Перья и птицы — это знаки принадлежности к духовному миру, а на его щите мы видим знак Мальтийского креста. Это изображение происходит с времен шумерской цивилизации. На нем изображен Анунак со знаком Мальтийского креста. Эта высокоразвитая раса всегда служила духовному миру и продолжает это делать по сей день. Она служит жизни в самом высоком смысле этого понимания. Существует множество артефактов, свидетельствующих о том, что высокоразвитые существа носили этот знак Мальтийского креста. Этот крест символизирует служение высшим силам, служение духовному миру, изображает силу или движение, которое действует на расширение изнутри вовне, как и все божественное, что направлено на расширение. В традициях африканского племени дагонов мы нашли рисунок, который семантически точно соответствует реальному отображению Сириуса. На этой картинке также можно увидеть сходство с Мальтийским крестом. Дагоны славятся тем, что обладают уникальными космологическими знаниями, которые только позже были научно расшифрованы. На следующем снимке видно, как Сириус, сейчас покажут, как Сириус Б затмевает своего партнера, поскольку он является более ярким рентгеновским источником. Здесь также следует отметить крестообразное излучение. Рисунок соответствует фотографии. Далее мы видим диафрактальный пик, эффект атмосферной турбулентности. Я попрошу вывести видео, которое отображает, как происходит это преломление света. При определенных условиях показывает, как плотность воздуха меняется, возникает эффект турбулентности. И именно так мы видим преломление света. В этом волнообразном излучении мы видим световой крест. Именно это представляет собой Мальтийский крест. Это изображение этого крестообразного сияния. А теперь давайте посмотрим вместе видео о том, в каких легендах и у каких народов есть упоминание о звезде Сириус. Сириус — самая близкая и самая яркая звезда на небосводе, почитаемая издревле в разных уголках мира. Айны. Легенды народа Айны, древнейшего населения японских островов, гласят, что их предки прилетели из системы Сириуса. Это объясняет, почему на заре человечества у айнов была уже достаточно развитая цивилизация и сохранились знания о том, что Сириус — это двойная звезда, что у нее два Солнца, которые вращаются вокруг общего центра масс. Дагоны. А в Центральной Африке существует племя дагонов, ведущее довольно изолированный образ жизни от других племен и народностей. Однако, как стало известно в наше время, дагоны знали подробности не только строения звездной системы Сириуса, но и владели знаниями, которые нашей науке только предстоит раскрыть.
Древний Египет. Одними из самых почитаемых богов Египта являлись богиня Исида, символизирующая собой Сириус, и ее муж, бог Осирис, символизирующий созвездие Ориона. Уоллес Бадж приводит отрывки из египетских текстов, в которых говорится о священных эманациях, испускаемых Сириусом и Орионом. Интересно, что дагоны говорят о том же. В их представлении семена, сообщающие миру жизненную силу, испускаются системой Сириуса. Гелиокический восход Сириуса играл для египтян столь важную роль, что центральные коридоры их гигантских храмов были ориентированы именно на точку ожидавшегося появления звезды. Как и дагоны, древние египтяне считали, что души умерших уходят именно в систему Сириуса. Турция. Göbekli-Tepe – самое старое сооружение на нашей планете, которое находится на юго-востоке Турции. Главный храм Göbekli-Tepe четко ориентирован на Сириус, а колоннада храма стоит таким образом, что Сириус восходит в самом ее центре. Другие строения были также посвящены восхождению Сириуса в разное время года, а рисунки, выбитые на камне, повторяют очертания созвездий. Местные жители поклонялись звезде Сириус, как и другие культуры в этом регионе тысячи лет спустя. Армения. Наиболее известной площадкой для наблюдения за звездами на Армянском Нагорье является археологический памятник Мицамор, где древние жители наблюдали восход Сириуса рано утром в день летнего солнцестояния в лучах появляющегося солнца. Зороастризм. В зороастризме, одной из древнейших мировых религий, имя бога Тиштрия, олицетворявшего у древних иранцев Сириус, происходит от индоевропейского термина, означавшего «три звезды», а имя пророка Заратуштры переводится как «золотой Сириус». Зара – золотистый и Тиштрия – Сириус. Лишь это имя считают достойным пророка. В Авесте есть строки: «Звезде блестящей Тиштрии помолимся счастливой, что создана Ахура главой и надзирателем быть для всех прочих звезд, как людям Заратуштра». Индия. А в древнеиндийской мифологии Сириус называют словом «тишья», что означает «божественный стрелок, поражающий демона засухи». Трижды 7 текущих рек — могучие воды. Лесные деревья, горы, огни. На помощь мы призываем. Кришану, стрелков, Тишью на общем месте мы призываем. Рудру, самого рудрического из рудр. Коран. Сириус является единственной звездой, название которой упоминается в Коране. И поистине Он, Аллах, Господь Сириуса. Аш-Шира Аль-Ямания. Так арабы величают самую яркую звезду на небе в созвездии Большого Пса. Россия. А в республике Хакасия в районе озера Шира была найдена Ширинская плита, на которой с солярными знаками запечатлено прибытие на Землю представителей из системы Сириуса. Китай. В Китае Сириус ассоциируется с волком или небесной собакой, помощником Эрлана в борьбе со злыми силами. Эрлан в мифологии выступал как одно из водных божеств, покровитель дамб, защищающий от наводнений, борец с демонами. В китайской астрономии звезду Сириус называли Тянь-Лан — небесный волк. Дагестан. Лакцы, дагестанский народ, один из коренных народов Северного Кавказа, называют Сириус именем Ттруши, схожим с зороастрийским Тиштрия. Интересно, что созвездие Большого Пса со звездой Сириус лакцы называют Хами-Ттурши, где Хами — женщины. Не говорит ли это о древнейшей связи Ттурши с центральным женским образом шумерского пантеона Инанна-Иштар-Тиштрия? Ирак. Иштар-Арбельская часто упоминается в текстах новоассирийского времени как прорицательница. К ней обращались за советом ассирийские цари перед принятием важных решений. В отличие от других ипостасей, связанных со звездой Венера, Иштар-Арбельская отождествлялась с Сириусом. Интересно, что майя, инки и египтяне начинали отсчет годовых циклов времени в промежуток между 22 и 27 июля. Новый год праздновался в тот момент, когда звезда Сириус восходит на утреннем небе в то же время, что и Солнце.
Это время, когда Земля имеет два видимых солнца в небе. Одно солнце золотое, а другое в древности красное, а в настоящее время белое, отливающее синевой. В этом сочетании звезд празднуется долгосрочная связь между Солнцем и звездами системы Сириуса. Мохенджо-Даро. Ритуальный календарь Мохенджо-Даро, хотя пока не расшифровали, но в нем нетрудно увидеть символику некой красной звезды, при восходе которой приносятся дары. Древняя Месопотамия. В шумеро-аккадской астрономии звезда Сириус ассоциировалась с богом Нинуртой и называлась «стрела огненно-красная, как медь», благодаря которой Нинурта побеждает дракона Осага. Ты, стрела Нинурта, первый из богов великих, что ярче всех звезд в небесах светлых, Утаулу, несравненный в битвах, могучий наследник, любимец отца богов Нунамнира, истинный пахарь, ячмень собирающий в груды, хранящий Нисабу, спасающий души всех живущих. Я имя рек, сын имя река, чей бог имя рек, чья богиня имя рек. К тебе обратился, на лик твой гляжу я, поскольку делание добра ты знаешь. Новая Зеландия и Австралия. Коренной народ Новой Зеландии, маори, верили, что, видя Сириус, они видели Рехуа, мудрейшее из существ во Вселенной, живущее на 10-м, самом высоком небе. А австралийцы называли Сириус небесной межой, а также орлом. Монголия. В мифах многоязычных народов образ Хухедей-Мергена связан с Сириусом и созвездием Ориона. Хухедей-Мерген, прототип Гессера, представлен могучим божеством-всадником на 9 сивых крылатых конях, сотрясающих громом Вселенную и испепеляющим молнией врагов человеческого рода, покровителем эпических богатырей, сражающихся на земле с силами зла и прочими чудовищами. В самом эпитете Хухедей закодировано понятие неба, имеющее и цветовую символику Хухе — синий, небесный. Вторая часть имени Мерген означает в переводе «стрелок», «меткий», «мудрый», «одаренный». Азербайджан. В азербайджанской мифологии Сириус или Симург и Навруз обозначали восьмиконечной звездой. Сириус являлся светилом, организующим великое пространство и время, звездой всех путников. Возникает вопрос, почему же древние люди на протяжении тысячелетий чувствовали глубокую и таинственную связь с этой звездой? Друзья, интереснейший видеоролик, такой обширный срез знаний разных эпох. А я вот хотел бы продолжить раскрывать затронутые в ролике факты в свете ислама. Мне было интересно изучить, есть ли в исламе сведения, которые могут указывать на возможность существования внеземных цивилизаций. Конечно, просто вот так бегло взяв и просто первый раз прочитав Коран, сложно найти какие-то прямые указания, но мне понравилось, как сказал один специалист, если вы что-то не нашли в Коране, не спешите говорить, что этого там нет, возможно, вы просто плохо искали. Ведь в Коране мы можем встретить информацию, которая просто не могла быть известна людям того времени, во времена его ниспослания, но потом она открылась людям, когда достигли мы определенного уровня развития науки и техники. Это, например, сведения о расширении Вселенной, о этапах развития человеческого эмбриона, открытие в области океанологии, о несмешении двух морей разной плотности. И поэтому просто давайте обратимся к фактам, начнем с самого начала. Вот самая первая сура, открывающая Коран, строки из нее гласят: «Хвала Аллаху, Господу миров». В толкованиях данного аята ученые обращают внимание на множественную форму слова «мир». При этом часть ученых считает, что речь идет о высших и низших мирах, так в нашем земном мире и мире духовном. Но в то же время многие исследователи отмечают, что здесь речь может идти и о других цивилизациях, расселенных во Вселенной. В пользу этой гипотезы есть аргументы и далее по тексту Корана. Например, в 42-й суре Аш-Шура, Совет, мы встречаем такие строки.
Среди его знамений — создание небес и земли, а также тех живых существ или те живые существа, которых он расселил на них. Он способен собрать их, когда пожелает. И что здесь важно, этот аят также может подтверждать ранее озвученную гипотезу. Здесь обращает на себя внимание уточнение в конце аята. Можно предположить, что речь идет именно о множественности существ, которые будут держать ответ перед Всевышним, а не вообще любых живых существ. Далее я обратился к текстам хадисов и с удивлением для себя обнаружил, что там мы можем найти информацию, напрямую указывающую на существование разных неземных миров. В одном из сборников хадисов этой теме посвящен целый раздел. Один из таких хадисов вы можете видеть сейчас на экране. Добавлю, что также можно легко найти множество хадисов, где указывается даже конкретное число миров, сотворенных Всевышним. Цифры приводятся разные, но сам факт заслуживает внимания. Интерес также представляет другое направление исследования. Это определенные послания, которые зашифрованы в тексте Корана в виде числовых шифров. Так, в 70-х, 80-х годах прошлого века с помощью компьютерной техники было обнаружено, что между числами и словами в Коране есть удивительная связь. Например, слово «месяц» в Коране повторяется 12 раз, слово «день» — 365. В Коране есть строки, что единый Творец сотворил 7 небес рядами, и слово «небеса» в Коране повторяется тоже 7 раз. Далее я решил рассмотреть, какие еще астрономические сведения мы можем найти в Коране. Кроме Солнца и Луны, в Коране упоминается только одна звезда. Это, как было сказано в ролике, Сириус. Это в 49-м аяте 53-й суры, которая называется «Ан-Наджм» — «Звезда». Там сказано: «И только он властитель Сириуса». Причем, что интересно, часть переводчиков на разных языках еще в скобках дают пояснение, что речь идет о мощи Сириуса. И, конечно, всем интересно, почему, собственно, из всех звезд был выделен именно Сириус. И часто в толкованиях можно встретить информацию о том, что упомянут он был по причине того, что некоторые арабские племена поклонялись этой звезде. Но мы знаем, что количество идолов, которым поклонялись в то время люди, оно было просто огромным. Практически у каждого племени был свой. И Сириус не был единственной звездой, которую люди выделяли, придавали ей особое значение и передавали знания об этом из поколения в поколение. Тогда в чем же дело? Давайте попробуем взглянуть на строки из этой суры. И прошу вывести на экран этот аят вместе с предшествующими ему. Вот он, вы можете его прочитать. Я пока прокомментирую, что здесь, попрошу немножко задержать, да, вы можете прочитать, я прокомментирую, что тут интересно и важно. Мы видим, что факт упоминания Сириуса, он вот в конце, в заключительной строке, он совсем не изолированный от предыдущего текста, а стоит он завершающим цепочке описания важнейших процессов мироздания, а именно, то есть идет сначала указание на то, что Аллаху принадлежит первичное творение, причем сразу после этого приводится доказательство истинности этого утверждения и раскрывается информация о процессе оплодотворения яйцеклетки, конечно, на тот момент неизвестной еще людям. Далее говорится о том, что лишь Аллаху принадлежит вторичное творение. И уже затем дается указание, что и Аллах же властитель Сириуса мощи. То есть, понимаете, складывается целая такая смысловая цепочка важной информации. И вот взглянув так на эти аяты, упоминание Сириуса назвать случайным или назвать это простым назиданием некоторым арабским племенам того времени, кажется довольно сложным. И, видимо, понимая это, часть исследователей коранических текстов, они пошли дальше и сопоставили информацию из этой суры с данными современных астрологических исследований и пришли к интереснейшим выводам. А что, если в этой суре тоже заложен определенный цифровой шифр? И они обратились к аятам 5-9 этой же суры «Звезда», тоже попрошу вывести на экран, я зачитаю, потому что это важно. «И наставляет его тот, кто мощи необъятный преисполнен. Во всем величии явился он на высшей точке горизонта.
потом приблизился и опустился, и был на расстоянии не более 2 пролетов лука. В этих аятах передается процесс вознесения пророка Мухаммада, мир ему, на небеса к Аллаху. И вот этот важнейший момент, он описывается с некоторыми подробностями. В частности, вот в 9 аяте сказано, что он был от него на расстоянии 2 пролетов лука. И вот сопоставив вот эти аяты, 49 и 9 из суры «Звезда», исследователи получили вот определенный цифровой шифр 49,9, который указывает на период обращения Сириуса Б вокруг Сириуса А, который давно уже был рассчитан как ориентировочно равный 50 годам, и только недавно появилась информация о том, что ряд научных институтов получили точное значение этого периода 49,9 лет. Я прошу вот вывести на экран схематично, как это все выглядит. Да, вот вы можете видеть, что как форма, по которым движется вот эта система звезд, Сириус А, Сириус Б, вот эти кривые, они имеют такую лукообразную форму, их 2, и вот период обращения 49,9 лет. Вот в частности, такую информацию мне удалось найти на сайте Смитсоновской обсерватории, это Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики, и тогда, мне кажется, мы являемся свидетелями еще одного чуда Корана, и думаю, нам стоит обратить пристальное внимание на разгадку этого интересного факта для понимания того смысла, той подсказки, которую дал нам в Коране касательно Сириуса Всевышний Аллах. Вот к таким выводам я пришел, проведя небольшую исследовательскую работу. Спасибо большое, Эльдар. Я тоже обращалась к Корану, когда исследовала вопрос Сириуса, и меня тоже заинтересовала та цитата, которую ты приводил ранее, что «и наставляет его тот, кто мощи необъятно преисполнен. Во всем величии явился он на высшей точке горизонта». Эта цитата очень интересна тем, что здесь упоминается на высшей точке горизонта. Я нашла аналогию ей в египетской мифологии. Там звучит так: «Он безупречен, в горизонте подобно Саху, Ориону и Септ Сириусу, собачьей звезде». Существует предположение о том, что у египтян термином «горизонт» обозначалась орбита Сириуса Б, как раз про то, что ты нам рассказывал. И опять, посмотрите, священные тексты приводят нас к Сириусу. А в трактате Гермеса Трисмегиста «Дева мира» есть такие слова. Когда сын гор обращается к Исиде: «Ответь мне, мать, как случилось земле принять божественную эманацию?» И Исида отвечала: «Я не могу рассказать об этом, ибо нельзя говорить о священных истоках, о гор, сын великой мощи». И что мы видим? Что Исида, символикой которой является Сириус, характеризует своего сына как сына великой мощи. А зная из Корана, что мощь связана с Сириусом, мы можем, и зная, что Исида тоже связана с Сириусом, мы можем провести очень интересные параллели. И исходя из тех цитат, что ты сегодня привел нам, видно, что в Коране Аллах — это не только господин Сириуса, но и тот, кто обладает невероятной мощью. Я обратилась к индийским текстам, чтобы узнать про слово «мощь». Мощь или сила на санскрите звучит как «шакти», а «шакти» в древнеиндийских преданиях упоминается как первичная, божественная, творящая сила женского начала в масштабах Вселенной — Ади-шакти. В религиозных легендах эта творящая сила представлена в виде богинь, которые являются супругами Брахмы, Вишну и Шивы. Если в индийской философии творящая сила представлена в виде супруг Брахмы, Вишну и Шивы, то в докорановскую времена я установила, что эта сила представлена супругами Аллаха, сестрами Аллат. Аллат, Аль-Уза и Манат. И тут полезно будет вспомнить шумерское «ме». Это же трансформированное «мо», то есть мощь. Это силой Аллата. И сколько бы шумерские правители не приписывали себе владение Аллатом, владение Ме или заслуги анунаков, то сегодня с помощью
подсказок, которые мы нашли в Коране, мы смогли расставить все на свои места и понять, кто в действительности является истинным владением владением силы. Ну что, теперь нам предстоит разобраться с Сириусом. Поехали! Очень интересный факт. В докорановские времена в Мекке и вокруг нее в Хиджазе было почитание Сириуса. И главным божеством была богиня Аль-Шира. С арабского «Шира» — это Сириус. Другой почитаемой звездой и созвездия Сириуса, упоминание которой также, кстати, есть в Коране, была Мирзам Аль-Джауза, которая считалась привратником небес, потому что она восходила непосредственно перед Сириусом, возвещая его появление над горизонтом. Даже этимология имени этой звезды очень интересная и дает нам много подсказок. Давайте посмотрим. Так Мирзам происходит от глагола «разама», что означает свертывать, связывать, а также, что очень-очень важно, издавать звук, которому нужно следовать. Соответственно, слово «мирзам» означает «тот, кто привязывает, связывает», «тот, кто сворачивает, призывающий, зовущий». А вот слово «джауза» — это на арабском «орион». Соединив это все вместе, получается словосочетание «связывающий Орион», «свертывающий Орион», «призывающий Ориона». Я знаю, что чуть позже Лэрд Скрэнтон расскажет нам более подробно о связи Сириуса и Ориона, и мы увидим, насколько глубока символика, которую здесь вложили для нас наши предки. Так вот, возникает вопрос — почему поклонение звездам и другим небесным объектам было распространено религиозной практикой среди доисламских арабов и других семитских народов? Почему храмы оседлых арабских племен, живших в городах, в частности таких как Кааба в Мекке, были построены так, что определенные углы были обращены к определенным звездам, например, на Сириус? Было ли это случайностью, или в этом есть глубокий замысел тех, кто действительно ведал об исконном? Ключи к пониманию этого вопроса нам удалось найти в древнеарабском городе Хатра. Для древних арабов Хатры главным божеством, творцом всего сущего, была богиня Аллат, мать богов, творец всего, земли и неба, радость. Она являлась матерью бога Душара, однако оставалась при этом девственной и незамужней и обозначалась четырехгранным квадратным камнем предтечи Каабы. И в храмах Аллат, я подчеркиваю, что таких храмов было множество, служили только женщины. Интересный факт, к которому мы вернемся чуть позже. И еще бы я хотела бы подчеркнуть, что история об этой богине, о богине Аллат, уходит далеко в прошлое. Итак, Кааба, говорит Коран, есть священный священный дом Бога. Это первый храм, возведенный для людей. Мы указали Аврааму место святого дома. Как известно, Кааба — это главная святыня мусульман, имеет форму куба с помеченным углом. А такой куб с древних времен у народов мира являлся значимым духовным символом, указывающим на трансформацию и преобразование человека в духовное существо. То есть, по сути, вторым его рождением. Согласно достоверным хадисам, черный камень Каабы — это тот самый камень, что прибыл из рая вместе с пророком Адамом, мир ему. Вначале камень был белый и таким ярким, что освещал восток и запад, но от прикосновения рук грешных людей он почернел. И в хадисе говорится, что черный камень является правой рукой, конечно, образно, Всевышнего на земле. Также нам известно, что в святилищах Дагонов белый камень тоже играл очень важную роль и символизировал не что иное, как Сириус Б, звезду По. Прежде всего, звезда По белая, как зерно По, так говорят дагоны. Не правда ли? Интересно, да? Мы уже можем провести
Интересные параллели. Давайте отправимся в Евразию. Также в сказаниях славян упоминается белгорюч камень, Алатырь, который упал с небес, я подчеркиваю, его внеземное происхождение. Обратите внимание на изображение Алатыря. Это же восьмиконечная звезда, которая является символом того же ромба, куба, поставленного на один из углов. Если куб — это фигура в 3D, то звезда — это тот же куб, но в 2D. И именно так во многих народах символически изображают Сириус. Давайте заглянем в этимологию слова «аллатырь». «Ал» в древнеславянской письменности употреблялся в значении «бог» или «высшая сила». «Ал» вмещающий в себя множество, все, что есть, плотность объема и вся информация об образе. Английское all, немецкое alle переводится как «все». Материальным воплощением полноты, плотности является камень. Интересно, не правда ли? Согласно древнерусским поверьям, именно из-под алатыря камня берут начало источники живой воды, которую несет всему миру пропитание и исцеление и созидание. Именно под ним сокрыта сила, которой нет конца. И именно на алатыре камня сидит красна девица Заря, которая постоянно пробуждает мир от ночного сна. Обратите ваше внимание, что под камнем еще раз сокрыта сила, которой нет конца. Это же та самая мощь, которую мы вначале рассматривали из Корана. А в Египте у нас тоже присутствует образ женской богини, связанной с Сириусом и тоже сидящим на камне. Это богиня Исида. Она символически изображалась сидящей на троне. Это как раз и было связано с древним изображением Великой Матери в позе сидящей в виде куба. Иероглиф, связанный с именем Исиды, изображали в виде боковой проекции плоского квадратного камня, параллелепипеда с акцентом на том, что богиня сидит именно на его вершине угле. Давайте вспомним современную Кабу с акцентировкой на одном из ее угле. Совпадение? Давайте посмотрим дальше. Этот иероглиф часто размещали на голове Исиды в качестве обозначения ее имени, одного из древних эпитетов Великой Матери, связанного с духовным возвышением, символическим святым местом связи неба и земли. И тут вспомните, как описывают, какими эпитетами наделяют богиню Аллат. Да? Та же связь неба и земли. Теперь сопоставим все это со знаниями, что древние арабы в докорановскую эпоху поклонялись священному для них белому гранитному камню с украшениями, четырехгранной квадратной формы, которым обозначалась богиня Аллат, которую считали чуть позже, во времена патриархата, супругой Аллаха и матерью богов. Получается очень-очень интересно, что куб во всех культурах олицетворял женскую богиню, соединяющую землю и небо, созидательную, творящую женскую силу. И как под копирку у разных народов мира эти знания повторяются и выражаются в той же самой символике. Давайте проследим связь с Сириусом. Некоторые арабские племена почитали Аллат как богиню Солнца, но чаще ее связывали все же с планетой Венера и отождествляли с богиней любви. А по словам Иоанна Дамаскина, жившего в столице халифата, слово «каба» связано с Кубар или созвездие Афродиты. Вначале, когда мы нашли эту информацию, мы подумали, что, возможно, здесь закралась ошибка, либо неточности перевода. Но давайте мы все-таки разберемся, что же за звезда Афродита? Почему это не Сириус? Мы узнали, что Афродита
согласно древнегреческой мифологии, была рождена в результате девственного зачатия и возникла из морской пены в раковине, как блистающая жемчужина, мать-жемчужина, сияющая, зовущая. И, как известно, жемчужина всегда символизировала собой душу, а также тех, кто приносил этот божественный жемчуг, силы Аллата. Давайте вспомним, что в храме Аллат служили только женщины, а значит, это как раз и были те женщины, кто приносил так называемый жемчуг, огромную духовную помощь всем людям. Именно поэтому и почитали женских богинь за огромную помощь, которую люди испытывали во всем мире. Именно поэтому Кааба — это место духовного рождения человека, его преобразования с помощью божественных сил Аллата. Это место в древности называлось «Сады сестер Аллат». И именно поэтому общеарабские богини Аллат, Алюза, Манат господствовали по своей важности над всеми богами очень долгое время, более 6000 лет. И теперь становится понятно, почему обожествление женского начала, Великой Матери, объединяют множество древних мифологий. Мы понимаем уже, что это не случайность. Еще во времена глубокой древности женское космическое начало представляло собой господствующую силу во Вселенной. Самыми ранними свидетельствами почитания богини являются фигурки женщин, сделанные из камня, кости и глины. Эти фигурки называют Венерами эпохи Палеолита. Вдумайтесь, их возраст иногда датирует 40-50 тысячами лет до нашей эры. Они являются изображением богини-матери, в которой заключена созидательная сила всей жизни. Имея множество имен и форм, богиня играла центральную роль в мировоззрении людей в разных уголках мира. У шумер — богини Нинхурсак и Инанна. У аккадцев — богиня-мать Арура, Иштар. У хананиан — это богиня Аннат. В древнесемитской мифологии известны богини Астарта, Асират или Ашера. В Армении и Персии это Анахита. В мифологии ингушей и чеченцев известна богиня Аза. Индийские богини Парвати, Лакшми, Сарасвати и многие другие. Малоазиатская богиня Кибелла. У восточных славян — Макаш. Древние арабские — Аллат, Алюза и Манат. Все эти богини воплощали в себе созидательное женское начало, творящую силу, которая в древности называлась Аллат. По существу понятие Аллата едино. Это вообще слово внеземного происхождения, и к нам оно попало с Фаэтона. На Фаэтон Сириуса. И на Сириус оно пришло от более высокоразвитых цивилизаций. А сейчас давайте вспомним первую картинку, на которой изображена богиня Аллат. Обратите внимание на предмет, который она держит в руке. Разве это не напоминает технологию дополнительного сознания, про которую мы уже не раз сегодня упоминали? И это очень подчеркивает происхождение, откуда к нам пришли эти сведения о Аллате. Конечно, выводы еще делать очень-очень рано. Тема сестер Аллат, тема роли анунаков в истории человечества тщательно редактировалась и стиралась с лица земли. Легче воду добыть из камня, чем найти правдивую информацию. Но благодаря передачам с Игорем Михайловичем и книгам Анастасии Новых нашей группе исследователей все же удалось собрать этот материал, но, конечно, точку еще ставить очень-очень рано.
Поэтому мы, конечно, будем продолжать наше исследование. И всем, кому интересна эта деятельность, кому интересно докопаться до правды, мы приглашаем принять участие в этом удивительном проекте. Если вам интересно, пришлите нам имейл на info@allatra.tv, и мы с удовольствием пригласим вас к участию. Это очень интересно. Так вот, для чего мы приводили эти факты? Чтобы показать, что такие фундаментальные знания о силе божественного, созидательного женского начала Аллата и ее важной роли как в процессах развития Вселенной, так и в духовном пробуждении личности всегда были у людей и приносились теми, кто верой и правдой служит Богу. А почему в наше время они утеряны или искажены до неузнаваемости? Да потому что эти знания делают людей свободными, как в духовном плане, так и в самом обычном физическом плане. Потому что, обладая исконными знаниями о Аллате, исконными знаниями, из чего состоит материя, можно в короткие сроки построить прекрасный, комфортный мир. И сделать это очень-очень просто. Но об этом мы поговорим более подробно чуть позже в нашем сегодняшнем выпуске «Калейдоскопа фактов». Ďakujem, Marina. Это Спасибо, Марина. Очень вдохновляюще. Я хочу продолжить. Мы вернемся к звездам, посмотрим на небо, на Сириус и на Орион. Где sa nachádza súhvezdie Orion? А где мы найдем на небе созвездие Орион? Созвездие Орион можно легко определить на звездном небе по 3 ярко-белым голубым звездам, составляющим пояс Ориона. Они стоят рядом в одной линии и указывают на юго-восток в сторону звезды Сириус. Сириус — это яркая звезда, которая, по всей видимости, является двойной или даже, возможно, тройной звездной системой. И современные научные исследования показали, что мы связаны со звездной системой Сириус и вместе движемся в космосе. И вот, вращаясь по спирали вокруг общего центра, мы движемся в космосе. Поэтому судьбы нашей планеты и Сириуса тесно связаны. В книге Роберта Темпла «Секреты Сириуса» он пишет, что Сириус Б и Солнце являются частью одной порядочной системы и занимающей одну и ту же ячейку Вселенной. Другими словами, связь между нашими звездными системами не обязательно должна осуществляться по радио. А также возможно, к примеру, мгновенное общение и даже нематериальное общение наших душ. Это очень интересно и как раз перекликается с космогонией Дагонов. И у Дагонов я узнала, что для обозначения звездных планетных систем Дагоны пользуются понятием плацента. Так, наша Солнечная система, насколько можно судить, именуется плацентой Огу, а система звезд Сириус — плацентой Номо. А как мы уже знаем, Номо — это основатели цивилизации, пришедшие из системы Сириус, чтобы создать на Земле цивилизованное общество. Так вот, Гриоль и Детерлен описывают представление Дагонов о космических плацентах так. 2 системы лежат в основе различных календарей, придавая необходимый ритм жизни и деятельности людей. Одна из них, ближайшая к Земле, будет иметь своей осью Солнце, являющееся знаком остатка плаценты Огу, а другая, более отдаленная, это Сириус, знак плаценты Номо, управителя Вселенной.
Очень интересное сравнение управителя Вселенной, очень резонирует с пониманием, какую роль играют анунаки во Вселенной. Так что же имели в виду Дагоны, когда говорили, что плацента Нома — это управитель Вселенной? Ну и, конечно же, сам символизм слова «плацента», то, что питает и защищает, заставляет нас задуматься. Tak давай. Je to veľmi zaujímavé, áno. Budeme skúmať ďalej a v krátkosti Очень zhrniem, už aj интересно. bolo niečo. Давайте исследовать дальше. И я кратко подведу итог того, что публиковали некоторые исследователи относительно Ориона и Сириуса. Например, в книге Роберта Бьюэлла и Эдриана Джилберта «Секреты пирамид на Ориона» он говорит о звездной ориентации пирамид по принципу как на небе, так и на Земле. Они обнаружили, что пирамиды ориентированы на созвездие Ориона и Сириуса. И очень многие мегалиты на нашей планете ориентированы на Орион и Сириус. Как на картинке, например. Sensei zo Šambali, štvrtá kniha od Понимание Anastasianovich, значения этих звезд для древних можно найти в книге «Сенсей 4. Исконный Шамбалы» Анастасии Новых. Budem citovať z knihy, môžete so mnou čítať. V knihe Сейчас sa мы píše, прочитаем že из sa книги. verilo, že hviezdy sú s hlukom malých svetielok В požehnaných книге báb. написано, что в народе жило поверье, что звезды есть скопление маленьких лампадок блаженных баб, душ Матери Napríklad звезд súhlastie Нут. Orion sa И nazývalo древние dušou египтяне boha наделяли Osirisa. своих богов Ба. Sotis, alebo teda po К našom примеру, Sirius, созвездие bol Орион dušou называли не bohyne иначе, Isis, как душой verný бога manželky Осириса. Osirisa. Taktiež v roku Сотис, 1952 или же vydal Сириус bádateľ по-нашему Samuel являлся душой Biversen богини prvú Исиды, anglickú верной verziu супруги knihy Texty z Осириса. pyramíd v preklade a В s komentármi. 1952 году A tu Mercer исследователь vyzdvihol Самуэль veľmi Мерсер zaujímavý издал a pritom первую základný английскую версию prvok книги starovekého «Тексты из náboženstva пирамид» в dávnych переводе ľudí. и с A síce комментариями. vieru, že mŕtvý faraón sa Мерсер znovu narodí выделил ako hviezda основополагающий принцип a древней jeho duša религии — веру sa в potom то, ponáhľa na что oblohu, умерший aby фараон našla рождается útechu снова vo в качестве hviezdách звезды, Oriona, а его Osirisa, душа umierajúceho a устремляется в znovuzrodeného небо, boha. чтобы найти A teda успокоение в psiu звездах hviezdu, že Ориона hviezdu Осириса, zo súhvezdia Veľký pes, умирающего on и stotožňoval so возрождающегося Sirium Бога. a súhvezdie Orion s Собачья Osirisom. звезда Stále to isté отождествлялась prepojenie с Síria a Сириусом, Osirisa. Ideme ďalej. Орион с Sirius v Осирисом. Egypte Идем bol známy дальше. ako SPD alebo Сириус был SPDT, известен египтянам ale как na СПД tomto или zvláštnom СПДТ. hlukohlások je zaujímavé Окончание to, Т že koncovka T характерно bola v starodávnom для Egypte женского рода. typická pre ženský rod. A niekedy dokonca sa to И SPD иногда это слово písalo ako пишется как sept. септ, A Orion zase naopak sa volal Seth, а Орион čo tu bolo spomínané, назывался a Сет, prekladá sa ako Sách. что A teda z транслитерируется textových как pyramíd Сах sa Sách, alebo teda и Orion, произносится nazýva Сах. otcom bohov. В текстах Orion bol пирамид tiež Саха, он же podporovateľom Орион, Síria. называет Tak отцом ako богов. sme už počuli, manžel Orion Osiris Орион, так podporuje же как svoju был vernú сторонником manželku Sirius Сириуса, Isis. как супруг A ešte Ориона spomeniem Сириус, он Hermes поддерживает Hermesa свою верную Trismegista. супругу Marina už ho Сириус spomínala, a mne sa Исида. tam páčila veľmi jedna nádherná А вот в časť. трактате A Гермеса síce, že najvyšší Трисмегистра о stvoriteľ сотворении poslal na zem мира bohov Osirisa a было Isis, написано, aby что zosúladili Высший nebeské Творец božské zákony s послал на pozemskými землю ľudskými богов zákonmi Осириса a и naučili Исиды ľudstvo для základom того, чтобы они могли civilizovaného života. гармонизировать небесные божественные законы с земными человеческими законами, Да, и чтобы действительно, научить Ренка, человечество о основам Египте можно цивилизации. говорить действительно бесконечно, особенно в контексте нашей сегодняшней конференции. Я хотела бы тоже еще немножко добавить, что про один храм в Дендере. Это комплекс богини Хатор, богиня неба, радости, любви, Млечного Пути, ночного неба и звезд. Так вот, на потолке часовни этого храма Хатор изображен так называемый Дендерский зодиак.
По мнению российского исследователя и уфолога Валерия Уварова, всего существует 5 зодиаков, как круглых, так и линейных, которые, среди прочего, представляют информацию о событиях и глобальных катастрофах, произошедших в Солнечной системе, вдумайтесь, за последние 18 тысяч лет. Существуют тексты не только о том, когда и где упали те или иные астероиды, но особенно о том, что они сделали, какие последствия имели для планет, которые изменили свое положение и где изменились условия. Вы представляете, какая информация содержится в этом храме? Изображения описывают Солнечную систему вплоть до глобальной катастрофы. Земля, например, находилась на другой орбите. Она была гораздо ближе к Солнцу, а рядом с Землей не было Луны, не было Венеры, вращающейся вокруг Солнца. Пояса астероидов, кстати, тоже не существовало, а было огромное космическое тело, планета Фаэтон. Марс также был ближе к Солнцу, чем Фаэтон. И эти 3 планеты — Марс, Фаэтон и Земля — были вполне обитаемыми. Мы говорили об этом в выпуске «Калейдоскоп фактов. Палеоконтакт». И я очень рекомендую вам ознакомиться с этим выпуском, потому что это действительно дает очень глубокое понимание многих вопросов. Так вот, современное состояние Солнечной системы является результатом глобальных изменений, которые запечатлены на картинах Дендери. И вот мне очень интересен вопрос, кто же это те, которые могли производить такого рода изменения, а также как такое возможно, что древние люди обладали такой информацией. Разве это не свидетельствует связи с высокоразвитой внеземной цивилизацией, которая и дала нам эти знания? Это очень-очень-очень интересно, особенно действительно, что нынешний вид Солнечной системы описывается уже как результат своего рода ремонта Солнечной системы. И по словам Валерия, в текстах говорится также, что после глобальной катастрофы выжившие жители Марса и Фаэтона переселились на одну из планет созвездия Орион. И в текстах также говорится о появлениях новых кураторов, помощников, которых называют орионцами. Поэтому во многих текстах мы уже находим переориентированные на Орион. И даже пирамиды Гизы для пирамид Гиз Орион является такой же точкой отсчета. Кто же эти добрые люди с непостижимым уровнем развития науки, способных ремонтировать Солнечную систему? В текстах на стенах пирамид после перестройки Солнечной системы появляется упоминание о неизвестном объекте. Она имеет большую массу. После долгих исследований она эквивалентна массе Земли плюс масса Луны, и предполагается ее положение за Солнцем. Шумерские тексты, как мы знаем, называют эту планету Нибиру. А исходя из расчетов известного астрофизика Кирилла Бутусова, существует абсолютная симметрия, и поэтому увидеть планету симметрично для нас невозможно. Но о ее существовании прекрасно знали древние цивилизации. И древняя модель предполагала наличие центрального огня в центре, а также Земли с одной стороны и антиземли с другой в непосредственной близости. Ďakujem, Marin. Да, спасибо большое за эту информацию. И есть много оснований предполагать, что в далеком прошлом звезды посещали более развитые существа и их связь с Сириусом и Орионом. Солнце за Солнцем воспринималось как настоящий, первородный источник света и энергии. Если наше Солнце отвечало за поддержку телесного существования, Сириус считался тем, кто поддерживает духовное начало. Таким образом,
Звезда воспринималась проводником всего божественного на земле. Люди знали, что оттуда к нам пришли великие учителя. Они явились к нам из другого мира, далекого и не похожего на наш. Многие исследователи высказывают мнение, что планеты Нубира, которую все ищут, и есть одна из звезд системы Сириус. Это очень интересное предположение, ведь мы знаем, что перевод слова «нубира» означает буквально «из-за Солнца», что полностью объясняет ее астрономическое положение. И тогда становится ясно, что все так называемые учителя, которые приходили из Сириуса, и есть Анунаки. Этот вопрос еще подлежит более глубокому исследованию, но уже сейчас ясно, что знания, зашифрованные как в петроглифах и древних наскальных изображениях, так и в современных кругах на полях, это подсказки, которые нам еще предстоит разгадать. И все зависит только от нас. Спасибо. Спасибо большое, Ренка. Очень интересно и познавательно. И действительно, нам еще предстоит сделать очень-очень много открытий. И с нами сегодня находится Лэрд Скрэнтон. Дорогой Лэрд, изучая значение созвездия Сириуса и Ориона в истории человечества, столкнулись с вопросами, что есть символизм, а что нужно понимать буквально. И также, конечно, хотелось бы разобраться, какие энергетические процессы лежат во взаимодействии этих двух звездных систем. Не могли бы вы нам, пожалуйста, про это более подробно рассказать сегодня? Итак, энергетические процессы, которые происходят в микромире, в квантовом мире, такие же, как и те, что происходят на атомарном уровне, такие же, как и в масштабах Солнечной системы. Они сходны с теми, что происходят в масштабе Вселенной. Таким образом, то, что некоторые культуры активно пытались сделать, это подчеркнуть эту аналогичную закономерность и показать нам эту аналогичность. Потому что как только такой человек, как я, поймет, что существуют аналогии, которые можно использовать, весь процесс трактовки символизма становится намного проще. Так вот, звезда Сириус в этом смысле имела очень важную роль. Потому что когда мы говорим о первичных взаимодействиях энергии, с учетом нашего понимания, все это энергетическое взаимодействие зарождается в квантовом мире действия, которые я называю виртуальными частицами, то есть частицы, которые как бы движутся, создавая форму знаков фигур друг относительно друга. Это взаимодействие называется угловым импульсом. И точно такое же взаимодействие представлено двумя звездами Сириуса. Если бы мы проследили за движением этих звезд в течение определенного времени, принимая во внимание, что эти две звезды также движутся в космосе. По мере того, как они движутся относительно друг друга, в итоге мы получаем диаграмму, которая состоит из последовательно пересекающих друг друга линий в форме миндального зернышка. Так вот, звезда Сириус — один из важных примеров, которые люди знания из этой традиции передали, чтобы помочь нам понять, помочь нам интуитивно понять, что силы, управляющие движением звезд, это те же силы, которые управляют движением виртуальных частиц. Есть еще один очень важный пример, который они приводили и который дошел до наших дней. Речь идет об аналогии крошечной спирали материи, которую племя Дагонов называло папиллу. Считается, что эта спираль существует в каждой точке пространства и времени. Это такое крошечное вихреобразование. Дагоны утверждают, что в микромире существует аналогия данной структуре, которую мы можем наблюдать. Пусть и с некоторой долей сложности, потому что макрокосмический объект центрирован по поясу звезд Ориона. Но он излучает своего рода слабый свет, который мы не можем увидеть невооруженным глазом или просто в телескоп. Нам нужна покадровая фотография, таймлапс, чтобы мы могли это увидеть. И когда мы его заснимем, то увидим изображение спирали, совпадающей с центром одной из звезд пояса Ориона. Дагоны называли ее колесницей Ориона. Другие культуры называли ее колесом или колесницей.
Дагоны считают, что звезды пояса Ориона являются стражами врат, а звезды Сириуса они считают вратами. То есть я бы не стал утверждать, что звезды Сириуса имеют нематериальное начало, но их движение имеет аналогию с микрокосмическими вратами между нематериальным и материальным миром. А еще открытым остается вопрос, существуют ли настоящие врата в микрокосме в месте, определяемом этими двумя звездами? Пока что на моем участке исследований очень многое из того, что я изначально считал символическим, оказалось буквальным. Я могу представить, что на Сириусе действительно могут быть настоящие врата, что может быть одной из причин, почему контакты НЛО связаны с Сириусом. Насколько я знаю, Сириус был, как и наше Солнце, звезды Сириуса были своего рода побочным результатом в процессе формирования петли Бернарда. Петля Бернарда — это месторождение звезд, связанных с туманностью Ориона. И считается, что обе звезды, наше Солнце и Сириус, как бы родились из петли Бернарда. Благодарю вас, господин Скрэнтон. И я сейчас слушала, и я поняла, что только что вы дали нам ту недостающую деталь пазла, как раз ту, которая дает нам теперь представление, общую картину вообще, как связаны Орион и Сириус. И это замечательно, что наши исследования, они как раз и позволяют нам понимать все больше и получать ответы на вопросы, которые казались загадкой тысячи лет. Я также хотела бы Марину поблагодарить за то, что коснулась темы того, что действительно уже не секрет, мы все прекрасно знаем, это научно доказано, что планета Земля переживала в прошлом кардинальные изменения климата, смену полюсов, всемирные потопы. И также об этом говорит дошедшая до нас информация в виде мифов и легенд. У разных народов на всей планете мы можем найти мифы и легенды, которые удивительно схожи. И что самое интересное, мы тоже сегодня об этом говорили и ссылались на калейдоскоп фактов Палеоконтакт-1, о том, что эти мифы и легенды говорят о том, что уже подтверждено научными фактами, то есть имеет доказательства. Что же тогда мы можем из этого понять? Прежде всего то, что мифы и легенды — это не выдумка, а очень удобная и простая форма передачи знаний и опыта людей через поколения, и, что немаловажно, без потери основного смысла. И если вообще рассматривать такое историческое событие, как потоп, то в мифах и легендах обязательно описывается участие инопланетных существ и технологии, которые они использовали. И есть описание этих технологий. И если рассмотреть эти мифы и легенды, то тоже можно узнать очень много интересного. Например, вернемся к тем же Хопи, о которых мы сегодня уже говорили. Их вождь, Белый медведь, рассказывал ученым легенду о Качинос. Чтобы вы представляли, да, сами Хопи проживают в штате Аризона в США. И вот как раз Белый медведь поведал легенду о небесных друзьях, которых называли помощники Качино. Суть этой легенды такова, что при затоплении их континента Качину переселяли их в безопасное место. Для этого использовали несколько видов транспортных средств. Это были летающие объекты в виде половинок тыквы или в виде яиц. Также это были летающие птицы с распростертыми крыльями. И также переселяли по воде на необычных для Качинос плотах, лодках и каноях.
Смотрите, на то время у Хопи не существовало инструментов навигации или радаров, но Качину точно направляли судно в нужное место. После того, как они безопасно переселили людей в Центральную Америку, они построили города. Известный город Палаткали, Красная Земля, в центре которого возвели, вот представьте себе, 4-этажное здание в то время. Что мы можем сказать? Это было однозначно обогащающее взаимодействие, которое способствовало сохранению жизни народа Хопи и его развитию. То же самое мы видим у зороастрийцев. И вообще в легендах, мифах древнего Ирана, так же как вот в зороастрийском священном писании Авеста, рассказывается, мы сегодня тоже уже узнали об этом, о предводителе всего звездного неба Тиштри. И говорили о том, что его непосредственно связывают с Сириусом, и действительно в переводе его имя переводится как относящийся к созвездию из 3 светил. Что мы знаем о Тиштри? По преданию, творец Ахура Мазда направляет блестящего и благодарного Тиштрию бороться с демонами засухи и безверия. Встретилась такая цитата: «30 дней и ночей Тиштар был различим в своем блеске и в каждой форме производил дождь 10 дней и ночей». На нем было управление всеми водными стихиями. Стихией ветра. Он владел огненным мечом, молотом, как написано в легендах, для построения и созидания. То есть мы представляем, что он обладал технологиями контроля природных явлений. Также он владел, послушайте, ключом, который дает доступ к знаниям о событиях в их многовариантности и возможностью моделирования будущих ситуаций. То есть это технологии, которые нам на данный момент просто не представляются возможными. Но если двигаться дальше по карте нашей планеты и передвинуться в Россию, то там мы тоже находим миф о потопе и о помощи с неба. У башкиров в их сказаниях есть мифический герой по имени Урал, который, как они рассказывают, на крылатом коне осушил землю и дал ей бессмертие. Если передвинемся в Китай, то и там мы узнаем о череде наводнений. И в то время внук императора Хуанди, Гунь, любил людей и решил сам бороться с наводнением и спасти народ от бедствий. Для этого он использовал сокровище Сижан, которое хранилось в Небесном дворце. Сокровище Сижан описывается как кусок земли, который может увеличиваться беспредельно. Вот стоит его бросить, маленький кусочек Сижана, и на этом месте сразу вырастают дамбы и даже горы. И вот рассказывается о том, что Гунь раздобыл Сижан, и из Небесного дворца он спустился на землю и стал строить дамбы. После этого люди смогли покинуть уже свои укрытия, выйти из пещер, с гор и начать нормальную жизнь, наладить земледельчество и действительно продолжать свою жизнь. В китайских легендах рассказывается о его внуке Юй, который продолжил дело своего отца. Он пришел к верховному владыке и стал тоже просить Сижан. Владыка дал ему Сижан с указанием спуститься на землю для того, чтобы усмирить наводнение. А в помощь дал дракона Инлуна. Дракон Инлун — это, похоже, еще одна летающая технология, которая нам пока неизвестна. Юй остался в памяти людей как усмиритель потопа. Если проанализировать все эти легенды и мифы, которых на самом деле намного больше, и просто в рамках одной конференции невозможно все их перечислить, но мы приходим к пониманию, что большое количество схожей информации встречается, и эта информация как раз подтверждает факт взаимодействия человечества с небесными представителями вот в кризисных условиях для человечества, в условиях катаклизма. И благодаря технологиям, которыми они обладали,
они могли воздействовать на природные явления и по факту оказывали положительную помощь людям, помогали им выжить и обустроиться в новых условиях. У людей в результате вырабатывалось очень уважительное к ним отношение, которое со временем могло перерастать даже в форму их почитания. Скорее, это было отголоском знаний о благодарности за помощь, которую оказывали человечеству Ануннаки в тяжелые для нас моменты. Также через мифы и легенды передавались знания о том, что они обладают сверхспособностями, они обладают технологиями, которые недоступны человечеству сейчас. Отмечается, что было выделение созвездия Сириус перед другими созвездиями, причем в разных точках мира в разные времена. А при описании аллегорий, при описании технологий, конечно, использовались аллегории и метафоры, но прежде всего потому, что они были понятны и доступны людям того времени. Еще упоминается, что они живут по законам Творца и назначены им для поддержания порядка во Вселенной. Они никогда не оставляли человечество и оставили неизгладимый след в истории. Следующий ролик покажет нам зафиксированные феномены и факты, которые происходят в наше с вами время. Они пока необъяснимы научным языком, но однозначно заслуживают нашего внимания и исследования. Существует много необъяснимых наукой случаев появления НЛО возле мест природных катаклизмов. Тому имеется большое количество свидетельств. Множество НЛО фиксируют по всему миру возле извергающихся вулканов. В 2010 году возле проснувшегося вулкана близ ледника Eyjafjallajökull в Исландии очевидцы зафиксировали светящиеся огни. По мнению специалистов, по знакомому сценарию вслед за извержением этого вулкана должно было последовать пробуждение большого вулкана Катла. Прибрежные страны в северо-западной Европе оказались бы затоплены, но после появления огненных шаров активность вулкана внезапно уменьшилась. Было ли это совпадением? 26 декабря 2004 года недалеко от острова Суматра происходит сдвиг земной коры и влечет за собой одно из самых сильных землетрясений за всю историю наблюдений. Оно вызывает огромное цунами, которое достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, Юга Индии, Таиланда и других стран. По расчетам ученых, землетрясение такой силы должно было принести более мощные разрушения, однако этого не происходит. Возле цунами были также зафиксированы огненные шары. Почему они появляются там, где происходит катастрофа и сценарий развития событий меняется? 12 марта 2011 года вследствие продолжительных землетрясений и катаклизмов на острове Фукусима в Японии начинаются взрывы реакторов атомной электростанции Фукусима. Геологи и радиологи уверены, что после такой катастрофы радиация должна распространиться по всей планете. Но этого не происходит. В это же время над Фукусимой очевидцы наблюдают рекордное количество светящихся огней. Существует много свидетельств очевидцев, которые наблюдали НЛО над Чернобыльской атомной электростанцией, как в день самой трагедии, так и некоторое время спустя. В пораженных зонах регистрировалось значительное падение уровня радиоактивности по необъяснимым причинам. Бывший министр обороны Канады Пол Хелье заявил, что правительственные исследования еще в 60-е годы подтвердили факт посещения нашей планеты внеземными цивилизациями. По его словам, во времена Холодной войны было зарегистрировано множество НЛО. Особенная активность происходит в последние десятилетия, когда мы изобрели атомную бомбу, поясняет Хелье. По его мнению, представители внеземных цивилизаций могут быть обеспокоены фактом применения ядерного оружия на Земле. Dear friends,
Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Не переключайтесь, дальше будет много интересного. Так мы узнаем о наблюдениях за появлением НЛО во время катастроф и природных катаклизмов, о том, кто создает круги на полях и многое другое. And the world is ours to discover. И так много знаний в исконных знаниях, которые мы можем узнать из книг Анастасии Новых и передач с участием Игоря Михайловича Данилова. Рената, а скажи, пожалуйста, к какой теме мы дальше переходим? Спасибо большое. Да, на самом деле сегодня очень важно открыто и искренне разговаривать, потому что для нас это вопрос жизни и смерти. Необходимо найти и сопоставить рассеянные по всему миру зерна правды, сложив общую картину. Это поможет нам, как человечеству, в полной мере осознать взаимную ответственность, ответственность за жизнь каждого человека. Предки со звезд вернутся. Так звучит одно из пророчеств, касающихся периода конца времен. Это прозвучало и сегодня, на этом калейдоскопе. Как мы можем видеть, наши предки никуда не ушли. Они все время были с нами. Это мы, человечество, почти забыли о них. Так что получается, что это мы к ним возвращаемся? Мы действительно живем в эпохе конца времен. Это ключевой вопрос, который мы будем изучать в рамках июньского калейдоскопа. Актуальные проблемы современной науки напрямую связаны с предсказаниями пророков о конце времен. Это доказывают многие пророчества древних культур по всему миру, которые на самом деле черпают из одного источника. В чем смысл последних времен и периода перекрестия? Насколько реален апокалипсис и что мы в действительности знаем о Золотом веке? Эти вопросы также напрямую связаны с теми шагами политической и религиозной элиты, которая пытается направить наше внимание на решение климатических, экономических и общественных кризисов с помощью совершенно неэффективных мер. Мы посмотрим, куда они нас на самом деле ведут, если мы все оставим как есть. Сегодня все зависит от выбора каждого из нас. Время периода перекрестия сокращается. Осознаем ли мы, как человечество, какой выбор мы делаем? Перед нами два пути. Выбрать первый означает конец. Выбрать второй означает начало. Мы стоим перед серьезным выбором. Выберем ли мы, будем ли мы последним поколением, либо первым? Теперь давайте посмотрим трейлер к 11-му калейдоскопу фактов под названием «Знамение конца». Мы живем в период последних времен. Мир на грани. Исполняются ли пророчества? Нынешняя эпоха предсказана уже давно. Что об этих временах написано в священных текстах? Как наши предки предупреждали нас об этом периоде? Что такое времена перекрестия? Период последних времен или нового начала?
Что такое золотой век? Миф или реальность? Какова позиция науки к нынешней ситуации? Как мы можем изменить вектор событий? Калейдоскоп фактов. Знамение конца или начала? 13 июня 2021 года в 12:00 по Гринвичу. Инициировано участниками международного общественного движения «АЛЛАТРА» из Польши, Чехии и Словакии. Alina, maybe you can tell us about what you learned about... Алина, может быть, вы нам расскажете, что вы узнали об эгигах? Да, здравствуйте еще раз. Конечно, очень интересная тема эгигов, и изучать ее особенно интересно, потому что ее корни уходят к древним шумерам. И на сегодняшний день в музеях мира хранятся до 1,5 миллиона клинописных табличек. И каждый год археологи находят тысячи новых табличек, тысячи. Именно глиняные таблички являются на сегодняшний день самым изысканным видом передачи знаний. И все народы и культуры мира рассматривают их как письменные памятники. Но на самом деле из этого 1,5 миллиона на сегодняшний день переведены лишь тысячи. Как утверждают ученый Шабарин в своей статье «Письменность шумерской цивилизации. Специфика и первичные формы» в журнале «Научные ведомости». Кстати, об этом также говорил наш коллега, ученый, исследователь и писатель Мэтт Лакруа. Он лично изучал клинописные таблички и рассматривал то, что в них говорится об ануннаках и эгигах. Но сегодня он не смог к нам подключиться, поэтому мы хотели бы рассказать о том, что он говорил в своих передачах и подкастах. Прежде всего, конечно, об ануннаках и эгигах. По словам Мэтта, больше всего его поразило, что клинописные таблички описывают весь период истории существования человечества, которая неоднократно уничтожалась цикличными катаклизмами. И мы сегодня об этом уже говорили. И каждый раз это приводило к новому началу человечества и цивилизации. В школьной программе нам с вами об этом не рассказывают, хотя есть много научных фактов, подтверждающих, что человечество намного старше, чем нам говорят, и что на нашей планете неоднократно нажималась кнопка перезапуска. А шумерские таблички показывают нам, насколько глубокими знаниями они владели. В сотнях табличек упоминаются высшие божественные создания — ануннаки. Но, к сожалению, примерно 50% информации не было переведено и предоставлено мировой общественности с подменами. Как это случилось? Мы еще поговорим об этом сегодня. Но давайте сейчас перенесемся на территорию Ирака, где в 1849 году при археологических раскопках Ниневии была обнаружена самая обширная библиотека глиняных табличек — 30 тысяч табличек, отражавших тысячи и тысячи лет истории человечества. Эта уникальная находка была названа «Библиотека царя Ашурбанапала». И этими раскопками руководил Остин Генри Лейерд, который вместе со своими коллегами и обнаружил эти таблички в памятном 1849 году. Остин сразу сказал, что он не умеет читать по-шумерски, и отправил их в Лондон, в университет Оксфорда, где они пролежали несколько лет, в то время, пока сам Остин искал того, кто бы смог взяться за перевод. Он обратился ко всему мировому
научному сообществу с вопросом, кто бы мог специально выучить шумерский язык, они сразу предположили, что это именно шумерский язык. Уже после него были аккадская цивилизация и Вавилон. Но все эти культуры исчезли за тысячи лет до момента находки. И в мире не было человека, который знал, как перевести таблички. Джордж Смит стал первым ученым-шумерологом в мире. Он был талантливым самоучкой, ассистентом египетско-ассирийского отделения музея. Он отозвался на запрос Лейярда и просто освоил шумерско-аккадский язык. И он стал первым человеком за тысячи лет, кто научился читать на этом языке. Но нужно отметить, что из этих 30 тысяч табличек большинство так и остаются непереведенными на сегодняшний день по причине сложности перевода и не идеально сохранившегося состояния материала, ведь глиняные таблички выполнены из глины, на которую были нанесены знаки, после чего они прошли обжиг в печах. И часть данных откололась. Также встречаются неточности писцов, но Джордж Смит самоотверженно взялся за этот перевод. К сожалению, он не успел перевести все, так как умер от болезни в 1876 году. После него ученые продолжили начатое им дело. Но и по сей день перевод продвигается медленнее, чем хотелось бы. А множество неточностей также связано с тем, что используются аллегории и интерпретации через призму переводчиков. Но представьте, что в той памятной находке 1849 года в самой первой табличке был найден эпос о Гильгамеше. На сегодняшний день это всемирно известный эпос. И в ней же встречается информация про ануннаков и эгигов. Написано, что у богов ануннаков было очень много работы. Они разделяли сферы ответственности. Кто-то на небе, кто-то на земле, кто-то под землей. А эгиги — это не королевская версия ануннаков, полубоги, которые также выполняли сложнейшие работы. 3600 лет они расчищали каналы рек, дающих жизнь. Они не обладали такими же суперспособностями, как ануннаки, но были очень могущественными существами. Из курса школьной истории мы с вами все знаем, что шумерская цивилизация существовала на территории древней Месопотамии, и две реки, Тигр и Ефрат, были жизненно важными для поддержания всего региона. Так вот, из первой найденной клинописной таблички мы также узнаем о восстании эгигов, о том, что они сожгли оборудование и не хотели больше работать. Был создан совет, на которых присутствовали все 7 богов ануннаков, где были выслушаны жалобы эгигов, в результате чего было принято решение о создании человека, чтобы он работал вместо эгигов. Так гласят шумерские таблички. Но мы с вами уже знаем из калейдоскопа фактов по Атлантиде, из фильма «Атлантида. Элита в поисках бессмертия», и вот из сегодняшнего выступления ученой Натальи Павловой, что шумеры часто использовали информацию со времен Атлантиды, когда дети Эля, которые присвоили себе имена и эпитеты 7 посланников Бога, творили на земле рабство, неравенство и бесчинство, включая генные эксперименты над человечеством. Так получается, что не вся информация, которая есть в шумерских табличках, это правда. Давайте вернемся к Мэтью. Мэтт, который прочитал переводы табличек, принял решение собственное изучать эту тему, в результате чего он пришел к пониманию, что есть факты. Факт в том, что эгиги прилетали сюда. Факт в том, что у ануннаков тогда было много работы. И эгиги действительно одновременно с ними 3600 лет помогали расчистить каналы рек, которые были руслами, поддерживающими жизнь людей в этом регионе. И вот сегодня, уже имея информацию о цикличных катаклизмах, становится понятным, что по сути они выступали для людей как цивилизаторы.
устраняли последствия катаклизмов, так как если бы не каналы этих рек, то невозможно было бы возродить цивилизацию в этом регионе. Без доставки воды в этом регионе не могла быть жизнь, потому что прежде всего он зависел от сельского хозяйства, от аграрной культуры. И гиги помогли создать инфраструктуру этого региона. Сами шумеры отмечали, что знания точных наук и аграрного мастерства им были переданы. То есть мы видим здесь положительный вклад игигов в историю человечества и то, что они действовали в связке с анунаками. Также нигде не говорится, что игиги улетели с нашей планеты. Общаются ли они сегодня с нами? Передают ли нам информацию? И можем ли мы ее понять? Давайте посмотрим вместе ролик. Но прежде чем мы перейдем к ролику, я бы тоже хотела дополнить информацией про игигов, потому что она очень всех интересует и очень интригует. На ТикТоке мы встретили интересный комментарий о том, что игиги — это помощники анунаков, как вот отвечает автор. И интересно, что название игиги встречается в поэме Энума Элиш, как уже Алина также упоминала. Когда Мардук задает вопрос анунакам, ему отвечают игиги, где они описываются как великие боги. Роберт Темпл в своей книге, в своем исследовании «Мистерия Сириуса» также связывает игигов с анунаками. Он отмечает, что шумерологи так и не смогли объяснить всего сплетения странностей вокруг этих безликих, но в то же время очень важных божеств. В истории царя Этаны, который жил после Великого потопа и вознамерился достичь неба, упоминается божественная семерка. Эти 7 божеств именуются игиги, что и приводит автора к взаимосвязи этих терминов игиги и анунаки. Хотя теперь благодаря ТикТоку Жанны мы знаем, что игиги не просто связаны с анунаками, они являются помощниками этих высокоразвитых, высокодуховных, инопланетных существ. Интересно, что на шумерском языке иги означает «глаз». Его обозначение на шумерском языке даже похоже на глаз. Также может переводиться как «видение», «зрение», «лицо» и «перед». По всему миру, в несвязанных между собой местах, мы находим множество фигурок с большими глазами, которые передают смысл наблюдателей, пришедших с других планет. Например, вот этот фрагмент, он был найден в Северной Месопотамии вместе с тысячами подобных фрагментов, раскопанных в древнем месопотамском храме, который теперь называется храмом глаза. Из-за этого и других похожих произведений искусств, которые там нашли. Эти глазные фигурки были встроены в раствор, из которого был построен глинобытный храм. Остатки храма находятся недалеко от Талибрака в современной северо-восточной Сирии. Есть и другой храм глаз, который раскопали в долине Хабура, 1000 километров к северу от Урука. И он датируется 3000 годам до нашей эры. Там также нашли несколько тысяч идолов, как называют их, из черного и белого алебастра, имеющих пару или несколько пар глаз. Как полагает ученый Малоуэн, они представляют собой эксвота, пожертвованные всевидящей богине, покровительнице города. Ученый и писатель Кроуфорд изучил распространение этого интереснейшего типа артефактов и собрал самые невообразимо красивые фигурки глаз в книге «The Eye Goddess», то есть «Глаза богини». Артефакты были собраны со всего мира. Эти, например, нашли на юге Италии, и их относят к VI веку до нашей эры. Кроуфорд отмечает, что фигурок нашли по всему миру очень много, но они все уникальны и не повторяют друг друга. И также важный момент, то, что раз их находят так много, значит, они были важны для людей того времени. Рассматривая страницы книги, мне стало интересно отметить, что у некоторых очень интересные шапочки, если можно так назвать.
И похожие шапочки можно встретить и на других артефактах. Может, это была своего рода технология или приспособление, необходимое для космических перелетов. В сирийской и арабской культуре понятие «глаз» связано с многими природными факторами. Например, солнце, когда оно красного цвета или ярко сияет, называют айн, глаз, источник, из которого вытекает вода, и наша галактика тоже называют айн. Интересно, что эмблема музыки анунаков, которую мы сегодня слышали, которую можно услышать на ТикТоке Alien Soul, также содержит в себе знак глаза в центре галактики. Следующие фигурки нашли в Триполье. И интересно, что похожих на самом деле в Триполье находится очень много. И если обратить внимание, насколько в простом стиле выполнена фигурка и какой большой акцент на глаза. Следующие артефакты нашли в Турции. Вот эти, например, аспириней. А следующий экспонат с Петра в Иордании. И на всех их мы видим большие глаза. Еще одна очень интересная шумерская гравюра находилась в музее Багдада до разграбления музея. Она несет в себе очень много интересной информации. Если присмотреться, то на фигурке с большими глазами в районе солнечного сплетения можно увидеть знак, который обозначает высокодуховных, высокоразвитых существ, которые приходили в этот мир, к нам на Землю. И интересный сам вот диск, который стоит рядом, там мы видим, как будто как сходит с тарелки и гиги. И рядом также видим 6 точек с 7-й рядышком. Мы рассматривали этот знак уже не в одном калейдоскопе, и он обозначает дополнительное сознание, которое в данном случае было использовано для передачи именно духовных знаний. Ну и видим опять-таки символ, который обозначает существо, которое пришло, высокоразвитое существо, которое пришло в наш мир. Ну и глаза на сумочках. Про сумочки мы уже сегодня тоже говорили, что во многих древних божеств изображали с некими сумочками. И теперь мы уже знаем, что это была часть технологии дополнительного сознания. И как мы уже сегодня видели в клипе Жанны с ТикТока, где на ее костюме кто-то отображается, и было видно также, что там есть что-то в руках, похожее на вот эту сумочку. Но интересно, что был найден именно такой артефакт с глазами. А сейчас давайте посмотрим ролик о том, кто такие игиги. Жанна, а правда, что анунаки рисуют круги и различные узоры на полях? Нет, это неправда. И гиги балуются. Круги на полях – одна из главных мировых загадок. Но настоящей сенсацией они стали с начала 1990-х годов, когда появились по всему миру. Первые рисунки были действительно просто кругами, однако со временем они становились все сложнее и разнообразнее. Некоторые люди считают, что круги на полях легко создать, но не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Существуют характерные признаки, по которым специалисты определяют подлинность кругов. Здравствуйте, мы находимся с вами на кругах на полях. В этом году они образовались в Гулькевичском районе в Краснодарском крае. Ближайшая точка – это село Соколовское. Формация выглядит из 9 кругов. Сверху напоминает, если смотреть с высоты птичьего полета, бабочку, мотылька, гусеницу, кому как лучше. Кто-то видит Солнце, планеты, звезды, Луну и так далее. Классическая пиктограмма с входным отверстием в центральном круге и с заходным кругом у дороги. Мы замеряем круги, их диаметр, ширину, длину, входное отверстие измеряем. Берем пробы колосьев и отправляем это все в лабораторию. Также берем на анализ почву и ждем определенный промежуток времени, пока какая-либо из лабораторий не выдаст нам какой-нибудь официальный акт о том, есть ли в данных кругах наличие какой-нибудь аномалии или нет. У нас есть ряд признаков, по которым мы определяем подлинность кругов. Я назову как минимум 3. Первое – это то, что отсутствует различного вида живности. На настоящих кругах никогда не бывает насекомых, бабочки, мухи, птицы не летают. Вся живность сторонится. Это первый признак, по которому можно сказать, что круг подлинный. Второй признак – это наличие входного отверстия в главном в центральном круге, который в данной формации где-то 20-22 метра. Если же наличия этого отверстия нету, такие круги мы тоже бракуем. Это обязательное условие, так сказать, классика жанра. Ну и третий способ, чтобы не ошибиться, это приборный. Он очень точный, поскольку человек не научился еще понижать уровень радиации, мы пока научились только повышать. И в данных кругах, как правило, уровень радиации занижен по сравнению с остальным фоном радиационным. Вот эти 3 признака, по которым мы определяем, подлинный круг или нет. В данном случае радиация была занижена, да, и входное отверстие на круге тепловизор показывал 500 градусов. Такое ощущение, что это все выжигалось кем-то, чем-то, лучом какой-то неизвестной технологией. В интернете есть видеокадры, где очевидцам удалось зафиксировать появление рисунка. Как и круги на полях, летающие плазменные шары вызывают много вопросов. Но теперь мы знаем, с кем связан их феномен. Во-первых, есть шары, это дистанционно управляемые зонды, они бывают даже очень маленькие такие вот, ну там нанотехнологии определенно используются, они окружены просто плазменным полем для того, чтобы проникать сквозь плотные предметы
и снимать напряжение атмосферы, то есть он же не испытывает воздействие воздушной среды, сопротивления воздуха, когда он движется в плазменном поле. Вот. Ну, природа сходная, да, с природой шаровой молнии, но тоже интересное явление, да, шаровая молния, если говорить про плазменное образование. То есть там у них есть много общего этих вот зондов телеметрических, так называемых, дистанционных, вот, и вот этих шаровых молний. А часто вообще, когда видят плазменный шар, это может быть просто элементарно летательный аппарат или даже космический корабль, который окружен вот этой плазмой. Плазма – это одна из основ этой технологии, которая облегчает перемещение этих аппаратов. Как говорит Жанна, игиги просто дурачатся. Но на самом деле некоторые вещи, которые они делают, очень интересны. Они не только делают это на полях, но и наблюдали, как они делают круги на полях в некоторых интересных местах. Родриго, пожалуйста, скажи нам, видел ли ты круги на полях в Чили? Ой, большое спасибо вам за приглашение участвовать в этой конференции. И я хотела бы сказать, что есть очень сложные, прям очень сложные фигуры на полях в Чили. Я бы их разделил на две группы. Первый — это круг, который был сформирован где-то уже лет 20 назад из 400 деревьев. То есть мы сейчас говорим о деревьях где-то высотой в 20 метров. И это произошло в лесу. Они были как бы повалены, сложены пополам, где-то диаметром 100 метров. И очень сложно себе представить, что кто-то мог бы вот так вот сложить деревья, просто создавая этот круг. Но мы нашли очевидцев, которые, не зная, что происходило с деревьями в этот момент в лесу, они с пляжа находились где-то в 50 метрах от 50 метрах от леса. Они видели, как над лесом двигалось нечто сферические формы. И это были словно как плазменные такие шары, а потом они летели в небо. И даже также есть еще зона такая, где есть два треугольника в Патагонии. Они где-то 5 на 6 метров, их стороны. Но дело в том, что это выглядит так, как словно их просто вырезали, эти треугольники, и эту траву рядом положили этой формы. То есть их как бы... То есть я бы сказала, что нету, у нас какого-то аппарата зарегистрированного, как известного нам, который мог бы сделать вот такую модель, просто поднять какой-то огромный достаточно треугольник и там рядом где-то его оставить. Также похожие треугольники были найдены и в других местах, в Ирландии, по-моему. И мне кажется, что мы должны быть внимательными и продолжать изучать такие события для того, чтобы понять, что же это за феномены такие, тем более, что они глобальны достаточно. Thank you, Rodrigo. And we also know that you have gathered information about UFOs appearing. Спасибо, Родриго. И мы слышали, что вы также собирали информацию про НЛО. Могли бы вы, пожалуйста, поделиться этим? Да. Ну что ж,
Я мог бы сказать о том, что в Чили, в Латинской Америке, в общем, поскольку это регионы достаточно сильных катаклизмов, были случаи достаточно интересных событий, и мы знаем о том, что там также наблюдается очень часто НЛО. И вот я бы хотела сказать случай, когда там были зарегистрированы во время землетрясения гуманоиды, или, другими словами, гиганты, когда в 1860 году было просто огромное землетрясение, достаточно сильное. Вот было 3 места эпицентров этого землетрясения. В одном из них появились некоторые такие сферы над океаном. И интересно то, что не было цунами в этот момент. То есть до землетрясения появились эти сферы, и потом можно было увидеть, что где-то с утра видели 3 фигуры, эти гиганты, одетые в синее, и они приближались к деревне из моря по пляжу, и затем их видели, как они просто уходили, словно погружаясь в воду. И если мы перенесемся в другой эпицентр, там тоже было видно, там было замечено, как эти существа, скажем так, они достаточно активно себя проявили, то есть они стали будить людей, которые расположились там в палатках на пляже, и говорить им, для того, чтобы они уходили, потому что надвигается цунами, и именно в этом месте как раз был цунами. И можно сказать, что были спасены жизни. То есть мы можем сказать, что в таких вот местах были замечены вот эти такие светящиеся сферы. На севере, в городе Сантьяго, там также было видно, замечено 2 сферические, 2 сферических корабля, скажем так, да, которые словно как забрали что-то из земли, как если бы какой-то поезд из нее выбрали. Ну и можно сказать, что да, что очень часто можно увидеть, есть достаточно случаев зарегистрированных, когда видно, как НЛО, неопознанные объекты взлетают над эпицентрами различных катаклизмов. И можно сказать, что с одной стороны они исполняют такую роль вроде как наблюдателей, да, разумных наблюдателей за этим, но иногда вмешиваются тоже. Очевидно. Родриго, скажите, пожалуйста, а в каких случаях они вмешиваются? Я не слышу вас. Повторите, пожалуйста. Rodrigo, could you tell us in what cases do they come? Родриго, пожалуйста, скажите, в каких случаях они вмешиваются? Да, для меня вот самые сложные моменты, вот когда появляются, самое интересное, когда появляются неопознанные объекты, это, например, вот когда происходит, это в местах, связанных с ядерным оружием и так далее, да, то есть где находятся технологии, запускающие там ядерные ракеты и так далее. Это было зарегистрировано и в России, и в Америке, и в 1976 году был рассказ от полковника Роберта Саласа. Он говорил о том, что там были замечены над базой вот эти непонятные объекты, которые парализовали фактически и взяли под свой контроль управление ядерными ракетами. И это длилось где-то около 25 минут.
И невозможно было понять, что происходит, и было видно, что эти объекты находились над базой. И то же самое можно сказать, что случилось и в Украине, тоже над ракетной базой. И где-то 5 минут у них компьютерная система была фактически взята под контроль НЛО, которые были также замечены над ними. И в других случаях также есть подтверждение того, что очевидцы, персонал, который работает в таких военных сферах, тоже были рассказаны случаи о том и подтверждены, что Джеймсом Фоксом, автором одной из работ по этой теме, он рассказывал о том, что иногда можно было заметить в небе, когда, например, был запуск таких ракет ядерных, как НЛО просто перехватывало их и на части разрывало, то есть уничтожало в небе. И это нам позволяет понимать, предположить, что это как предупреждение для нас, что они наблюдают за нами, что мы не должны переступать некоторую черту, что если что, они будут появляться там. И, знаете, такое будет продолжаться и дальше, мне кажется, потому что нам следует и изучать это, потому что мы помним, что в июне в следующем году Пентагон собирается свои исследования на тему НЛО обнародовать. И как раз-таки они должны рассказать о всех тех случаях, которые происходили, и то, что нам дает понятие того, что это такой вид разума, который может локализовать некоторые угрозы, взять под контроль и их, можно сказать, нейтрализовать. Спасибо большое, Родриго. Это очень интересная информация, и мы хотели бы продолжить и также поделиться опытом очень интересного контактера, который также говорил о том, что на самом деле вот эти высокоразвитые духовные существа, они не вмешиваются, они в основном наблюдают, разве что могут предлагать какие-то, показывать, что есть и такой путь, есть и такой путь, а вы выбирайте. Это контактер Виктор Коршунов. Его, к сожалению, уже нету в живых, поэтому мы сами расскажем интересные моменты. Он был одним из 6 рижан, которые в 1989 году отправились в Пермскую аномальную зону на исследование. И там у Коршунова и произошел этот контакт с неземной цивилизацией. Этот контакт в тот момент происходил телепатически, и Коршунов отнесся к нему с очень большой осторожностью и действительно с исследовательским подходом. Он в первую же ночь попросил своего друга даже наблюдать за ним, объяснил, что он слышал голос в голове, и если вдруг Коршунов сошел с ума, то чтобы за ним наблюдали, для того, чтобы он не принес никому вреда. Потом даже для своей уверенности обратился за диагностикой в психиатрическую больницу. И у него, конечно, все было отлично. А его контакт действительно подтверждался с разных сторон на предмет того, что он реальный. Да, это очень интересный контактер, и так одно из, на наш взгляд, самых веских подтверждений его контакта с высокоразвитой внеземной цивилизацией является упоминание про интересную технологию. Он называет ее матрицей. Она выглядела в точности как его тело, но была создана этой расой для него, для того, чтобы он мог исследовать космос и разные опасные объекты без вреда для его собственного тела.
По его рассказам, он мог подключаться к ней, когда необходимо, находясь при этом в собственном теле, в сознании, и перемещаться в матрице, но имея возможность видеть глазами этой матрицы. И чуть позже он также научился брать предметы руками матрицы. И интересный момент, что контроль над этой матрицей ему открывали постепенно, по мере его обучения. Звучит это, конечно, очень фантастично, но этот факт был проверен не на одном задании. Ну, мы можем понять, да, о каком задании идет речь, потому что действительно такие уникальные способностями не могли не заинтересоваться спецслужбой. И так, например, Центр полета Коршунову предложил перенестись в матрице в космос, чтобы обнаружить Фобус-2, автоматическую межпланетную станцию, которая на тот момент по какой-то причине, по ошибке оператора, сошла с орбиты. И Коршунову предложили найти, обнаружить ее, где она находится, и определить, ну и по возможности устранить неполадки. Это была одна из проверок, которая показала правдивость и серьезность контакта, который имел Коршунов. И, кстати, очень интересный факт, что Коршунов говорит, что, находясь в космосе, он встречал много таких матриц. Тут еще тоже очень важно отметить понимание Коршунова насчет вообще контактов в принципе. Ведь как в его время, так и особенно уже в наше время есть очень много контактеров, но и, как говорит статистика, что только 80% заявленных случаев контактов является правдой. И это очень важный момент. Коршунов также говорил об этом, он к этому относился с большим пониманием, что есть, ну, как он называл, высокоастральные контакты, а есть низкоастральные, то есть с низшими тонкоматериальными существами, но никак не с инопланетянами на самом деле. И разница в этом контакте просто огромнейшая. Он говорил, что в низкоастральных контактах может проявиться образ хоть святого, хоть инопланетянина, все по вашему заказу, так сказать. И они могут тоже передавать информацию, люди пишут под диктовку письма или что-то подобное. Но важно, что они чувствуют после этого. А чувствуют они в основном полную подавленность и истощенность, потому что эти сущности, они просто забирают жизненную силу человека и в конце концов могут даже подвести к суициду. В то время, когда действительно происходит контакт с высшими инопланетными существами, даже если он телепатический, он всегда обогащает человека. А как в начале эфира нам также рассказывал Родриго, что даже у большинства людей исчезают болезни при таких вот контактах. То есть человека не потребляют, а наоборот обогащают. И еще очень важный момент, который я отметила, что те знания, которые передавались Коршунову, они передавались не только для него. И ему постоянно об этом напоминали. Они передавались через него, но для всех людей. И также интересно, что даже когда Коршунов общался как бы с одним существом, вот, ощущал присутствие или видел, то он всегда слышал формулировки «мы». То есть у этих существ у них полностью отсутствует понятие гордыни и самости. Это очень интересный факт, потому что, изучая Коран, я тоже отметила, что повествование, когда идет повествование от имени Аллаха, идет именно от местоимения «мы» во множественной форме. И Коршунов, он осознанно в своих интервью не называл имя этой расы, но рассказывал всегда именно о высокоразвитой цивилизации. И также его заинтересовал вопрос, абсолютно банальный, как вот интересует людей, что ну вот если с кем-то произошел такой контакт, то ну почему не со мной? Если не со мной, значит это неправда, все в априори неправда. А его, так как у него уже был контакт, его заинтересовало с другой стороны, что ну почему же со мной вышли на контакт, если я простой обычный человек? Почему не вышли с главами государств? И мы такие подобные комментарии тоже читаем на ТикТоке. И как он аргументировал, что
Если бы вот эти существа вышли на контакт с главами государств, ведь они могли бы тогда скорректировать наш ход развития как общества, ну, вот эти главы, принять на государственном уровне соответствующие решения, на что ему ответили, что и такие попытки были, но были они не особо успешными. А также ему сказали, что любой простой человек может принести огромную пользу обществу и даже изменить ход развития цивилизации через ту информацию, которую он распространяет. Но опять-таки подчеркиваю, что прямое воздействие на развитие цивилизации они не имеют права производить. Космические законы гласят про невмешательство на любом уровне. А ты знаешь, эта информация, она также подтверждается многими интервью, которые мы брали в ходе подготовки к этой конференции. Мы задавали вопрос, почему вы считаете, выбрали именно вас? И ответ в большинстве случаев звучал фактически одинаково. Говорили люди, наверное, чтобы я передал это послание людям. И то, что передавали нам с Коршуновым, и то, что говорили другие контактеры, дает нам очень-очень важное понимание, что мы сами ответственны за судьбу нашего общества. И каждый человек может сделать очень много на самом деле. Давайте, мы говорим много, давайте посмотрим фрагмент из этого интересного интервью с Коршуновым. Дело в том, что, вы знаете, представителей цивилизации сейчас, скажем, курирующих наши земли, довольно много. Большое количество. Да. Я могу говорить о тех, с кем я непосредственно знаком. Да. Но как в мире существует добро и зло, да, так и в космосе существуют цивилизации, которые относятся к нам не совсем по-доброму. Есть цивилизации, как вот представители, с которыми я общаюсь, они здесь находятся на протяжении уже многих тысяч лет, с момента зарождения жизни на Земле. Очень интересно. Вот. И они сами об этом говорили, что их цивилизация была одной из тех, которые участвовали в процессе заселения Земли. То есть Земля была колонизирована вот этими цивилизациями. Материнская цивилизация. Да, это наша материнская цивилизация. И вот когда мне это было сообщено, я, естественно, задал вопрос, так что же, в нашем понимании вы боги? Да, они ответили, нет, мы не боги. Поскольку вы ошибочно многие тысячелетия принимали нас за богов, поскольку мы уходили и являлись там в огне, пламени и так далее. Вот. Но мы такие же люди, как и вы, то есть белковая цивилизация. Просто мы по уровню развития далеко ушли вперед. И сейчас на данном этапе мы являемся как бы посредниками между вами, землянами, и вот тем высшим космическим разумом. То есть мы курируем Землю, мы следим за тем, чтобы все процессы, которые происходят на Земле, шли своим чередом, то есть чтобы вы нормально развивались как разумная цивилизация, и следим за тем, чтобы как можно меньше вы совершали ошибок. В эту же поездку у меня были встречи с ними. Но встречи были, скажем, не то, чтобы меня там пригласили куда-то удалиться от группы, и я встречался с ними, вот как сейчас сижу с вами. Это было немножко иначе, потому что сейчас-то я уже могу сказать, как это было путешествие сознания. Мое сознание, как я тогда думал, вот глаза, мозг и больше ничего было вынуто из моего тела. Я увидел под собой свою палатку, там, где я находился в тот момент, костер, фигуры дневальных, реку, поляну, все. И мое сознание начало перемещаться в пространстве, вот, в направлении, в восточном направлении, на неопределенном расстоянии, скажем, полет был стремительный. И когда на какое-то время исчезло даже вот видение, то есть зрение было отключено, но страха не было. Я знал, что это специально сделано для чего-то. А потом, когда зрение открылось, я увидел под собой ярко освещенную голубым светом поляну, фигуры людей. То есть 2 руки, 2 ноги я видел с этой высоты, а высота была приблизительно метров 300 над поверхностью. Лиц разглядеть было невозможно. Свет шел как бы отовсюду и ниоткуда. То есть, вы понимаете, источников света видно не было. А вот светились как бы деревья, которые окаймляли эту поляну. Сама трава светилась. Фигурки людей отсвечивали таким серебристым металлом. То есть у меня было такое ощущение, что подо мной в доспехе облаченные какие-то люди. И вот это был первый визит. Он буквально длился очень коротко. То есть мне показали, что они есть, вернули назад. И с обещанием того, что на следующую ночь, следующее утро, вернее, как это было первый раз, они повторят вот этот опыт общения. На следующее утро у меня состоялся очередной сеанс, ну, скажем, с посещением опять их лагеря. Вот там, где я видел и корабли, там, где я встречался с ними непосредственно, вот так, лицом к лицу. Абсолютно красивые фигуры, спортивные фигуры, да, вот как они молодые люди. Вот по моим понятиям это были 2 мужчин, вот, которые подошли ко мне. 35-37 лет, не более того.
как последствия уже позже значительно выяснилось, ему уже было к тому времени за 400 далеко. Вот. Да, светлые волосы, скажем так, цвета спелой соломы. Очень симметричные лица, правильные черты лица, то есть прямые носы, красивые очень такие широко поставленные глаза, изумительные такие, знаете, прямой рот. Ну, скажем, прически совершенно наши земные, то есть это не длинная такая, короткая довольно стрижечка. Вот. Рост? 1,80 м, 1,86 м, вот я так определил средний. Но потом, значительно позже я выяснил, что у них это, тоже нет такой четкой градации, 1,80 м. Ну, средний рост у них 1,80 м. Ну, собственно, примерно как, ну, чуть-чуть побольше, чем у нас. Ну, чуть-чуть выше, да. Не гиганты и не карлики. Облачены они все были, опять-таки, потом выяснилось, это их рабочая одежда, такие серебристые комбинезоны из очень мягкой ткани, которая облегает все тело. Не имеет ни швов. Такая эластичная. Очень эластичная. Она облегает, знаете, вот анатомические подробности человеческого тела хорошо просматриваются через вот эту ткань. То есть видно было, что под комбинезонами у них практически, ну, может быть, там легкое белье где-то, ничего больше. Тем не менее, они не мерзли. Вот эта ткань как-то согревала их. И они сами объяснили, что вот эта одежда у них очень удобная для работы вот в таких, ну, скажем, земных условиях. И обратите внимание на костюм Жанны, который мы сегодня уже обсуждали, что он с неземной технологией выполнен, он абсолютно без швов, и даже одеть его с нашими земными пониманиями достаточно сложно. Когда я спросил их, что если они смертны, точно так же, как и мы, то каков срок жизни у них на планете? Сказали, ну мы живем в среднем от 400 до 700 лет. Это по нашим понятиям? Это по нашим земным меркам, да, потому что у них немножко по-другому и другие ритмы, все. И третье, что меня поразило, это то, что все в космосе настолько аналогично, то есть вот наша цивилизация, ее путь развития и путь развития всех высокоразвитых цивилизаций, он аналогичен, потому что я спросил, ну если вы не боги, если вы, ну скажем так, вот посредники, значит, если вы наши отцы, ну, поскольку они участвовали в населении, то кто же ваш отец? Да. Они сказали, что мы в свое время точно так же... Да, наш дедушка. Они сказали, что мы в свое время точно так же, как и вы, были привнесены. То есть нами была колонизирована тоже вот планета в нашей системе. Мы совершили свой эволюционный путь. Вот сейчас достигли такого уровня, что входим уже в совет, межгалактический совет, в который входят практически все высокоразвитые цивилизации, которые курируют все вот процессы, происходящие на планетах, не только Солнечной системы, но и всех галактик, значит, в космосе. Да, и они тоже мне говорили, что в космосе существует большущее количество видов цивилизаций, и не все формы существования понятны были бы нам, если бы мы их сейчас могли вам показать. И мне была показана одна планета в нашей Солнечной системе, где я видел, ну, скажем, совершенно безжизненную по нашим понятиям поверхность с такими блуждающими, ну, скажем, сферами, такими полусветящимися, мерцающими сферами. Они говорят, вот это тоже форма существования сознания. То есть потом уже, значительно позднее, мне они объяснили, что существуют законы космоса. А один из главных законов гласит невмешательство ни на каком уровне. То есть они не имеют права там, где человек что-то сделал, исправлять. Вот это очень интересно. Это очень интересно. И этот принцип настолько действительно действует, что вот значительно позднее, когда возникла необходимость, ну, скажем, исправить кое-какие дефекты в нашей экологии, я спрашивал их, почему вот, им же вроде с их технологией нетрудно там помочь или что. Они говорят, мы не имеем права нарушать естественный ход развития вашей цивилизации. То, что вы делаете, вы хозяева положения, то есть мы наблюдатели, а хозяева вы. То есть вы сами должны вырасти, сами, самостоятельно, тогда вы как бы будете действительно цивилизацией, да, в таком смысле слова. Они имеют право, скажем, проводить как бы непрямую коррекцию, то есть через сознание людей показывать пути нашего развития. Вот этот путь, вы имеете право двигаться этим путем, хотя он ошибочен. Вы имеете право двигаться этим путем, хотя он ошибочен. Ну, а наиболее кратчайший путь вот этот. Вы имеете право двигаться и этим путем. Выбирайте. Понимаете? Ну, это очень просто. Для них это очень просто. Потому что они мне объясняли, что для перемещения на дальние расстояния существует методика энергетического кокона, вот как они говорили. То есть человек в состоянии, управляя своими энергетическими потоками, естественными потоками, окружить себя энергетическим коконом и переместиться в плотном теле в считанные секунды на любую точку планеты. Причем они говорят, что мы буквально программируем. Вот нам нужно материализоваться
там-то. Материализация — это мои слова, они говорили просто переместиться. И вот они включаются. Это со стороны выглядит прекрасно и немножко странно, потому что человек стоит совершенно неподвижно. В течение буквально считанных секунд происходит процесс появления ореола вокруг этого человека. Примерно, если человек 1,80 м, значит, 2-метровый ореол, шарик такой появляется, слабо светящийся, потом начинает разгораться. Ну, все вот цвета побежалости, скажем, нагреваемого металла проходит. И когда он разгорается до, скажем, как электросварки, вот огонь электросварки, этот шарик сжимается и исчезает. Вот это происходит раз и нет. Проходит буквально, как мне потом, мне еще в зоне показали, процесс перемещения одного индивидуума из данной точки пространства в данную точку пространства с облетом земного шара. То есть вот человек превратился в этот шарик, шарик засветился так ярко, что человека не видно, сжался, исчез и тут же появился. Облетел. Он облетел земной шар и появился в этой точке пространства. Вот для них это не препятствие. Причем они говорят, что в таком коконе можно перемещаться, ну, скажем, не только там из точки планеты в другую, а в космическом пространстве. Вот между своими двумя планетами они путешествуют точно так же. То есть без скафандра? Без каких-либо защитных устройств, потому что в этом необходимости нет. Удивительная, конечно, технология, но понимаешь, что она может быть доступна действительно только в созидательном обществе, где нет потребления, где с нее не сделают никакую коммерцию, и она будет использована действительно только вот на благо. Но интересно, что мы о ней уже сегодня слышали, и в видео видели, как подобные круги рисуют круги на полях. И также, как Родриго рассказывал о таком подобном шаре, который являлся порталом, и там даже были как бы колонны храма. Но для меня было еще более удивительным найти подобные технологии, как бы очертания этих технологий на артефактах. Да, и вот на этом, посмотрите, на этом артефакте мы видим человека, который в космическом пространстве путешествует в подобном коконе. Это очень удивительно, то, что наши предки действительно имели контакты с внеземными цивилизациями, они знали очень-очень многое. Здесь также можем предположить, что что-то подобное на вот только что описанную технологию возможно. А также на следующих артефактах покажите, пожалуйста. Вот здесь действительно прям огненный зафиксировано, то, что это был огненный шар или плазменный. Еще у нас есть несколько артефактов. Да, здесь тоже интересно, тоже мы видим шарик, какой летит, и внутри человек. Вот и последний артефакт. А сейчас давайте посмотрим интервью с очевидцем из США, который также наблюдал похожие проявления. Я подбежал к дереву и остановился. Запаниковал. И слышу, что за мной увязалась собака и подбирается очень близко. Ну, я повернулся, чтобы посмотреть назад. Может, Кристофер отвязал ее, и поэтому она бежала за мной. Так я думал. А когда я оглянулся, мои руки были вот так, и когда я оглянулся, то просто замер. Я сказал: «Боже мой!» Я очень медленно повернулся, прислонился спиной к дереву и посмотрел прямо на это крошечное... Он был похож на ребенка. Ребенка где-то 3,5 или 4 лет. Он светился, как цвет луны, такое очень мягкое свечение. И еще у него был треугольник, он находился над этим свечением. Я нахожусь за левым задним углом дома, а на всех 4 углах горели прожекторы. И тут я увидел это существо повыше, очень высокое, больше 2 метров ростом. Оно шло прямо к углу дома и смотрело прямо на меня. Все было очень быстро. Есть еще один яркий пример. Белый шар. Это был шар, состоящий из света, и в этом шаре света были люди и существа, включая и собак. В том, что я видел, было несколько существ. Когда мы снова вернулись, на вершине холма были те же 2 красных объекта, которые были там изначально. Но вот третий уже находился на земле между нами, на шоссе. Теперь он был белым и имел форму яйца, лежащего на боку. И вокруг него я увидел этот вращающийся свет, который был вместо огненно-оранжевого, теперь был белым и искрился, когда он вращался вокруг него. Выглядело это все, конечно, просто великолепно. Да. На самом деле тут 2 фотографии. На той, что выше, видно НЛО. Таких, пожалуй, довольно немало. А на второй
Шар света, который появился примерно в 4 метрах, может в 3 метрах от меня. И когда я сделал снимок, то на нем видно, как что-то смотрит на меня. Если вы посмотрите на верхнюю часть, то увидите лицо. Я смог разглядеть лишь белую точку. Если просто смотреть, то видно белую точку. Я видел это своими глазами. С расстояния примерно 40 метров, когда оно приближалось. Так что я вытащил камеру, сделал снимок. А шар был соединен с белой точкой. То есть, куда бы он ни направился, она там тоже была. А наверху вы можете увидеть лицо. Спасибо большое, Кристофер. У нас есть еще одно интервью с Питером из Нидерланд, который имел схожий опыт. Давайте посмотрим. Также в то время я видел световые шары. Знаете световые шары? Но не маленькие, а большие. Он был рядом со мной. Появился возле меня из ниоткуда. Он был со мной. Когда я ехал, на улице погасли фонари. Эта штука летела надо мной. Знаю, что моя девушка испугалась. Но для меня это было нормальным, потому что я раньше уже видел такие вещи. Один из световых шаров, я тогда шел по улице, в телефонную будку, а мне нужно было позвонить. Один световой шар надо мной, а потом вошел в меня. Это ощущалось как огромная энергия, как любовь, как свет и любовь. Оно в меня влетело. Это казалось как вечность, но потом вылетело. Возвращаясь к контакту Коршунова, он также задался вопросом, что почему, если высокоразвитые инопланетные существа могут передвигаться, создавая вот такие вот плазменные шары вокруг тела, причем на огромные расстояния и практически без потери времени, то зачем им вообще корабли? На что ему ответили, что корабль является как бы защитной скорлупой от любых жестких космических излучений, и он является одновременно и аккумулятором энергетики человека. Человек как бы подзаряжается внутри этого корабля, вместе с тем они его используют и как летательные аппараты, что, конечно, очень интересная информация. Но что еще уникально, что корабли при этом летают на внутренней энергии человека. Ему сказали, что достаточно 3-4 людям, находящимся в корабле, сконцентрировать свою энергию и направить ее в раструбы специального приемного устройства, и корабль приходит в движение за счет энергетики человека. А японские ученые провели просто уникальный эксперимент. Они измерили энергетику умирающей женщины. Ей было 80 лет, и было зафиксировано, что при последнем выдохе, скажем так, она отдала энергию, которая ровная по мощности атомной электростанции. То есть мы с вами являемся колоссальными энергоисточниками и не до конца даже это ценим и понимаем. Да, Оля, это, конечно, очень интересно, особенно если сопоставить эту информацию с сегодняшним видео экспертизы, которые мы видели и знаем, все, что мы знаем о инопланетных кораблях, в том числе, кстати,
ту же информацию, что мы поднимали в прошлом калейдоскопе фактов по палеоконтакту, тоже очень-очень интересно. Многое становится на свои места. И еще хотела бы добавить также, что во время одного из контактов Коршунову выпала возможность рассмотреть инопланетный корабль. Для него это было очень интересно, так как он, как известно, что он сам инженер по профессии. И он отмечал, что корабль в спокойном состоянии не находился ни на каких опорах, а просто висел в воздухе возле Земли на расстоянии около 2 метров. И сам корабль был выполнен из литого куска серебристого металла диаметром больше 10 метров. Никаких ни сварных швов, ни заклепок на нем не обнаружено. И металл был абсолютно ровный. У Коршунова возник интерес, как же они попадают в этот корабль, так как не было видно никаких ни лестниц возле него, ни других приспособлений. И в этот же момент перед ним в воздухе появился демонстрационный экран. Это такая интересная технология, которая появлялась в любой момент в воздухе, когда была необходимость что-то наглядно ему объяснить. И на ней возник наглядный эскиз того, как человек становится под кораблем и что-то наподобие лифта втягивает его внутрь. На том же экране ему продемонстрировали процесс полета корабля с поляны, на которой он находился. И весь процесс демонстрации полета длился около 5 секунд. В мгновение корабль пришел в действие, поднялся, превратился в точку и исчез. А потом Коршунов на экране увидел другую картинку, как образовалась тончайшая вертикальная световая линия, которая свернулась в спираль. Спираль сжалась до точки, а точка вспыхнула, и потом сверху из точки совершил посадку корабль, увеличиваясь в размерах. Как Коршунову потом объяснили, демонстрацию полета замедлили, чтобы он хоть как-то мог ее воспринять. То есть она не занимала те 5 секунд, которые он ее лицезрел, а в действительности она длилась просто мгновение. И это объяснение, этот его рассказ как раз иллюстрирует то, о чем говорила Жанна на ТикТоке, про корабли ануннаков. И мы можем хоть немножко получить это представление, как происходит передвижение на изокосмическом уровне. Кстати, я очень рекомендую ознакомиться с докладом о исконной физике АЛЛАТРА и более подробно почитать про изокосмическую решетку. Вы удивитесь, но информация о ней была известна и в древности, что подтверждает множество различных артефактов. Давайте продолжим дальше. Предлагаю посмотреть еще один отрывок из интервью с Коршуновым. И, как мне было сказано, высокоразвитые цивилизации и сегодня заняты тем, что находят планеты, пригодные для существования белковой цивилизации, как одной из наиболее редких, встречающихся в космосе, для колонизации, для освоения. Так что вот процесс идет. А ближайшая планета далеко оттуда находится? Ну, как сказать, что значит далеко? Да, все относительно. Потому что, если я говорил, что 17 миллионов световых лет преодолевается в течение 2 секунд, это как бы рядом совсем. Вот. Для нас, конечно, мы громко кричим о том, что мы осваиваем космическое пространство, что мы уже летаем в космосе, да и летаем. Мы еще ползаем на четвереньках, мы еще не вышли в космос, в открытый. Потому что те цивилизации, они обладают такими технологиями, которые позволяют им путешествовать на такие расстояния, которые, скажем, нам, землянам, еще пока очень-очень недосягаемы. Да, когда я рассчитывала скорость корабля с ТикТока, у меня возникло такое же ощущение, что мы действительно, когда сравнивала ее, что ползаем, а не летаем. Но вообще Коршунов, он передавал очень много интересной информации, которую ему как раз передавали вот эти высокоразвитые инопланетные существа, и про технологии, и про быт. Он несколько раз был на их планете. И, к примеру, он рассказывал о том, что у них дома находились на достаточно большом расстоянии друг к другу, и они не имели углов, то есть они все были округлой формы. Да, я бы тоже с удовольствием бы хотела
получить возможность побывать на их планете тоже. И вот ты сейчас заговорила про округлые формы, и я вспомнила, что действительно по всей Земле мы встречаем в древних культурах круглые строения, в том же Триполье, или, опять же, вернувшись к Дагонам, о которых мы знаем, что знания о строении Вселенной, и не только, им передавали представители цивилизации Сириуса, то мы можем предположить, что где-то там, в космосе, на их родной планете, дома выглядят именно так, округлые и без углов. И, кстати, если вернуться к ТикТоку корабля Жанны, мы видим, да, что иллюминатор, он тоже сделан с округлыми углами. И, конечно, нам еще очень предстоит много изучить и для того, чтобы понять, какие энергетические процессы лежат в основе этой геометрии. Нам еще предстоит в этом разобраться. А еще интересный факт, что он отмечал, что продолжительность жизни по сравнению с земными мерками — это просто огромная. Но при этом по их внешнему виду невозможно определить возраст. Единственное, у них менялось выражение глаз, а тело выглядело всегда прекрасно. Да, а нам как раз часто представляют образ инопланетян в образе вот таких вот серых существ с большими головами, как их еще называют тупиксианцы, но, как отмечал Коршунов, люди инопланетяне, здесь важно, люди инопланетяне выглядят так же, как и мы, и даже лучше, как мы уже слышали. То есть в том числе с его информацией можно понять, что серые вот эти существа, пиксианцы, — это не люди. Они существа без души. Он также отмечал, что они являются к нам, к людям, враждебно настроенными. Но об этой теме мы еще позже более подробно поговорим. Единственное, что Коршунов также неоднозначно подчеркивал, что пока мы находимся под защитой высокоразвитой цивилизации, с которой у него был контакт, нам вообще не о чем беспокоиться. К примеру, о таких враждебных по отношению к человеческому числу рас, что мы находимся под их защитой. Также мы сегодня слышали в фрагментах с Виктором Коршуновым о том, что люди часто путают высших инопланетных существ с богами, так как у нас на протяжении всей истории они следили за нами, прилетали, улетали, но они не боги. Они являются лишь частью, связующим звеном между нашей цивилизацией и теми сущностями, которые осуществляют контроль над планетарными системами, контроль над энергетикой планетарных систем. А выше всего находится, как он называл, высший космический разум, который осуществляет контроль над всеми системами в космосе. Также Коршунову было сказано, что их цивилизация 5-го типа. И это очень интересно, если соединить с той информацией, которая нам раскрылась в передаче с участием с Игорем Михайловичем Даниловым «Созидательное общество. Перспективы цивилизации», где подробно рассказывается об уровнях развития цивилизации. Название расы, с которой контактировал Коршунов, как мы уже говорили, он не называет преднамеренно, но со всей известной информацией можем предположить, что это были помощники ануннаков. Как мы знаем, что именно ануннаки выполняют техническое поддержание Вселенной. Да, действительно, много из информации, которую передавали с Коршуновым, она очень интересна для исследования. И в продолжение этой темы давайте посмотрим видео с Хайме Родригес, уфологом из Эквадора. Понимание того, что существует внеземная жизнь, является величайшей истиной, которую я обнаружил в своей жизни, что мы не одиноки во Вселенной. И это для меня было просто революцией в моем сознании. Тогда я задался вопросом, если у этих существ технологии, намного превосходящие наши, они также должны обладать высшим знанием. И, конечно, это так. Потому что в то время, как мы находимся на первичном уровне сознания,
Они находятся на других уровнях. Скажем, 3-й, 4-й, 5-й класс школы, кто знает. То есть они уже прошли через то, что мы только что переживаем, и это позволило бы им дать нам своего рода советы, высшие знания, чтобы эволюция не застаивалась. И так было на самом деле. Так и было. Если мы посмотрим книги по истории, мы увидим взаимодействие этих существ по всей планете. Я хотел бы сослаться на информацию, которая была передана инопланетным существом, которое посетило посольство Эквадора в Лиме в Перу и взаимодействовало с дипломатами в течение 6 месяцев. Это инопланетное существо объяснило дипломатам, что космос функционирует как своего рода школа, колледж и университет, что-то в этом роде. В школе мы находим классные комнаты, места, где учатся ученики. Эти классы — это планеты, миллиарды обитаемых планет. Но существует большая разница между существами, населяющими эту планету, и существами, обитающими на другом уровне сознания. Потому что разница между классами на Земле в уровне знания, которое есть у человека. В космосе это не уровень знания, это уровень сознания. Таким образом, то, что отличает нас, людей, от них, это именно уровень сознания, которым мы оперируем. Все существа, которые находятся в этих классах, должны сознательно развиваться собственными достижениями. Индивидуально повышать уровень сознания. Когда кто-то достигает повышенного уровня сознания, он переходит на другой уровень сознания. То есть он идет в другую школу. То есть, извините, в другой класс в той же школе. Потому что школа — это космос, а класс — это другая планета с другой материей для изучения. Поэтому есть планеты, где, например, нет денег, где, то есть у них иные материи. Thank you so much. Спасибо большое за то, что поделились этим. Это действительно имеет смысл. И следующее видео, которое мы посмотрим, будет об апексианцах, которых на самом деле называют рептилиями. Мы узнаем, что они собой представляют и почему нам нужно понять их истинную природу. Я знаю, что многие очень взволнованы, по поводу этой темы, и мы видим много заблуждений, когда люди путают рептилий и ануннаков. Давайте разберемся раз и навсегда. Опять-таки, вот почему ануннаков называют рептилиями? Ну, знаете, вот генетические отклонения какие-то, какие-то превосходства или наоборот недостатки — это не повод называть рептилиями. И опять-таки, вот многие цепляются за моргание Жанны. Извините, вот 9 из 10 камер, они не снимают и не видят это. И люди сидят, они этого не видят. Разве это рептилия? Это человек. Самый обыкновенный. Таким образом, можно любого из нас, мы ж дарвинисты, мы ж материалисты, а разве мы не рептилии? Гляньте, как развивается эмбрион. Разве мы не проходим стадию рептилии? Мозг рептилоидный. Поэтому кто из нас рептилия? Давайте говорить лучше ануннаки. Потому что рептилия у меня относится как раз к тем, кого называют апексианцы. Там, рептилоидная форма, она бездушна, с высоким интеллектом. У них первичное единое сознание, и оно огромно,
и мощно развит. Гораздо больше, чем у нас, у землян, к сожалению, в разы. То рептильное, потому что она только жрет. У нее нет ничего человеческого. А высшая раса, одухотворенная, достигшая огромных результатов, и мы называем рептилии, это мы, ребят, по сравнению с ними рептилии, блин. Извините, но это правда. Вот говоря даже про ресурсы, если вернуться вот к этому вопросу, просто несколько точек зрения встречали о том, что некоторые люди говорят, ну, мы, наверное, земляне просто неинтересны инопланетянам, потому что с нас взять, какие у нас ресурсы, мы там сами истощили планету. А другие опасаются, что они могут быть завоеваны, отправлены в рабство, эксплуатируемы каким-то образом. Причем такое отношение ко всем, как бы ко всему инопланетному разуму. Подождите, но мы уже рассказывали о том, что человечество имеет горький опыт, когда цивилизация находилась под гнетом тех же эпиксианцев. Они не были под защитой, это была, ну, скажем, молодая цивилизация и тому подобное. И в действительности сколько времени человечество находилось под эпиксианцами, да? Добывали они тут много, да, но в основном-то для них гораздо важнее это не те ископаемые, которые необходимы были, да? Хотя опять-таки вот возвращаемся к ископаемым. Вот есть залежи золота. Есть вообще самородки называют такие огромные, но ведь это же как шлак. То есть золото отбрасывалось, добывали совершенно другое. То есть то, что ценим мы, то, что ценим мы, для них оно не имеет никакой ценности. Но мы сейчас вот находим их залежи там и тому подобное. Но если правде посмотреть в глаза, то как раз золото — это шлак и отброс от того, что нужно было им. Но самое ценное для них было — это другой ресурс, тот, за который борется даже ребенок. Вот простой пример, да, приведу. Мы вот начали, но не дорассказали. Наше внимание. А наше внимание — это есть что? Это есть как раз маленькая часть той энергии, за которой борется весь мир. Почему? Потому что мы являемся еще и источником этой энергии. Почему? Потому что мы не только одухотворенные, мы еще и одушевленные. В чем ценность человеческих рас? Вот как раз в том, что мы являемся носителями самой чистой и самой сильной энергии в мире. Той энергии, из которой создано все. Вся наша Вселенная во всех своих 72 измерениях. А человек является как раз носителем чистейшей этой энергии. Ну, вот она и интересна. Да, здравствуйте. Давайте поговорим об этом немножко подробнее. Говорят некоторые люди, что анунаки являются рептилиями, но это на самом деле не так. Давайте поговорим об этом более подробно, потому что это очень важный факт. Мы знаем, что 24 тысячи лет назад люди были рабами эпиксианцев или рептилий. Да, люди были ничем иным, как пищей, их заставляли работать как животных на каменоломнях. Эта информация подробно представлена в предыдущем калейдоскопе фактов «Поля контакт». Может показаться несправедливым, что люди были порабощены животными с высоким уровнем интеллекта, но это правда. Апексианцы, как и все животные, существуют в соответствии с инстинктивными программами, где сильный доминирует над слабым. Они выполняют функцию санитаров леса, подобно ненасытным, голодным волкам, нападающим на слабых и умирающих. Люди должны развиваться, и в этом случае апексианцы не будут представлять для них угрозы. Это очень важно. И главная причина, по которой апексианцы так заинтересованы в людях, заключается в том, что у людей есть внутренняя энергия, которая исходит от души. Эта внутренняя энергия называется Аллат. Аллат — основа всей материи, и весь материальный мир основан на этой духовной силе. Эта сила также называется силой внимания. Искусственно создать ее невозможно. И это самая чистая форма энергии. Мы знаем, что человек, духовное существо,
и от рождения наделен душой, из которой исходит Аллат. С помощью этой внутренней энергии можно трансформировать материю, но самое главное для человека — это способность стать полноценным, духовным существом, используя силу Аллата для духовного роста. И также Аллат лежит в основе всего. Это самая ценная вещь в мире. Но так как мы не понимаем, что это такое, мы не ценим ее. И все же у человечества много этой бесценной внутренней энергии. А теперь давайте вы также сможете найти больше информации об энергии Аллата в книге «АЛЛАТРА» и видео с участием Игоря Михайловича Данилова. Давайте вернемся к апексианцам. У них есть коллективное сознание. Оно огромно и мощно развито и намного больше нашего, много раз. Но несмотря на то, что у них есть передовые технологии, они бездушны и охотятся за вниманием людей. Апексианцы остаются животными, опасными и агрессивными. Они истощают внутреннюю энергию человека, стимулируя такие эмоции, как страх, агрессия, безнадежность и так далее. И мы понимаем, почему более 24 тысяч лет назад людей заставляли работать на карьерах и создавали для них опасные ситуации, чтобы стимулировать больше эмоций. И анунаки защищали Землю от господства апексианцев над людьми в течение последних 24 тысяч лет. Но они не вмешиваются в жизнь людей на планете, уважая свободу выбора. Это также очень важно. Мы не говорим, что апексианцы или другие существа не могут посещать Землю, поскольку нет границ. И некоторые люди даже видели их. Мы говорим о том, что они не могут доминировать над человеческой расой. И кроме апексианцев, или как их еще называют, серые или рептилии, в космосе есть много других существ. И некоторые из них имеют душу, а некоторые бездушны. Сейчас вы можете видеть картинку на экране. Опять-таки, если человечество выберет духовный путь развития, то бояться нечего. Очень важно не путать анунаков и рептилий. Это не одно и то же. Анунаки служат Богу и защищают нас от рептилий, а рептилии — бездушные существа, которые нуждаются в нас только ради нашей внутренней энергии. И пока анунаки с нами, человечество в безопасности. Сейчас мы находимся в третьем блоке и в последнем блоке нашей конференции. Спасибо, что подключились, комментируйте и делитесь. Не переключайте, нас ждут пророчества от Жанны. Мы ценим участие каждого, и теперь мы готовы выслушать очевидцев, которые контактировали с внеземными существами или проводили обширные исследования по этой теме. Давайте послушаем Мэри Родвелл. Она исследователь и писатель в области НЛО и феномена контактов. Мэри расскажет нам больше о своих исследованиях. Более 3500 семей и детей, с которыми я работала по всему миру, показали мне, что это явление абсолютно глобально. Даже если человек, у которого он есть, не всегда понимает, что он переживает, и, возможно, относится к этому в отрицательном контексте, или смотрит на это через призму религии или что-то еще. То есть у них будет иная интерпретация. Это привело меня к тому, где я сейчас нахожусь, исследуя данное явление и работая с людьми, пережившими этот опыт. Поначалу казалось, что большинство из них получили травмирующий опыт. Я обнаружила, что чем больше они понимали свой опыт, тем меньше испытывали страха.
Это было своего рода сигнал к пробуждению, особенно если до этого они не верили в инопланетян, а тут вдруг видят их. Дескать, я схожу с ума. Таким образом, люди испытывали страх потерять рассудок. Они боялись того, что могло с ними произойти, даже если не знали, что же произошло. Они боялись произошедшего явления в целом, мол, неужели это произойдет с моей семьей, с моими детьми? Так что страх может измениться, когда произойдет понимание. И то, что мы обнаружили в организации, соучредителем которой я являлась, и это фонд доктора Эдгара Митчелла для исследования внеземных и экстраординарных контактов, когда мы проводили опросы 4200 человек по всему миру, мы обнаружили, что 85% в конечном итоге относились к этому как к психодуховной трансформации. Только 15% испытывали постоянный страх и считали это чем-то плохим. Как и в случае с пробуждающим звонком, чем больше люди примирялись с этой ситуацией, тем больше они понимали, что большая часть событий из этого опыта была чрезвычайно позитивной. В действительности 50% из этих 4200 человек проходили лечебные процедуры на борту кораблей. Так что мы знаем, что это был также очень положительный аспект, в действительности пробуждающий нас как человечество. Как говорится, пора вам пробудиться, ребята, мы навещали вас на протяжении всей истории. Вы видели в нас богов, но на самом деле мы вовсе не боги. У нас просто технологии получше, чем у вас. И они говорят, пора уже вам проснуться. Thank you so much, Mary. Спасибо вам большое, Мэри. А теперь мы переходим к любимому всеми вопросу. Когда состоится контакт между анунаками и нами, землянами? Давайте послушаем это от самой Жанны, прямо из аккаунта AlienSoul28 TikTok. Жанна, скажите, пожалуйста, а будет ли в 2021 году контакт с анунаками? А в каком году он прекратился? Действительно, самые животрепещущие вопросы, когда состоится официальный контакт, почему средства массовой информации молчат об анунаках. Мы нашли ответы на многие наши вопросы, посмотрев комментарии под видео на TikTok из аккаунта AlienSoul28. И вот что мы обнаружили в отношении средств массовой информации. Думаю, что если вы посмотрите, кому принадлежит СМИ, и послушаете, о чем они говорят в передачах, все станет на свои места. Их невыгодно показывать по телевидению, потому что как только все узнают об анунаках и перспективах, которые ждут человечества, мир станет прекрасным, с большими технологическими возможностями, и власть будет принадлежать людям. Это невыгодно каналам. Они тогда не смогут держать людей в постоянном страхе. Что касается того, когда мы сможем ожидать контакта. Да, я снова процитирую. Контакт с анунаками был всегда, и много тому доказательств осталось не затертыми тем, кому невыгодно, чтобы люди знали о них. Это потому, что если люди возьмут за пример устройство общества, как у анунаков, а также начнут обладать такими же технологиями, понятие иерархии, власти, бедности, войн и любого неравенства исчезнет во всем мире. Но поскольку сейчас ситуация стоит крайне остро, как вы сами можете заметить, анунаки вынуждены идти на открытый контакт с людьми. И снова цитирую. Как вы можете видеть, контакт никогда не прекращался с древних времен, как показывают многочисленные артефакты и легенды до наших дней с использованием платформ социальных сетей. Вам не кажется, что это здорово, что сегодня любой может задать Жанне вопрос, просто оставив комментарий. Многие из нас уже это сделали. Не возвращаясь к официальному контакту, ответ ясен и прост.
Я процитирую: «Для того, чтобы произошел официальный контакт между самой развитой высокодуховной человеческой расой, анунаками и людьми Земли, мы должны вырасти, перестать убивать друг друга, перестать вести себя как животные, объединиться и построить созидательное общество. Сейчас в мире доминирует злость, жадность, власть единиц над массами людей, эгоизм, потребительство и многое другое, что в глазах высокоразвитых цивилизаций выглядит что-то наподобие приматов. Но у людей есть огромная перспектива и возможность коренным образом поменять все в очень короткие сроки, чтобы жить достойно, как подобает настоящему человечеству, и также с гордостью за такой прекрасный мир. Мир, где мы можем достойно встретить и других». Действительно ли мы готовы приветствовать кого-либо на нашей планете? И почему мы ожидаем, что анунаки, чье имя было запятнано на протяжении тысячелетий и до сих пор остается запятнанным, которых обвиняют во всех наших несчастьях, придут сюда и окажут помощь в решении наших климатических проблем и принесут передовые технологии? На нашем уровне развития пытаться понять, какие технологии у них есть, все равно, что показывать то, что мы имеем сегодня кому-то, жившему 3000 лет назад. И можете ли вы представить, что произойдет, если мы овладеем передовыми технологиями, продолжая вести себя так, как мы ведем себя сегодня? Будем ли мы использовать эти технологии для лечения болезней, чтобы помогать друг другу, чтобы сделать нашу жизнь лучше? Или продолжим падать в ту же яму? Да, выглядит прямо как мы. И, как сказано в одном комментарии, давать людям Земли высокоразвитые технологии — это все равно, что давать обезьяне ручную гранату. Это добром не кончится. Люди должны развиваться, чтобы воспринять то, что им говорят, и правильно использовать технологии, которые у них могут появиться в будущем. Поэтому нужно немного навести порядок в первую очередь в головах. Достойные средства с миром и пониманием, и, по крайней мере, без агрессии. Это вот то, что Жанна говорит в одном из ТикТоке. И все же анунаки все еще верят в нас. И как мы можем прочитать, я думаю, что требуется огромное количество любви к человечеству, чтобы все еще приходить сюда и предлагать помощь, прося только об одном — единстве всего человечества. Они придут, когда люди будут готовы их принять. Вот в чем дело. Посмотрите в окно, и вы поймете. Анунаки любят землян и ждут, когда они придут в себя. Пока мы ждем официального контакта, все зависит от нас и от того выбора, какой мы делаем. Анунаки, они защищают на сегодняшний день миллионы планет, подобных нашим. Но в этом мире, нашей Вселенной, имею в виду, в действительности миллиарды и миллиарды планет, на которых живут такие же, как и мы с вами, менее или более развиты, со своими генетическими, скажем так, недостатками или наоборот преимуществами. Кто-то моргает не так, как надо, вызывая у нас не то, что хотелось бы. У кого-то, извините, ушки длиннее, у кого-то носик короче. Но всех объединяет одно — наличие души. Раз душа есть, значит и личность. И значит, вне зависимости от того, какие бы разные тела у нас ни были, какими бы способностями мы не обладали, телесными в этом мире, у нас есть одно общее — то, что нас в конечном счете делает одинаковым. И если мы обретаем это жизнь. Ангелы, они все одинаковые. Они свободны. Так вот, простой вопрос у меня возник, я вернусь. С откуда люди узнали, что достаточно даже малой части людей, которые публично заявят, что они разрывают договор с анунаками,
и анунаки будут вынуждены покинуть эту планету. Таков закон. Но дело в том, что как только покинут анунаки эту планету, сюда придут эпиксианцы. Совершенно правильно, эти злобные твари. Ну что же, давайте разберемся, какой образ анунаков формируется в информационном пространстве. Итак, мы прекрасно понимаем, что книги, статьи, рассказы и прочие литературные произведения всегда имели очень большое влияние на людей. И хотелось бы разобраться, как образ анунаков стал негативным в этих умах нас с вами, людей. Одним из родоначальников такого вида подмен стал Захария Ситчин, с произведения которого, в общем-то, все и началось. И очень хотелось бы сейчас послушать Мэтта Лакроя, который является исследователем, автором и YouTube-блогером. Хочу его послушать по той простой причине, что Мэтт провел огромные исследования в этой области и потратил достаточно много времени на изучение шумерских табличек. И сейчас он нам расскажет, насколько подлинными были переводы Ситчина. Помните, что месопотамские клинописные таблички — это самая древняя из известных нам форм письменности, сложной форм письменности, которая существует в мире. И что есть, в общем-то, обширные библиотеки. Так вот, самая важная библиотека, которая когда-либо была обнаружена, и именно здесь начинается вся эта история, это началось в 1849 году. Это важно отметить, потому что я собираюсь забежать немного вперед этой даты, потому что я хочу, чтобы вы запомнили эту дату, 1849 год. Потому что сегодня, в нынешнем восприятии, если вы зайдете в интернет и начнете искать анунаков и отыскивать эти истории, которые мы собираемся рассмотреть, вы встретите человека по имени Захария Ситчин. Захария Ситчин был одним из тех, кто первым действительно подробно описал эти таблички. Он сделал много смелых заявлений в своих книгах. Я уверен, что вы слышали об этом раньше. Так что, когда я их прочитал, мой разум был просто потрясен. Но я спросил себя, заслуживает ли это все доверие? Это первое, о чем я спрашиваю себя. Это достоверно? Итак, когда я прочитал об этом, я решил, так, здесь я остановлюсь и немного вернусь назад. Я собираюсь вернуться, и я собираюсь исследовать и прочитать эти таблички самостоятельно, потому что я хочу знать историю, которую они рассказывают. Это настолько потрясающе и настолько невероятно, то, чем мы собираемся поделиться, что мне нужно было самостоятельно удостовериться, прежде чем я смог принять это. Вот почему это так важно. Поскольку часть информации, переведенной Захарием Ситчином, была неточной, часть ее, я бы сказал, примерно 50%. Это означает, что люди взяли понятия, которые он использовал, и в интернете распространилось мнение, что термин «анунаки» и вся информация с этим связанная — это фальшивка, придуманная Захарией Ситчином. Да, действительно, Захария Ситчин сделал одно очень нехорошее дело по отношению к анунакам. Он исказил их образ. И сейчас мы с вами поймем, почему. Сам Захария Ситчин не был ученым, он не был профессиональным историком. Но книги его, как уже было сказано, начали выходить более 40 лет назад и выходят до сих пор. И теории, которые он высказывает, пользуются популярностью, так как он толкует древние мифы и легенды так, как ему вздумается, и при этом не сообразуется ни с историческими и астрономическими данными. Никакого научного фундамента за трудами Захарии Ситчина нет. Он путается в элементарных исторических сведениях, и создается впечатление, что он даже не смотрел в простые исторические словари. Вот, например, он утверждает, что все древние языки, в том числе ранний китайский, происходят от одного корня, от шумерского языка. И при этом любой историк древней истории, ну не только древний, любой историк-лингвист скажет вам, что шумерский язык — это так называемый изолированный язык. То есть он не принадлежит ни к одной языковой семье, и его нельзя соотнести ни с одним языком, существующим сейчас на нашей планете. В своих книгах Ситчин утверждает, что шумеры были инопланетянами,
и приписывает создание шумерской цивилизации как раз нефилимам с планеты Нибиру. Сичин утверждает, что они спустились с планеты Нибиру к нам на Землю для того, чтобы добывать у нас золото. И использовали нас, наших предков, людей, как золотодобытчиков в шахтах. И вот известный российский ученый, шумеролог Владимир Емельянов, кандидат исторических наук, доктор философских наук, считает, что большую часть своих теорий Сичин посмотрел у многих своих предшественников за предыдущие века, в том числе и в художественной литературе, не в исторической. Например, у Дмитрия Мережковского, который в одной из своих книг утверждал, что шумеры — это какие-то допотопные люди, лица у них не как у людей и так далее и тому подобное. И вот Емельянов, Владимир Емельянов, он опровергает все основные утверждения Сичина, и в том числе по поводу нефилимов. Слово «нефилим» ни разу не встречается в шумерской клинописи, на тех табличках, которые нам известны. Поэтому к шумерам нефилим не имеет никакого отношения. Кроме того, золото в Месопотамии, то есть на землях шумер, аккадцев и вавилонян, начали промышленным способом добывать только во 2-м тысячелетии до нашей эры. А мы с вами прекрасно знаем, что шумерская цивилизация — это начало 4-го тысячелетия до нашей эры. И никакого отношения, собственно говоря, золотодобытчик к этому времени не имеет. И, кроме того, золото тогда не использовалось как денежный эквивалент, как сейчас, и не имело такого смысла, как для нас сейчас с вами. Вот здесь, когда мы говорим о золоте, кроется одна интересная деталь. Итак, Сичин считал, что цель визита анунаков, или нефилимов, как он их называл, с планеты Нибиру на нашу Землю — это добыча золота. Для чего оно было им нужно, по его мнению? Они хотели защитить свою планету, у которой пострадала атмосфера, и она была близка к переохлаждению. И вот хотели они создать золотой щит над планетой, который бы предотвратил это переохлаждение. И знаете, когда такое читаешь, конечно, становится совершенно смешно. Тем более в свете знаний про анунаков и всего того, что, кстати, сейчас для меня сказали мои друзья и коллеги. Да? Но вот зачем высокоразвитой цивилизации, находящейся на высочайшем уровне развития, лететь на Землю и добывать здесь золото? При этом ученые и специалисты прекрасно знают, что золота в космосе полно, на миллионах планет и астероидов. Например, в поясе астероидов между Марсом и Юпитером есть астероид 16 Психея. Так вот, на нем золото и железо, по подсчетам тех же ученых наших земных, этих металлов на 700 квинтиллионов долларов. Вы только вдумайтесь в эту сумму, специально привожу в денежном эквиваленте, чтобы было понятно. И даже если бы анунакам захотелось добывать у нас золото, ну, предположим, да, а вот если вдуматься, что высокотехнологичная цивилизация не придумает какого-то другого, более технологичного способа, чем лезть в шахты. Я думаю, многие из вас прекрасно знают, что такое работа в шахте, насколько это трудоемкая, тяжелая работа. Да и вообще, зачем анунакам золото добывать, если с их уровнем технологий они просто могут сами его создать? Еще такой интересный момент связан с золотом. Простые инженерные расчеты показывают, что для создания сплошной сферы из золота толщиной в несколько нанометров, ну, например, над планетой размером с нашу Землю, так вот золота этого нужно всего 4900 килограмм. Вдумайтесь, меньше 5 тонн. И вот ради этого нужно лететь на Землю, порабощать людей и копаться в шахтах и искать, в то время как в космосе все это можно найти в более чистом виде, чем у нас на планете. И вот в том числе вот эта вот добыча золота анунаками, она и создает негативный образ анунаков. То есть, получается, они использовали людей, ну, по Ситчину, конечно, они использовали людей как рабов в своих шахтах, по сути дела. Ну, и во-вторых, получается, что анунаки отбирали у нас золото. Ведь за несколько тысячелетий нас приучили к тому, что золото — это просто верх желаний. Только обладая кучей золота мы можем стать счастливыми, стать богатыми, и вообще все нам будет позволено. То есть получается, если у меня отбирают золото, то тот, кто у меня его отбирает, он вор и негодяй.
Опять же, это складывается негативный образ. Но ведь при этом, друзья, все ученые и специалисты прекрасно знают, что золото как металл вообще ничего особенного собой не представляет. Просто оно легко обрабатывается, у него низкая температура плавления, отсутствует коррозия на долгий срок, его можно применять для различных элементов декора и так далее и тому подобное. Вот и все. Ничего особенного, повторюсь, в нем нет. И вот еще, кстати, если мы говорим о создании вражеского образа ануннаков, сюда нужно добавить тоже утверждение Ситчина, что планета Нибиру, приближаясь к Земле в определенные периоды времени, провоцирует на нашей планете климатические катастрофы. Вот вы представляете, какой образ врага создается, да? То есть кто-то летит и собирается нас уничтожить. И знаете, в таких случаях, когда читаешь все эти альтернативные истории, когда читаешь все эти исторические провокации, невольно соглашаешься вот с шумерологом Владимиром Емельяновым, что такие произведения, как у Захарии Ситчина, это чей-то проплаченный фэнтези-проект. И вот тут надо задуматься, кому выгодны эти теории, которые только запутывают людей и уводят их от истины. Давайте зададим сами себе этот вопрос, зададим его друг другу и по возможности всем остальным, кто интересуется этой темой. Зачем и с какой целью создается негативный образ ануннаков и широко тиражируется в средствах массовой информации? Кому это выгодно и для чего? Спасибо. Спасибо большое, Светочка. Действительно, мы разберемся чуть позже, возможно, кому это выгодно. И сейчас я хотела бы задать вопрос Родриго. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Родриго — это человек, который профессионально занимается уфологией на государственном уровне. И вопрос мой будет звучать так. Скажите, пожалуйста, Родриго, можем ли мы доверять той информации, которая распространяется на сегодняшний день на тему внеземных контактов? Да, очень хороший вопрос на самом деле. Дело в том, что когда мы смотрим на информацию, которую мы получаем, мы можем увидеть такой разброс информации, потому что есть такая идея, есть такое понимание и культуры, и научной фантастики, и так далее, что о том, что действительно это какой-то высший разум, который приходит со своими целями к к нам на планету. Очень много создается кино с определенной целью вызвать внимание к этой теме. Но надо также понимать, что, конечно, Голливуд очень много создал фильмов, но на эту тему, но их интерес не в том, чтобы нас обучить чему-то, проинформировать, а просто чисто коммерческий интерес они имеют, конечно. И поэтому люди должны все-таки задаваться вопросом, получая столько информации, откуда приходит эта информация, правда ли это то, что они мне хотят сказать. То есть мы должны действительно проверять те данные, которые нам предоставляют, потому что очень часто мы получаем неправдивую информацию, скажем так. И можно очень легко это проверить. Есть конкретные данные, есть также и данные по контактам людей с этими пришельцами, с разными, да, то есть все это можно изучать, и мы можем сказать также, что опыт людей, которые рассказывают о своих контактах, он говорит очень часто и о позитивном опыте, да, который получают эти люди, напротив того, что мы видим в фильмах. Они говорят о том, что это существа, которые достаточно, гораздо более дружелюбные, скажем так, чем то, что мы видим в фильмах и в СМИ. То есть я хочу сказать, что это такой феномен, конечно, который нам всем стоит изучать, чтобы действительно понять, что происходит, и не доверять тому, что говорят в СМИ.
Да, спасибо. Спасибо большое, Родриго. Итак, мы поняли, что все начинается с информации, которая нас окружает. И вот хочется обратиться к такому источнику информации, как фантастическая литература, да? И вообще общественное мнение в литературе об инопланетах... No? I don't know what's happening. What's about now? Perdón? Мы тебя слышим. We can hear you. Хорошо. We do hear you. It's fine. Can you hear me, guys? Yes, we do. Ahora sí. Ahora sí. Que se había ido el sonido. Да, сейчас я вас слышу. Вы не могли бы повторить, пожалуйста, вопрос? Что-то со связью. Hola, hola, hola. Вы ответили на вопрос. Это был вопрос именно по тому, как мы, насколько мы можем доверять информации, которая нас окружает. Sí. Gracias a ustedes. Да, большое спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам большое за столь подробный ответ. Что ж, вернусь. Как мы поняли, что все начинается с информации, которая нас окружает. И вот для меня интересна особенно научно-фантастическая литература, да? И вот хотелось бы заметить, что вообще общественное мнение в литературе об инопланетянах начало формироваться впервые с романа Герберта Уэллса под названием «Первый человек на Луне». А затем случился Розуэллский инцидент. И он был описан в нескольких романах. Но интересно совсем другое. Примерно с 2008-2010 года начало появляться огромное множество различных книг об ануннаках. Многие авторы, конечно же, берут за основу теории Ситчина и дописывают что-то свое, а другие пишут совершенно противоположную информацию. Но ключевое сходство между ними — это негативное отношение к ануннакам. Еще хотелось бы обратить внимание на биографию данных авторов, которые поднимают эту тему в своих книгах. Многие из них являются известными личностями в сфере литературы, знают несколько языков, являются международными спикерами на телевидении и радио. Часто их книги становятся бестселлерами. Я решила провести анализ подобной литературы и сделала следующее заключение об образе ануннаков и их миссии на Земле. Ануннаки во всех книгах являются очень высокоразвитой расой. Они обладают технологиями, которые нам, людям, и не снились. Кроме технологий, у них есть экстрасенсорные способности, и у них глубокие познания в области генетики и науки. У них невероятно долгая продолжительность жизни. Следующее, что бросается в глаза, это история про золото, которую мы уже слышали ранее, которую рассказывала Света. Она повторяется от автора к автору с небольшими изменениями, но в целом смысл один и тот же. Почти во всех книгах ануннаки хотят сделать людей своими рабами или же создавали людей изначально как своих рабов, над которыми можно делать всевозможные эксперименты и эксплуатировать их в любом направлении. И интересный момент. Их возвращение на Землю не сулит людям ничего хорошего. Как мы видим, через научно-фантастическую литературу формируется образ ануннаков как образ врага, хотя ануннаки на самом деле таковыми не являются. Но все же именно этот образ возникает первым у человека, прочитавшим такую литературу, да, такие книги. И теперь вопрос, я его повторю, кому же выгодно именно такое формирование образа ануннаков? И вот интересно, что по романам и по произведениям вот таких вот фантазеров снимается множество фильмов, сериалов, мультфильмов. И вот о том, что происходит в них, нам сейчас расскажет Мария. Да, Ольга, спасибо большое. Очень интересная информация была озвучена тобой. И да, вся эта информация, литература, кино, сериалы, мультфильмы, все это очень активно формирует массовое мнение. И изучая материалы по этой теме, я поняла, что да, тема пришельцев и инопланетных рас всегда присутствовала в кино, в литературе,
Но начиная с 2008 года произошел прямо-таки информационный бум. И с каждым годом он все больше нарастает. И исходя из ранее изложенной информации, мы стали анализировать кино, сериалы, и обнаружилось, что образ апексианцев очень часто преподносится как исключительно положительный или нейтральный. И я приведу всего лишь часть примеров, так как их очень много. И вот одним из первых, кто стал в кино показывать серых, то есть апексианцев, это режиссер Стивен Спилберг. Это фильм 1978 года, который называется «Близкие контакты третьего рода», в котором роль братьев по разуму была отведена апексианцам. Они появились на экране лишь на короткие мгновения. Вот эта фотография, да. Но этого было достаточно для того, чтобы людям этот образ запомнился. Также очень популярным стал фильм тоже Стивена Спилберга 1982 года уже, который называется «Инопланетянин». Вот мы видим кадры из этого фильма, и вот тут фан-арт внизу. Он завоевал множество симпатий у людей. Даже я его очень хорошо помню. Я хотела тоже такого друга. И у фильма были очень положительные отзывы, очень высокие кассовые сборы. Он оставил просто неизгладимый след в памяти людей, что серое рептилоидное существо инопланетное — это друг. Абсолютно очевидно, что это рептилоидное существо. И фильм также получил 4 премии «Оскар» и множество других наград. И сколько поколений выросло на симпатии к этому существу. А мы помним, кто такие апексианцы. Раса серых также присутствует в сериале «Вавилон-5», как в Риме. Они тоже обладают стандартной канонической внешностью апексианцев. Апексианец также появляется в популярном фильме «Индиана Джонс». Вот кадр. И, как видите, понемногу этот образ все чаще стал использоваться. А также в культовом сериале «Звездные врата» есть раса апексианцев. Там эта раса, как высокоразвитая раса Асгард, представляется как одна из самых развитых современных инопланетных цивилизаций во вселенной «Звездных врат». Асгарды благосклонно относятся к землянам и иногда делятся с людьми своими совершенными технологиями. Вот мы их видим. Как видите, это опять же тот же образ апексианцев. Это хладнокровные, рептилоидные, сероватые существа. И читая комментарии под сериями, где они фигурируют, я заметила, что практически все люди очень положительно отзывались об этих персонажах, сожалея о том, что по задумке сценаристов эта раса погибает. Я зачитаю комментарии. Да, хороший был народ, жаль, что погибли. Они чуть ли не самые развитые были. Классные существа, классная раса. Их можно назвать старшим братом Земли, который в самый трудный момент поможет всем, чем может. Это моя любимая раса, самая классная раса, а уж юмор у них хоть стой, хоть падай. Обожаю этих маленьких серых человечков. Самые нормальные ребята во вселенной «Звездных врат». Я зачитываю эти комментарии, чтобы стало понятнее, как сильно кино, сериалы влияют на массовое мнение, на наши отношения к чему-либо. И сначала это фантазия режиссера или автора книжки, а потом мы в это верим. И тоже еще хочется сказать, что не так давно вышел фильм, где образ апексианцев снова выставляется как положительный. Фильм называется «Пол. Секретный материальчик». Вот вы видите, пожалуйста, картинку. Тут уже графика получше, как видите, все подробности. Больше фотографий я решила не искать, потому что не очень приятно на него смотреть. Это комедийный фильм, где апексианец снова показывается людям как добродушный, как свой в доску, друг и товарищ. И слоган этого фильма «Кто готов к тесному контакту?» И все бы ничего, если бы не знать правды. Ну, кино и литература всегда были очень действенными способами изменения мировоззрения людей. Это мы знаем.
через образы, захватывающие истории, легко манипулировать сознанием человека, нажимать на нужные точки. Например, в перечисленных мной фильмах и сериалах апексианцы показывают как гонимых, преследуемых, тех, кому нужно помочь, спасти. И человек невольно начинает симпатизировать тому, что даже внешне выглядит отталкивающе. То есть мы сочувствуем, и нам нравятся те, кто 24 тысячи лет назад держал нас в рабстве. И мы для них были источником энергии и пищевой добавкой. Какая дикая подмена. Все эти фильмы являются чьим-то вымыслом, они не основаны на реальных фактах, а факты говорят иное. Апексианцы не друзья человечеству, а те, кто нам всегда помогал, это анунаки. Для чего все это делалось? Чтобы мы заблаговременно приняли апексианцев в своем сознании. И одновременно с тем, как демонстрировался положительный образ апексианцев, серых человечков, в 2009 году выходит научно-фантастический телевизионный сериал «Визитеры». Это сиквел мини-сериала 1983 года и 1984 года, который называется «Виктория». Вот мы видим обложку этого, афишу сериала. И вот интересно, нам транслируют, что серо-зеленое, там, серые рептильного вида существа — это хорошие ребята, это наши друзья. А вот красивые люди, ну вот как на картинке вы сейчас видели, это воплощение зла. Дальше я поясню. Вот только облаченные в человеческий покров. Кратко расскажу о сценарии, так как сериал содержит в себе ключевые подмены, которые важно раскрыть. Итак, на Землю прибыла инопланетная раса визитеры, мы видим их корабль. Их корабли зависли над 20 крупнейшими городами мира. И представителями этой расы была королева визитеров Анна, красивая, обаятельная женщина. Покажите, пожалуйста, вот она, смотрите. И большинство землян верит, что визитеры прибыли вовремя, как раз тогда, когда люди нуждались в их помощи, и люди с радостью ее принимают. Визитеры делают вид, что помогают человечеству, но на самом деле преследуют свои цели. Это выживание любой ценой. Принявшие антропоморфный, то есть человекоподобный вид и облаченный в кожный покров, они представляют собой кровожадных хвостатых рептилий и рассчитывают поэтапно завладеть землей и уничтожить человечество. В итоге обнаруживается, что визитеры давно внедрены в спецслужбы, в ФБР и религиозные структуры, и при помощи своих технологий, таких как голубая энергия, то есть там она свободная энергия, медицинские технологии, они завоевывают доверие людей. Ну, небольшая группа людей начинает тайно оказывать им сопротивление. Я сейчас расскажу, что меня очень удивило еще в этом сериале, помимо всего, что там происходило. В сериале часто говорится о душе, но подменяется ее суть полностью. Считается, что по задумке сценаристов душа — это способность испытывать эмоции от страха и гнева до любви. Но разве качество души, божественной частицы — это способность испытывать страх? Дальше в сериале визитеры понимают, что у них души нет, а у людей есть. И понимают, что именно в душе и заключается главная сила людей. Весь сериал над людьми проводятся опыты, люди в страшных муках пребывают. Визитеры это делают, чтобы выявить эту душу и уничтожить ее. Но если визитер начинает испытывать эмоции, то постепенно обретает эту самую душу. Апексианцы тоже проводили страшный опыт над людьми с целью получить чистую энергию, исходящую от души. Видите, какие параллели? Еще хочется отметить, что по сюжету у визитеров происходит официальная встреча в Ватикане с иерархами, где высшее духовенство соблазняет голубой энергией, свободной энергией. И визитеры получают благословение и поддержку от Ватикана. То есть они
тупо ведутся на возможности свободной энергии. Вот вам и Ватикан. У сериала было много поклонников, но он не обсуждался так активно, как сейчас. Именно в последние несколько лет, когда пошло еще больше информационное давление на людей, этот сериал получил, как говорят, вторую жизнь. Люди со страхом ожидают пришельцев, обладающих вниманием, красивой, привлекательной внешностью, высокими медицинскими технологиями и свободной энергией. Они также еще и управляют гравитацией. Было снято только 2 сезона, и многие поклонники этого сериала считают, что его прикрыли, запретили. Но так ли это на самом деле? И знаете, на чем завершается этот сериал? На победе визитеров, причем очень странным способом. Вот тоже обратите сейчас внимание. Анна по сюжету королевы визитеров обладает даром транслировать блаженство, покой, любовь на представителей своей расы. А под конец сериала и на людей. Этим она и подчиняет себе большую часть человечества. То есть получается, что покой, любовь, благодать, то есть то все самое лучшее показывают как оружие против людей. И даже есть цитата из фильма, я сейчас ее зачитаю. Вот она у меня отпечаталась в памяти, я записала: «Визитеры вооружились самым мощным оружием на свете — любовью». Это очень серьезная и опасная подмена. И я склоняюсь к тому, что сериал не запретили, а специально оставили так, как есть, чтобы сохранить в сознании людей ощущение безысходности и предрешенности. И хочу еще отметить такой немаловажный факт, что в самом начале сериала известный журналист задает вопрос Ане: существуют ли некрасивые визитеры? Это не просто вопрос, это акцент, на котором сосредоточили внимание зрителя с какой-то целью. И для чего? Не для того ли, чтобы заблаговременно внедрить в сознание людей страх перед человекоподобными инопланетянами, красивыми, чтобы в будущем у людей Анунаки ассоциировались с тем, что ранее транслировалось вот в этом сериале. А мы помним по предыдущей информации о том, что Анунаки действительно хорошо сложенные, красивые, с правильными чертами лица. И получается, что нам пытаются внушить страх перед, опять же, и высокими технологиями, медициной, свободной энергией при помощи вот таких вот фильмов. И опять же, визитеров наделили качествами апексианцев. Их социальная организация, невероятно развитый интеллект, технологии, но абсолютная бездушность и беспощадность, кровожадность. В сериале показывается вся суть апексианцев, хладнокровных, рептильных, бездушных животных. И вы знаете, как раз план тех, как говорят, сильных мира сего — это обретение технологий инопланетной расы, порабощение человечества, не обращая внимания на их суть, на то, что они жестокие животные. И одновременно нам внушает отвращение к красивому, страх. И почему смешивается образ анунаков и суть апексианцев? И кратко еще хочу упомянуть о фильме «Прометей» режиссера Ридли Скотта, известного по серии фильмов «Чужой». В фильме «Прометей» сделали параллель между анунаками и некими инженерами-создателями первых людей. По фильму инженеры создали людей из своего ДНК. И, похоже, Ридли Скотт вдохновился тем самым пресловутым Ситчином, который представил анунаков как воплощение зла. На то, что по фильму инженеры — это анунаки, то есть равно анунаки, указывают также и шумерские таблички, и барельефы с изображениями анунаков. Еще есть много других отсылок. А сами инженеры, создатели, вот мы видим этот образ в этом фильме, это воплощение космического зла, который превращает людей в корм для ужасающих новых форм жизни. И Прометей и вообще вся вселенная «Чужих», она создана в противовес тому,
что в космосе есть родные нам человеческие расы, есть прекрасные миры, есть те, кто нас защищает и любит. И уже много лет снимается кассовое кино, которое внушает людям идею о том, что космосом заправляет всесильное и вездесущее зло. Кому выгодно создавать такой вымысел, искажая истину, когда факты в истории говорят совершенно о другом? О том, что анунаки — это человеческая раса, находящаяся на самом высоком духовном и технологическом уровне. Это раса, которая несет только добро, любовь и защиту. И мы сейчас можем жить, познавать и развиваться благодаря защите анунаков. А все фильмы и сериалы, перечисленные ранее, это вымысел, выгодный тому самому 1%. Ведь их мечта завладеть инопланетными технологиями, вести абсолютную власть над людьми и замкнуть человечество на одной планете, не дав ему развиваться как анунаки, не дав начать осваивать ближний и дальний космос, действительно осваивать, а не так, как сейчас. Полеты на Марс, так называемые, планируются. И вы знаете, все эти подмены в литературе, в кино, формирующие массовое мнение, навязывают так, как будто кто-то специально ждал момента, когда настанет время возможности официальной встречи анунаков и людей. Анунаков, которые защищали нас от вторжений 24 тысячи лет, и вселить по отношению к ним страх, ненависть, подменив их образ. И давайте посмотрим правде в глаза. Без защиты анунаков нас бы уже давно в 2 счета поработили бы и уничтожили. Если у инопланетной расы, враждебно настроенной, если они могут добраться до нашей планеты, долететь, значит, они обладают просто невероятными техническими возможностями. И мы перед такими технологиями абсолютно уязвимы. Нас защищают анунаки, поэтому прямо сейчас мы можем спокойно проводить международную онлайн-конференцию «Калейдоскоп фактов». Информация о промахах распространяется очень быстро, как лесной пожар, но сама по себе никогда. Что мы знаем? Так это то, что для быстрого распространения информации нам необходимо уделять ей ресурсы и внимание. Поэтому, чтобы правда была популярной и открытой, мы, люди, должны информировать друг друга и распространять информацию среди нас. Мы готовы отправиться в Ватикан. Я хотела бы передать слово следующему спикеру. Ирина, вас не слышно. А сейчас меня слышно, ребята? Да, слышу. Thank you. Спасибо большое. Я тогда сначала начну. Хотела сказать, что на фоне массового такого мировоззрения также поменялась и риторика Ватикана в отношении инопланетян. Но давайте обо всем по порядку. Я хотела бы начать с небольшой предыстории. Так, в 1600 году Джордано Бруно признают в ереси и сжигают на костре. Он становится первым человеком, которого казнили за веру в инопланетян. Первым человеком в нашей истории. Хотя в христианской живописи всегда присутствовали инопланетяне. Так мы можем увидеть на картине Мадонна и святой Джованнини присутствует неопознанный летающий объект. Также можно посмотреть на следующей картине «Распятие Христа». Кстати, о нем сегодня Олечка Проценко упоминала, когда говорила, что развитые цивилизации, люди из развитых цивилизаций могли создавать вокруг себя плазму ореола и так перемещаться по всей галактике. Также следующая картина «Чудо снега».
Кстати, вот на этой картине мы можем видеть, что небо полностью заполнено необъяснимыми, неопознанными летающими объектами. А так, если вернуться в наши дни, в наше время, 24 августа 2006 года в разных источниках появилась информация о том, что руководитель Папской обсерватории Ватикана, преподобный Джордж Коин, отправлен в отставку, пишет Daily Mail. По сведениям источников, близких к Святому Престолу, Папа недоволен позицией, которой Коин занял в спорах об инопланетянах. Астроном неоднократно выступал в защиту эволюционной теории Дарвина и критиковал идею разумного замысла, который поддерживает Бенедикт XVI. В ноябре 2009 года Папская академия наук, научный отдел Ватикана провела конференцию с участием 30 ученых и представительством духовенства. Темой для обсуждения была «Жизнь на других планетах. Возможность и значение для Церкви». 13 мая 2014 года во время своей проповеди Папа Римский Франциск сказал, что он будет приветствовать жизненные формы пришельцев в открытые объятия католической церкви. Также один из священников дал интервью, сказав, что, может, пришельцы спасут нас от грядущего конца света. На этой же проповеди Хосе Габриэль Фунес, директор Ватиканской обсерватории, сказал в своем интервью: «У нас очень много вопросов, предложений, планов. В первую очередь нас интересует, как инопланетяне воспримут наш образ жизни, нашу веру, сможем ли мы наладить контакт». В другом интервью он также сказал, как можно исключить возможность того, что жизнь развивалась и в другом месте. Говоря словами святого Франциска, если мы будем считать земные создания братьями и сестрами, то почему нельзя говорить о внеземном брате? В любом случае он был бы частью творения. Так недавно в газете «Аверин», которая считается голосом итальянской епископской конференции, была опубликована статья богослова Джузеппе Танзило Нитти. Статья была под заголовком «Космическое спасение уже реально. Не нужен никакой инопланетный Христос». Автор отмечает, что темы, связанные с космосом, заслуживают внимания в нашу эпоху, так как они затрагивают мышление современного человека. Далее я хотела процитировать участников передачи известного телеток-шоу, американского известного телеток-шоу «Это сверхъестественное», где состоялась беседа между участниками, между ведущим и его гостями. Ведущий — это Сид Рот, и его гости Крис Путнам и Том Хорн. Итак, я прям зачитываю слова Криса Путнама. Он говорит: «Архивы Ватикана писались и собирались столетиями. Я прочитал в этих архивах 2 главы о давнем интересе Ватикана в вопросе об инопланетянах. Они имеют целые экологические доктрины по данному вопросу. Она называется «Принцип разнообразия», по которой Бог может создавать все, что возможно. И они считают существование инопланетян неизбежным последствием Божьего всемогущества». Также участник беседы Том Хорн, уфолог, добавил: «Я имел необычайную возможность посетить гору Грэхэм в Аризоне, где находится Ватиканская обсерватория,
И там находится так называемый Ватиканский астрономический передовой телескоп, где ватиканские астрономы изучают дальнее космическое пространство. Мы также получили возможность пообщаться с одним из ведущих астрономов Ватикана Гаем Консалманием. Важно было то, что он смело заявил, что очень скоро народы всего мира будут смотреть на этих инопланетян как на спасителей. Это были слова Тома Хорна. Также далее я хотела зацитировать слова Криса Путнама. Он говорит: «Там, на вершине горы Грэхэм в Аризоне, расположена комплексная обсерватория, в которой находится 3 очень мощных телескопа. Один из них современнейшего типа, второй — радиотелескоп, а третий — большой бинокулярный телескоп, который является самым мощным телескопом в мире, с помощью которого получают даже лучшие снимки, чем с космического телескопа на Хаббле. Встроенная в этот телескоп инфракрасная камера называется «Люцифер». Очень странное название для камеры. Это имя ей дали немецкие астрономы из института Макса Планка, и Ватикан является частью всего этого конгломерата. Таким образом, они работают все вместе. И вся эта техника используется в области астробиологии, с помощью которого они ищут инопланетную жизнь. Также Том добавил, что они были очень удивлены тем, как на самом деле астрономы относятся ко всей этой ситуации. То есть астрономы Ватикана относились к теме инопланетян очень как-то обыденно. То есть им стало понятно, что они с этой темой соприкасаются не первый раз, и что инопланетяне для них не являются чем-то новым. Вот. Также Том продолжил. Я хочу дальше зацитировать его слова. Ватикан не просто изучает инопланетную жизнь. Коррадо Балдуччи, представитель Ватикана, заявил о том, что инопланетяне существуют не только в других мирах, но и пребывают на Земле. Ватиканское посольство собирает информацию о пришельцах по всему миру. И представители Ватикана во все это очень серьезно верят, невзирая на наше личное мнение и что мы обо всем об этом думаем. Вот такая небольшая информация есть в свободном доступе. И знаете, она вызывает больше вопросов, чем дает ответов. И мы вот тоже задумались, если сам Ватикан интересуется вопросами об инопланетянах, может, нам тоже стоит разбираться в этих вопросах? Спасибо, Ирина. Знаете, друзья, в процессе поиска информации мы наткнулись на такое заявление на сайте Ватиканской обсерватории. Я процитирую. На протяжении 400 лет Ватикан продвигает научные исследования и способствует осознанию того, как устроена наша Вселенная. Вот несколько примеров нашего вклада на протяжении веков. Уникальное, и снова цитата, уникальная среди крупных обсерваторий, Ватиканская обсерватория специализируется на долгосрочных проектах по изучению Вселенной, начиная с карты небес XIX века и заканчивая современными каталогами галактик, открытых скоплений необычных звезд. Ученые обсерватории изучают ряд смежных наук, таких как квантовая гравитация, метеориты и лунные камни, а также возможную жизнь на планетах, вращающихся вокруг звезд. Учитывая, что у Папской академии наук самое лучшее оборудование в мире и лучшие ученые мира, можно предположить, что вклад в развитие науки и общества в целом будет впечатляющим.
Вполне возможно, что так оно и есть. Но работа, которая находится в открытом доступе, носит скорее философский характер. Что же такого нашли ученые Ватикана, что заставило их риторику измениться с инопланетян нет? Они есть, и мы должны установить с ними хорошие отношения. Говорят ли они о какой-то конкретной расе? Есть ли шанс, что это как-то связано с выдвигающимися глобальными катаклизмами? Примерно в то же время ЮНИСЕФ выпускает ролик, в котором инопланетный ребенок интегрируется в школе на Земле. Да, вот мы видели эти снимки. И что может послужить причиной для создания такого ролика? Ведь кто-то же должен был утвердить проект и выделить средства из бюджета. Если искать ответы у блогеров и ютуберов, их предположения на этот счет откровенно пугают. Можно увидеть разное, в том числе и теорию, что нас хотят скормить рептилиям, указывая на фамильный герб семьи Висконти, на котором змей пожирает человека. В том же видео автор обращает внимание на поразительное сходство здания папского зала аудиенций с гигантской рептилией. Вот внешняя форма этого здания очень похожа на те корабли из ТВ-шоу, о котором Мария говорила до этого. И исторические книги и артефакты, а также результаты научных исследований касаются каждого жителя нашей планеты и должны быть доступны общественности. Поскольку это не происходит, люди высказывают предположение, что обычно только плохие новости держат секреты как можно дольше и придумывают всевозможные теории, но, как говорится, нет дыма без огня. Разве вы не хотите узнать правду? Да, правда — это именно то, что нам нужно сейчас. Мы также хотели бы поблагодарить всех, кто смотрит сейчас «Калейдоскоп фактов», и мы читаем ваши комментарии, и нам очень радостно, что вы вместе с нами участвуете. И также, если вы хотите, запишите небольшой видео-отзыв о конференции и отправьте его к нам на e-mail info@allatra.tv. И мы потом добавим этот видеоотзыв в следующие АЛЛАТРА новости, выпуск АЛЛАТРА новостей. И также, если вы действительно исследователи, вам нравится исследовать различные темы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и также пишите к нам на e-mail info@allatra.tv. И спасибо вам огромное за то, что вы продолжаете быть с нами и смотреть «Калейдоскоп фактов». А также мы знаем, что живем в конце времен. И все указывает на то, что нынешние климатические события превратятся в катастрофу глобальных масштабов. К этим фактам нельзя относиться легкомысленно. Давайте послушаем, какой информацией располагает Жанна для нас. Жанна, говорят, что мы приближаемся к страшным катаклизмам и что это цикличность. Правда ли это? Да, правда. Данный рукав Сафара приближается к ближней точке межгалактических взаимодействий. По-вашему, это рукав Орион в вашей галактике Млечный Путь. Каждые 12 тысяч лет он пересекает эту точку в ближнем и дальнем взаимодействии. В прошлый раз это было в точке дальнего взаимодействия, что повлекло за собой серьезные катастрофические изменения на Земле. В этот же раз приближаемся к ближней точке. Разрушения вследствие катаклизмов ожидаются еще более разрушительные. Такое бывает один раз в 24 тысячи лет. Жанна, как вы сказали, наша планета, которая находится в Солнечной системе, в рукаве Ориона галактики Млечный Путь, она должна пройти точку взаимодействия.
что повлечет изменения на планете Земля. А могли бы вы помочь человечеству, чтобы не было таких разрушительных последствий? Да, могли бы. Но для этого нужно, чтобы все человечество заблаговременно и добровольно обратилось к нам с просьбой о помощи. Да, то, о чем говорит Жанна в этом видео, является удручающим фактом, который уже имеет подтверждение по всему миру. И это показывает, что мы живем во времена перекрестия, во времена глобального выбора для человечества. Все пророки говорили об этом времени и о великой возможности, которую люди получат, чтобы объединиться, чтобы построить общество, достойное человека. Давайте посмотрим фрагмент с конференции, состоявшейся 20 марта 2021 года. «Созидательное общество. О чем мечтали пророки». Елизавета Хромова рассказывает о предвестниках последних дней, в мировых религиях и фактах, свидетельствующих о том, что они начинают сбываться. Все пророки и Иисус Христос придавали огромное значение судному дню и последним временам перед Ним. Чтобы мы могли узнать наступление этому времени, пророки оставили нам большое количество предвестников. Если вы никогда не интересовались этой темой, вам может показаться, что наши дни ничем не отличаются от других. Но это не так. И сегодня мы приведем факты, которые раскроют вам глаза на правду о том, что тысячи лет назад пророки говорили именно о наших временах. Одним из признаков последних дней, согласно библейскому пророчеству, будет являться то, что в Мертвом море в Израиле появится жизнь, и воды его сделаются здоровыми. И будет в водоеме много рыбы. Мертвое море почти в 10 раз соленее океана. Ничто не выживает в такой гиперсоленой среде. Однако в 2016 году Breaking Israel News сообщил об открытии у берега Мертвого моря пресноводных прудов, кишащих рыбой и дикой природы. Еще одним природным предвестником приближения судного дня является цветение пустыни. В хадисе, который передал Абу Хурейра, говорится, что пророк, мир ему, говорил: «Судный час не наступит до тех пор, пока арабская земля вновь не преобразится в пастбище, по которым текут реки». И удивительно, что в 2018 году ливни, которые обрушились на обычно засушливую Саудовскую Аравию, затопили пустыню, вызвали наводнение, и в результате пустыня зацвела. Кто-то может подумать: что ж, здорово, Мертвое море оживает, а пустыня цветет. Но это очень нехороший знак. Почему? Это не совпадение, это и есть предвестники часа суда. И это только цветочки. Перейдем к более серьезным и опасным предсказаниям. В исламе есть несколько достоверных хадисов, в которых говорится, что судный час не наступит до тех пор, пока не начнут проливаться дожди, проливные дожди. И что интересно, за последние десятилетия по всему миру многократно возросло количество осадков. И это привело к беспрецедентному росту числа наводнений. Вдумайтесь, с 70-х годов количество наводнений в мире возросло более чем в 200 раз. В 200 раз! То есть если раньше наводнений в год происходило 8-10 сильных наводнений, сейчас их происходит в год от 160. Ну, а 2020 год он побил все рекорды по количеству осадков и наводнений во многих странах мира. Следующий, связанный с этим же предвестником предсказания, это появление огромного числа карстовых воронок и провалов. Согласно достоверному хадису, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока целые племена не будут проваливаться под землю». Ученые сейчас открыто заявляют, что по всему миру карстовых провалов стало происходить в разы больше, особенно в населенных пунктах. Откуда пророк мог знать это? И, наверное, самый очевидный и самый страшный предвестник, который указывается во всех писаниях, это увеличение количества землетрясений. Например, Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Судный час
не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения. И также в христианстве, в Библии, в Евангелии от Луки, в главе 21, стих 11 говорится, что будут большие землетрясения по местам и глады, и моры. На прошлой конференции 20 декабря 2020 года «Созидательное общество. Вместе мы можем» мы приводили статистику роста числа и силы землетрясений по всей планете. И вот за 3 месяца, которые прошли с того момента, уровень сейсмической активности продолжил стремительно расти. И представьте, только за неделю, за первую неделю марта на Земле произошло 232 крупных землетрясения, что выше нормы почти в 5 раз. Именно так выглядит синхронизация катаклизмов. Причины повышения на планете количества землетрясений, извержений вулканов, ослабления магнитного поля и смещения магнитных полюсов, а также всех остальных климатических катаклизмов является цикличность астрономического порядка, равная 12 тысячам лет. И многие ученые приходили к этому выводу. При том, что каждые 12 тысяч лет наша планета проходит этот период, и пророки это прекрасно знали. Благодаря этому во всех писаниях осталась информация об этом. Например, в некоторых текстах индуистского священного писания Махабхарата и Манусмрити до сих пор сохраняется оригинальная продолжительность цикла в 12 тысяч лет. Зороастрийцы, греки, халдеи также знали про этот цикл. И даже в Библии, 3 книге Ездры, глава 14, стихи с 10 по 17, четко говорится про цикл катаклизмов в 12 тысяч лет. До этого мы говорили только о предвестниках, но Армагеддон, апокалипсис, описывается пророками отдельно. Анализируя динамику катаклизмов на планете, взаимосвязь этих процессов, приходит четкое понимание, что действительно судный день уже очень близко. Во всех писаниях говорится, что в этот день горы расколются, ныне неподвижные, они придут в движение. Солнце будет сжечь людей огнем, все превратится в пепел, море восшумит и возмутится, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Так пророки говорили нам о землетрясениях, солнечной радиации, засухе, пожарах по разломам, потопе, огромном цунами в финале, выдохе земли. Иисус Христос говорил нам: «В тот день бегите в горы и не оборачивайтесь, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было до начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет». Но все пророчества двойственны. И это только один из вариантов развития событий. Хотим ли мы, чтобы он был реализован? Судный день? Нет. Тогда все в наших руках. И сегодня вы услышите о том, как нам реализовать другой сценарий, о котором также говорили пророки. Сделать выбор между этими двумя путями — наша с вами ответственность. Так давайте же сделаем правильный выбор. Мы как общество, как жители планеты Земля сейчас находимся на перекрестии, на моменте, когда мы должны совершить выбор. Все пророки говорили о этих временах и говорили, что у человечества будет 2 пути. Это либо Армагеддон и полная аннигиляция человечества, либо объединение и золотой век. Мы сегодня говорили о многочисленных исторических фактах, которые подтверждают практически безграничные возможности ануннаков, что они могут создавать планеты или целые вселенные, и уж точно могут изменить ход катаклизма. Но мы также характеризовали этих существ и находили массу тому подтверждений, как высокодуховных. А какое самое ценное право подарил Бог человеку? Это право выбора. Право выбора и право осознанного роста, преображения как отдельно взятого человека, так и человечества как единицы. И ануннаки, как раса, которая осознанно служит миру духовному, которая находится в беспрерывном контакте с миром духовным, никогда не нарушит это право людей выбирать. Ануннаки, как существа, которые очень ценят время и свой потенциал, сейчас с нами и протягивают руку помощи.
но взять ее должны мы сами. Что мешает нам это сделать? Гордыня, потребительский формат, который мы сами создавали на протяжении 6000 лет. Та информация, которой мы себя окружили и которая приучивает к нас бездействию. Но так было до недавно. 20 марта на конференции «Созидательное общество», о чем мечтали пророки, сбылось знамение. Произошло очищение религии мира. Те слова, которые говорили пророки, очистились от шелухи и снова прозвучали на весь мир. Прозвучала правда о том мире, в котором они нам завещали жить. И нам с вами выпала честь этот мир построить. Во времена пророков это было невозможно, а сейчас возможно. Сейчас есть технологии, с помощью которых мы, люди, можем общаться всем миром, как это делаем сейчас. Мы можем сделать так, что эта новость облетит земной шар и станет фундаментом для единения людей. Также благодаря технологиям та информация, которая делится в передачах Игорь Михайлович Данилов, доступна всему миру. На ТикТоке с Жанной могут общаться из Китая, из Таиланда, из Финляндии, из Австралии, и нет никаких преград и ограничений. Благодаря технологиям мы сейчас имеем возможность синхронно переводить эту конференцию более чем на 20 языков мира. И правда о том, кто такие анунаки, чем они прекрасны как раса, и что мы можем взять с них пример и построить не только созидательное общество, но и идеальное общество, сейчас звучит на весь мир. Нам пора повзрослеть, взять на себя ответственность, построить достойные условия на Земле и принять руку помощи, чтобы сохранить мир для нас и для наших детей. Yes, thank you, Olga. Да, спасибо, Ольга. И уже сегодня миллионы людей работают вместе для создания лучшего будущего. Более 99% людей хотят жить в созидательном обществе. Единственное, что еще не все знают об этом проекте, мы не должны просто сидеть и ждать, пока кто-то за нас все изменит. Это не сработает. Мирными средствами мы должны объединиться и создать мир, в котором все люди смогут жить лучше. Нас ничто не останавливает, кроме искусственно созданного разделения и выученной беспомощности, а также того факта, что мы были рабами системе в течение 6000 лет. Но так продолжаться больше не может. В созидательном обществе жизнь каждого человека будет иметь высшую ценность. Поэтому мы сможем забыть о насилии, войнах и конфликтах. Это же было бы потрясающим. Просто подумайте об этом. Здравоохранение и образование будут бесплатными и доступными для всех. У каждого человека будут удовлетворены все основные потребности. Давайте поговорим о технологиях, которые сделают нашу жизнь лучше и проще. Это технологии, которые уже существуют сегодня, но они недоступны нам в потребительском обществе, в котором мы живем сегодня. Такие технологии, как свободная энергия, продление жизни, безотходное производство, способность управлять микромиром и материей, мгновенное приобретение любого навыка, исследование космоса и других галактик. Разве это было бы не потрясающе? Это удивительные, огромные возможности, которые сделают жизнь каждого человека приятной, беззаботной и осмысленной. А самое главное, построив созидательное общество, мы сможем не только выжить, мы сможем стать частью межгалактического общества. Только подумайте об этой потрясающей возможности. Давайте расширим наше мировоззрение и посмотрим за рамки моделей, которые были сформированы в этом потребительском обществе. Каждый человек, слышащий это сегодня, несет ответственность за наше будущее и будущее наших детей и внуков. Вы можете найти больше информации о проекте. Посетите сайт allatraunited.com
и узнать больше о проекте «Созидательное общество». Как только вы поймете всю важность и ценность для себя, поделитесь этой информацией с каждым человеком, которого вы знаете. Мы сможем проинформировать все вместе 7 миллиардов человек об этом проекте и можем двигаться к его реализации. И, как мы уже сегодня упомянули, созидательное общество — это тот мир, о котором мечтали все пророки. Эта тема была поднята на историческом событии «Созидательное общество», о чем мечтали пророки в марте 20 марта 2021 года. Это тот мир, о котором говорил Мухаммед, когда все люди соберутся вместе и будут озвучивать правду для того, чтобы отделить зерна от плевел во всех религиях. И сейчас я бы хотела пригласить всех посмотреть трейлер этой исторической конференции, которая произошла 20 марта 2021 года. Где правда, а где ложь? Так много мнений, домыслов, искажений. Как в этом всем найти истину? Как отделить зерна от плевел? Как понять, о чем действительно нам хотели сказать пророки? На эти и многие другие вопросы ты найдешь ответы в видеоконференции «Созидательное общество. О чем мечтали пророки», которая состоялась 20 марта 2021 года. Люди со всего мира озвучили истину и очистили ее от тысячелетних искажений. Теперь каждый человек может узнать о том, какой мир на самом деле хотели для нас все пророки и о какой истине говорится во всех религиях мира. Мы только что видели, как сами люди исполнили пророчество 20 марта в аккаунте TikTok Alien Soul 28. Также есть пророчество о нашем будущем. Всегда есть два варианта развития цивилизации. Мы те, кто выбирает и реализует пророчество. Шанс построить созидательное общество, предлагаемый нам, огромен. Он доступен и близок нам. Нам просто нужно им воспользоваться. Давайте послушаем саму Жанну. Как нам известно, в скором времени на Земле произойдут сильнейшие катаклизмы. А откуда они начнутся? Мы пытаемся решить этот вопрос, мы пытаемся договориться, чтобы это не произошло. Нам очень жаль Корею, Японию, потому что там живут очень хорошие люди. И мы делаем все возможное, чтобы это не произошло. То, что вы сказали о Китае, это шокирует. А могут ли они этого избежать? Могут ли предпринять что-то, чтобы изменить эти процессы? Конечно, если до начала глобальных катаклизмов Майтрея посетит их страну, то Китай минует эту участь. Но пока что в его планы это не входит, насколько нам известно. И по большей степени это зависит от того, что происходит в самом Китае, от слепоты самих людей. Ведь потребительство заслонило им истину. И если люди смогут все-таки перешагнуть свою гордыню, то Майтрея обязательно посетит их, то они станут величайшей страной в мире. Перед основным контактом с людьми будет набираться делегация с арабских стран. Арабы будут первыми удостоены чести, наивысшей чести стать первыми посетителями Бамфима. А почему именно арабы? Потому что именно они будут поддерживать те события, которые грядут.
те изменения, которые грядут в ближайшем будущем. И именно арабы будут теми, кто узнает того, кто пришел. Они будут первыми из тех 10 тысяч, о которых говорил величайший пророк Мухаммед. А пророк в действительности был? Конечно, был. Ведь он же величайший из людей. А Индию ждут прекрасные перемены. Это будет процветающая страна, в которой будут жить счастливые люди, которые не будут знать нужды ни в чем. Но это если, конечно, они узнают своего Калки-аватара, если они пригласят его посетить Индию, а он примет их приглашение и приедет, но тогда и сам Калки-аватар сможет обрести хорошего и верного последователя, а также близкого друга, который сможет порадовать Калки-аватара своей заботой о людях. Но пока что этот друг даже не догадывается, что ему суждено стать другом самого Калки-аватара. А еще Индия будет единственной страной, которой будет даровано право выращивать настоящий виноград Свамфима, лозу которого им привезут арабы, достойнейшие из всего человечества, которым выпадет высочайшая честь посетить Ламфим. Жанна, люди спрашивают, а какова судьба Афганистана? Афганистан будет прекрасной страной, и там все будет хорошо. Ведь в Афганистане проживают действительно хорошие люди, закаленные горем, но сохранившие человечность. Но, к сожалению, Афганистан не будет одной из первых стран, присоединившихся к созидательному обществу. Но и последний не будет. Скажите, пожалуйста, а на каких языках будут говорить люди в будущем? Все человечество будет говорить на одном языке, и он будет единым для всех. Жанна, а что бы вы могли пожелать всему человечеству? Самого главного — выжить. Выжить в том, что грядет. Спасибо, Жанна, что проинформировала нас. У нас много дел, но мы знаем, что заслуживаем лучшего будущего для всех. Эти пророчества предназначены не для определенной группы людей, а для всех нас. Пришло время объединиться и построить созидательное общество как одну человеческую семью. Дорогие друзья, мы подходим к концу нашего эфира, но, как вы видели, это только начало. Мы, люди, должны сделать выбор сейчас, потому что время уходит. Мы должны объединиться как одна человеческая семья. С анунаками на нашей стороне мы можем стать цивилизацией, которой мы должны быть мирными, любящими и понимающим обществом, где человеческая жизнь является приоритетом номер один. Давайте на минуту представим себе, какой образ жизни мы можем иметь через 5 лет или меньше, если решим построить созидательное общество. Мы можем стать настоящей цивилизацией. И каковы 3 условия, чтобы стать цивилизацией? Это объединение всех людей, отсутствие тирана и обладание свободной энергией. Это условие того, чтобы совершить эволюционный квантовый скачок и иметь возможность манипулировать материей, мгновенно исцелять наши тела, продлевать человеческую жизнь, мгновенно приобретать навыки и летать в другие галактики и колонизировать новые планеты. Возможно, именно моргание в потоке Жанны привело вас сюда сегодня. Но мы надеемся, что вы получили больше информации, чем та, за которую пришли. И теперь понимаете истинную суть анунаков. Почему они здесь? И как они могут помочь нам, если мы захотим. Мы живем в самое чудесное время, когда нам доступно исконное знание, и нам больше не нужно гадать и обманываться. Давайте разорвем 6000-летний цикл лжи и манипуляций.
Давайте не упустим этот шанс стать настоящей человеческой семьей. Никто не собирается делать это за нас. Ни средства массовой информации, ни правительство. Анунаки могут помочь нам, но они не могут помешать нашему свободному выбору. Действительно ли мы хотим разрушить этот контакт и сосредоточиться на вещах, которые не имеют значения, или мы готовы совершить квантовый скачок в будущее, которого мы все заслуживаем? С технологиями, которые у нас есть сейчас, мы можем построить созидательное общество во всем мире. Даже меньше, чем за 5 лет. Нам просто нужно объединиться под одной идеей, чтобы построить наше будущее вместе. Это может произойти очень быстро, если каждый из нас возьмет на себя личную ответственность, проинформирует всех и начнет действовать там, где вы сейчас находитесь, в направлении созидательного общества. Хорошая новость заключается в том, что нам не нужно чинить все, что сломано, прогнило или разваливается. Нам нужно только начать строить новое и захватывающее будущее для всех нас. И старое исчезнет. Большое спасибо нашим зрителям. Нам очень понравилось ваше активное участие в комментариях. И мы знаем, что ответили на все ваши вопросы. Но если у вас все еще остались какие-то вопросы, давайте продолжим наше исследование вместе. Пожалуйста, напишите нам, чтобы мы вместе могли работать над лучшим будущим. Мы бы хотели поблагодарить каждого волонтера Международного общественного движения «АЛЛАТРА» за их время, внимание и усилия до, во время и после конференции. Мы — творческая сила, стоящая за созидательным обществом, и все желающие могут присоединиться к нам. И, конечно, мы бы хотели поблагодарить Игоря Михайловича Данилова и всеми любимую Анунаки Жанну за правду, которая возвращается в этот мир. Давайте вместе построим созидательное общество. И если бы те же археологи, все артефакты, которые находили, показывали бы сообществу, а историки бы называли вещи своими именами. Ну, если, скажем так, мы пройдемся по загашникам музеев и достанем все, что есть, и обратим внимание, глянем правде в глаза, то оказывается, все, что мы говорили, это абсолютно известные факты. Вот так вот странно получается. Говорим о фантастике, с одной стороны, которая подтверждается массой доказательств. Но почему это не воспринимается и не поддерживается нашими учеными, ну и всеми остальными? Потому что это невыгодно. В первую очередь, кому невыгодно? Это невыгодно политикам, невыгодно жрецам. И все. А почему невыгодно? Потому что те, что другие утратят власть. Жрецы, они придумали такой мир, ну, где вот только на нашей планете есть жизнь, а все остальные миллиарды и миллиарды галактик с миллиардами, огромным числом планет, которые даже подобны нашей, на которых даже мы можем жить, скажем так, их несчетное количество. И масса из них еще пустых, туда, куда нам еще предстоит прийти. А масса заселенных другими. Но это же подрывает что? Это подрывает то, что написано, жрецами написано. Ведь ни один пророк об этом не говорил. Это они сами придумали и написали. О том, что Бог сотворил человека, да? Взял из праха, ну и различными способами. И только здесь, только на этой планетке он есть. Сколько людей они на костер отправили, еще куда-то. Тех, которые говорили о науке. Почему? Страшно потерять свою власть. О чем это говорит? Это говорит о том, что в каждом из нас живет Эль. И это правда. И достаточно лишь создать условия, и он возродится. Разве не так? Дать возможности современному человеку стать этим Элем, и он им станет, любой. И вот поэтому, развивая цивилизацию, мы должны думать и в первую очередь создавать такие условия,
чтобы никогда больше не было у нас элей. Чтобы все низменное, все нечеловеческое не могло развиваться. Все, что стоит против человека, оно не должно здесь присутствовать. А все человеческое, то, на чем мы можем действительно объединяться и можем приносить пользу себе и нашим потомкам, вот оно должно поощряться и развиваться. Правильно? Правильно. Так что, друзья мои, не все есть сказка в этом мире, а даже и в любой сказке очень много правды. А сегодня наш фантастический рассказ — это всего лишь маленькая реальность из огромного мира с огромными его возможностями. Так что закатываем рукава, одеваем удобную обувь и вперед. Правильно? Правильно. А для начала давайте научимся хотя бы просто любить друг друга. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, друзья.